the Ahmedabad City League winners, Mr. Dushyant from Ipcl Warriors, the winners of Mumbai League 1. Mr. Vinod from ACG Iconic Acers, the champions of Mumbai League 2. Mr. Satish from Pirates of Pune. And Mr. Yuvraj from Sinjin International, Bangalore. I also take this opportunity to welcome our guests of honor, Mr. Lakshman Sa Katwa, Vice President Operations, ACG Engineering. Welcome, sir. We also have Mr. Umnesh Patil, Head HR Operations, ACG Engineering. We have this wonderful Puneri Pagris for our guests of honor. We extend a very warm welcome to you, sir. The Pagris are also for the captains. Big round of applause for all the captains. Good luck to all of you. Mr. Satish, we are waiting for you. All the players are requested to please come near the presentation area. Let's unveil the trophy for the Indian Pharma Cricket League Season 2 winners. This is the beautiful trophy that the winners are going to get. Thank you, sir. All right, we have our guests and the captains now sharing the trophy. Just to brief once again that we had a total of 33 teams playing for the Indian Pharma Cricket League Season 2. And we have come to just 5 teams. We shall be going ahead with the toss. Okay. Okay. Mr. Satish, can we have you? Going ahead with the pledge ceremony and the signatures of all the captains. We have Team Juggernaut Zydus from Ahmedabad. From Mumbai, we have 2 teams, Ipcl Warriors and ACG Iconic Acers. Pirates of Pune from Pune and Sinjin International from Bangalore. That's Satish from Pirates of Pune. All right, I request all the captains and the guests to please come ahead for the pledge ceremony.
We pledge to play hard, play fair and well within the spirit of the game. Lakshman sir. Sign it out here. On the top. Yeah. And if you want to say something. Good morning and team. So it's been so pleasure here being in this day. Thanks to the entire ACG team and Pharma Connect and all the pharma companies over here asking me to be over here and grace this occasion. I'm so pleased because I'm not a sportsman, but looking all of you, my sportsman things will start getting in. But I do walk, run, and I maintain my everyday 10 kilometers. So I am a good walker and runner. So that's why I like when asked me to join, it was really a good one. And I wish you all the best team win and express your all best cricketing skills and see that the best team comes to the trophy and take it today. Thank you so much. Marker. Marker. Lefty. You have to read the pledge. Okay. We pledge to play hard, but play fair and well within the spirit of the game. Uh, as Lakshman said, this is really a wonderful opportunity for me to be here amongst all of you. Also, like he said, I also walk 10 kilometers. I mean, I also plan to walk 10 kilometers. Okay. But as you can see, this is not just for the occasion. I also try my hands. And hopefully next time we will have a good ACG Pune team also participating in the next session. Another thing that I want to mention is I was not prepared for this level of preparation and arrangements here, being very frank. We have been arranging corporate tournaments ourselves as well. But the kind of event that has been created here is awesome. It's much more than what I was expecting. And I'm sure the matches and the entire proceedings for today and tomorrow would be wonderful. And I am happy to witness all that. So all the best to the organizers, to the teams, and again, especially to our team, ACG PAM Pharma. And play hard and have fun. Thank you. That's Dushyant from Ipcl Warriors, the captain. All the best, Dushyant. Mr. Sujan from Juggernaut, Ahmedabad. Zydus. Mr. Yuvraj from Sinjin International, Bangalore. Mr. Satish from Pirates of Pune. And Mr. Vinod from ACG Iconic Acers. Good luck to all the captains. We shall go ahead with the toss now for the first match between Ahmedabad and Pune. Both the captains, Mr. Sujan and Mr. Satish. Mr. Sujan will take the call.
It's heads, and Mr. Sujan chooses two. We would like to ball first. Okay, so Team Ahmedabad is going to ball first. Zydus will ball first. Good luck to both the teams. Thank you. 15 minutes, we'll start the match. 15 minutes. 15 minutes, I request all the players to please come near the presentation area.
तर्फे त्यांचं देखील मनपूर्वक असे आभार आहेत. त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर निलेश सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम अंपायरिंग आणि स्कोरिंगचं काम पाहत आहेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक असं आभार आयोजन कमिटीतर्फे व्यक्त केले जातात. जे आपले पाहुणे खेळाडू नेटमध्ये खेळतात त्यांना विनंती, आपण नेटमध्ये खेळू नका. आप नेट में खेलिए मत. खेलना मना है नेट में. खेळायला त्या ठिकाणी बंदी आहे. युवराज सर नेट के अंदर प्रैक्टिस मत करिए प्लीज, वो चार्जेबल हो जाएगा सर. नेट में खेलना मना है, नहीं तो खर्चा बढ़
अतिरिक्त खेळाडू आणि दोन्ही आघाडीचे फलंदाज बॅटर मैदानामध्ये पाठवून द्यायचे, कुठल्याही प्रकारचा वेळ लावायचा नाहीये. दोन्ही संघांचे अतिरिक्त खेळाडू. ऐका, तुम्ही जर का फलंदाज लवकरात लवकर पाठवले नाही तर तुमची काही षटकं कमी केली जातील आणि टाइम लिमिट आहे हे लक्षात असू द्या. त्या टाइम मध्ये जर का तुम्ही तुमची षटकं पूर्ण केली नाही तर काहीशी पेनल्टी आयोजक देतील. सतीश सर, तुमचा अतिरिक्त खेळाडू पटकन पाठवून द्या आणि आघाडीचे दोन्ही बॅटर. 10 षटकांची मॅच आहे, मोठी मॅच आहे. आपल्याला आज दिवसभरामध्ये तब्बल 6 मॅच कव्हर करायच्या. त्यामुळेच आपण सकाळच्या सत्रामध्ये लवकर सुरुवात करतो. पंच त्या ठिकाणी सज्ज आहेत, अंपायर सज्ज आहेत, परंतु अजून फलंदाज आलेले नाहीत. आणि पंचांना विनंती आहे, 40 मिनिटाचा अवधी आहे. 40 मिनिटांमध्ये आपली 10 षटकं पूर्ण करायची आहेत. 5 षटकं एका एंडने असतील, दुसरी 5 षटकं एका एंडने असतील. 3 षटकांचा पॉवर प्ले आहे, त्यामध्ये 2च खेळाडू फक्त 30 सर्कलच्या बाहेर असतील. ट्वेल्थ मैन जल्दी भेजिए यहाँ पे. अहमदाबाद टीम 12th मैन. थोड़ा जल्दी कीजिए. हर एक गेंदबाज का नाम यहाँ पे बताना होगा. आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. बहुत लंबे से आप आए हैं यहाँ पे और हमारी पुणे के टीम के साथ आपका मैच है. चला पटकन सुरुवात करूया. पायरेट्स ऑफ पुणे. चला अतिरिक्त खेळाडू लकी चॅम्प आलेले आहेत त्यांच्या संघाचे. प्रत्येक वेळेस ते 12वे असतात, त्याच्या मागे पण कारण आहे, कारण 12वा खेळाडू असणं देखील महत्वाचं आहे आणि त्याच्यावरती सर्व संघाची भिस्त उभी असते. अरे तो जर नसला तर कोणाचंच नाव कळणार नाही, त्याच्यामुळे त्याचं स्वागत करणं गरजेचं आहे. चला सामन्याला लगेच सुरुवात करून घ्या. चला ऑफिशियल्स, पंच शुभम सर आणि समित जोशी हे दोन्ही पंच आपण पाहतोय मैदानामध्ये सज्ज आहेत. आघाडीचे दोन्ही बॅटर मैदानामध्ये येत आहेत. सागर आणि रोहित लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाकडून आघाडीचे दोन्ही बॅटर येतात. तर गोलंदाजी मार्कवरती अक्षय वाघेला षटक क्रमांक पहिला हाताळण्यासाठी येतोय. पॉवर प्लेचं षटक आहे. पहिली 3 षटकं ही पॉवर प्लेची असतील, त्यामध्ये 2च खेळाडू 30 सर्कलच्या बाहेर तैनात केलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. 5 षटकं ही एका एंडने असतील, कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडने 5 षटकं असतील आणि त्यानंतरची 5 षटकं ही पलीकडच्या एंडने म्हणजेच हायवे एंडने असतील. आजच्या दिवसाला जी सुरुवात होते, महत्त्वपूर्ण लढती आपापल्या प्रभागामधून आपापल्या स्टेट्समधून नक्कीच हे सर्व खेळाडू आपल्याला खेळताना पाहायला मिळत आहेत. आता पाहूया पुढच्या लढती ज्या सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. आतापर्यंतचा प्रवास आणि एकदम खडतर प्रवास पार करून हे सर्व संघ आज दिवसभर आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. अंतिम काही सामने या IPCL इंडियन फार्मसी प्रीमियर क्रिकेट लीगच्या दरम्यान आपल्याला जे पाहायला मिळणार आहेत.
आलेल्या सर्व खेळाडूंचं, संघांचं, संघ मालकांचं आणि प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा आयोजन कमिटीतर्फे सहर्ष स्वागत, हार्दिक असं स्वागत. लेट्स प्ले. पंचांचा इशारा येईल. मी सर्व खेळाडूंना विनंती करेल, एकदा जोरदार टाळ्या दोन्ही संघांसाठी होऊ द्यात. सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात होते. लेट्स प्ले. पंचांचा इशारा. पहिलं षटक अक्षय, तर स्ट्राईकला असेल सागर. आजच्या दिवसाला सुरुवात होते. पहिला चेंडू उजव्या एष्टीच्या फार बाहेर. पंचांनी जमीन लगत दोन्ही हात केलेत समांतर. धावा कळवल्यात अवांतर. अवांतर धावेने धावसंख्येचा शुभारंभ. श्री गणेशा धावसंख्येला सुरुवात होते. षटक क्रमांक पहिलं षटक, पहिला चेंडू अवांतर, वाईड बॉल आणि वाईड बॉलने या ठिकाणी धावसंख्येला पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाच्या धावसंख्येला शुभारंभ होतोय. आपण पाहतोय वेंसलकर क्रिकेट अकॅडमीचं एक भव्य दिव्य क्रिकेट मैदान अगदी गवताचा गालीच्या पूर्ण मैदानामध्ये आहे. पुढचा चेंडू फुलटॉस, फुल्लर लेनचा. डाव्या एष्टीच्या नक्कीच आपण पाहतोय बाहेर आहे. पंचांनी त्या ठिकाणी कळवलाय. गोलंदाजाला दंडित केलंय. दंडात्मक कारवाई. चेंडू त्या ठिकाणी नो बॉल कळवलाय. नो बॉल. खराब सुरुवात आपल्याला अक्षयाची पाहायला मिळते. काहीसा वेगवान मारा करण्याच्या प्रयत्नात दिशा नक्कीच भरकटली जाते. चेंडू डाव्या एष्टीच्या बाहेर. नो बॉल. उघडा डोळे आणि पहा नीट. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. फ्री हिट आहे. एक नामी संधी मिळाली फलंदाजाला. डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू अलॉंग द कार्पेट. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने फार मोठी धावपळ. मैदानाला गुदगुल्या करत चेंडू जातोय सीमारेषा पार. खनखनी चौकार. 4 4 4 4 4 धावा. डीजे. धन्यवाद. आपण पाहतोय खराब अशी सुरुवात होते अहमदाबाद संघाची. कारण एक चेंडू आतापर्यंत झाल्यात आणि तब्बल 6 धावा खर्च झाल्या. अर्धा डझन धावा पहिल्या चेंडूवरती मिळाल्या. त्यामध्ये 2 अवांतर आहेत. एक चौकार आलाय. पुढचा चेंडू समोरच्या दिशेने. रक्षात्मक भूमिका. कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. चांगलं कमबॅक अक्षयच्या माध्यमातून केलं जात आहे. क्षेत्ररक्षण जर आपण पाहिलं तर कव्हरच्या दिशेने खूप सुंदररित्या त्या ठिकाणी सजवलेलं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज आहे. विस्फोटक आहे. मिळालेल्या संधीचं सोनं केलेलं आपल्याला पाहायला मिळालं. फ्री हिटच्या चेंडूवरती खनखनीने एक चौकार देखील खेळून काढलेला. पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू हातातून निसटलाय. फार मोठी धावपळ आहे. एका धावेचं रूपांतर दुहेरीत. 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण झाल्या. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 8 धावा. गोलंदाज तेव्हाच चांगली गोलंदाजी करू शकतो आणि तेव्हाच आपल्याला तो चांगला गोलंदाज आहे असं समजू शकतं ज्यावेळेस क्षेत्ररक्षक पूर्णपणे समर्पित त्याला चांगलं क्षेत्ररक्षण करून देईल. चेंडू हातातून नक्कीच निसटलाय. सकाळचं सत्र आहे. थोडंसं वातावरणामध्ये ड्यू आहे, थंडावा आहे आणि मैदानामध्ये देखील आपल्याला तो पाहायला मिळतो. अलॉंग दी कार्पेट नक्कीच आपण पाहिलं तर चेंडू काहीसा हळुवारपणे मार्गस्थ होतोय. पुढचा चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. स्विंग अँड मिस. बॅट आणि बॉलचा संपर्क मात्र होत नाही. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल आहे. सुंदर असं कमबॅक केलं जातंय. पहिले 2 चेंडू अवांतर त्यानंतरचं केलेलं कमबॅक आपल्याला अक्षय याचं पाहायला मिळतंय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 8 धावा होत आहेत. पहिलं षटक सुरू आहे. 10 षटकांची एक मोठी मॅच आहे. पुढचा चेंडू हलक्या हाताने. रक्षात्मक भूमिका आहे. चेंडू जर आपण पाहिला तर हलक्या हाताने खेळलाय. चेंडू सरळ आपण पाहिला तरी क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये डॉट बॉल जाईल. सुंदर अशी गोलंदाजी केली जाते अक्षयच्या माध्यमातून. उजव्या शैलीचा गोलंदाज आहे. वेगाबरोबर व्हेरिएशन देखील आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि सातत्याने वेगवेगळ्या धाटणीचे चेंडू या गोलंदाजाच्या माध्यमातून जे मार्गस्थ केले जात आहेत. पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल सागरसाठी. डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू हलक्या हाताने मिडऑफच्या दिशेने खेळून काढलाय. शॉर्ट मिडऑफच्या दिशेने चेंडू गेलाय. एकेरी धाव मिळते. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाची सांगता. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर
पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या होते बिनबाद 9 धावा. 9 धावा त्या ठिकाणी आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये पूर्ण होत आहेत. अक्षयचं जर शतक आपण पाहिलं तर काहीसं संमिश्र आहे, कारण पहिल्या एका चेंडूवरती तब्बल 6 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर पुढच्या 5 चेंडूमध्ये अवघ्या 3 धावा खर्च केल्या. सुरुवातीला जर आपण पाहिलं तर काहीसा विकेटचा अंदाज घेण्यामध्ये अक्षय काहीसा असफल ठरला, परंतु नंतर अंदाज आला आणि अंदाज आपणा 3च धावा खर्च केल्या. षटक क्रमांक पहिलं तर संपलाय पॉवर प्लेचं. षटक क्रमांक 2 गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज हेमांग गोसालिया षटक क्रमांक 2 घेऊन येतोय. डावखुऱ्या शैलीचा गोलंदाज आहे, लेफ्ट हँडेड गोलंदाज. षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात. पहिला चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. उंची नक्कीच आपण पाहिले तर चेंडूने काहीसा शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू आहे, परंतु उंची उसळी मात्र कमी घेतली. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. डॉट बॉल आहे. सकाळचं सत्र आहे. विकेटवरती जर आपण पाहिलं तर काहीसं गवत आहे. मगाशीच आपण पिच रिपोर्ट घेतला, निलेश सरांनी कळवलं की विकेटवरती थोडंसं गवत आहे आणि ड्यू आहे, त्यामुळे उसळी काहीशी कमी येईल. हळूवार पद्धतीने चेंडू येते. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा आहे. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक नक्कीच दुरावलाय. एक धाव मात्र मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. धावसंख्या होते ती 10 धावा. पहिलं षटक जर आपण पाहिलं तर पूर्णपणे सागरच्या माध्यमातून जे हाताळण्यात आलं, खेळण्यात आलं. आता मात्र षटक क्रमांक 2 दुसरा चेंडू झाला. त्यानंतर रोहित, हिटमॅन रोहित आता मात्र स्ट्राईकला सज्ज आहे. पाहूया डावखुऱ्या शैलीचा गोलंदाज हेमांग आतापर्यंत सुरेख गोलंदाजी करतोय, परंतु स्ट्राईकला आता आपण पाहिलं तर रोहित आहे, ज्याचं पेट नेम आहे हिटमॅन. पाहूया कशा प्रकारे पुढच्या चेंडूवरती सामना करतोय. काहीसा अनोखा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू शरीरावरती आदळलाय. चेंडू मात्र शरीर भेदक मारा केला. चेंडू डॉट बॉल आहे. सुंदर गोलंदाज आहे. संघनायकाने घेतलेला गोलंदाजीचा निर्णय आतापर्यंत सार्थकच आहे, कारण पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कुठल्याही प्रकारचा एक मोठा फटका, चौकार वगळता कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका खेळता आला नाही. अचूक टप्प्यावरती नियंत्रणबद्ध गोलंदाजी केली जाते. पुढचा चेंडू, नेक्स्ट बॉल. स्विच हिटचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस. काय गोलंदाजी हाताळली जाते. डावखुऱ्या शैलीचा गोलंदाज आहे, लेफ्ट हँड गोलंदाज आहे आणि नॅचरल आउट स्विंग त्याचा आपल्याला पाहायला मिळतो. बॅटच्या समोरून घेतलेल्या चेंडूने गर 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 वळण. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. वारंवार आपण पाहतोय हेमांग त्या ठिकाणी निर्धाव चेंडू हाताळतोय. चांगली गोलंदाजी. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अशा प्रकारची गोलंदाजी करणे नक्कीच आपण पाहिलं तर अहमदाबाद संघाच्या हिताचं काम गोलंदाज मात्र चोख करतोय. पुढचा चेंडू फुल्लर लेनचा. बॅटची एज, जोरदार अपील. पंचांचं बोट आकाशाकडे. पहिला धक्का. पहिला फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. पहिला बॅटर बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे धन्यवाद डीजे. नवीन बॅटर येतोय रोहित याची जागा भरून काढण्यासाठी. विकास. हा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. हा चेंडू देखील डॉट बॉल आहे. काय गोलंदाजी हाताळली जाते. षटक क्रमांक 2 आणि दुसऱ्या षटकामध्ये अवघी एक धाव खर्च केली आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर फक्त आणि फक्त 10 धावा आणि एक फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला गेला. काय गोलंदाजी हाताळली. वा. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये केलेली गोलंदाजी आपण पाहिली तर अवघी एक धाव खर्च केली आणि ती एक धाव खर्च करत असताना एका फलंदाजाला देखील तंबूच्या आश्रयाला पाठवला. म्हणजे सर्वात कंजूस गोलंदाज आहे.
फार कंजूसीने गोलंदाजी केली. एक एक धाव देखील आपण पाहिलं तर कंजूसीने केली जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती वैयक्तिक कोठ्यातील दुसरं आणि संघासाठी पॉवर प्लेचं तिसरं षटक जे घेऊन येतो आहे अक्षय. आज नक्कीच अक्षयला नावाप्रमाणे तुफानी खेळी करावी लागणार आहे. अक्षय म्हटल्यानंतर तुफान. पहिल्या षटकामध्ये काहीशी खर्चिक केली आहे, परंतु हेमंग यांनी नक्कीच चांगलं कमबॅक करून दिलाय. अक्षय पुन्हा एकदा सज्ज झाला. पॉवर प्लेचं षटक आहे. तिसऱ्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर एक खेळाडू षटक क्रमांक आपण पाहतोय 3 ला सुरुवात. हा चेंडू जर आपण पाहिला तर अलॉंग द कार्पेट काऊ कॉर्नरच्या दिशेने खेळलाय. चेंडू अडवला जाईल, फेकी होईल. त्या दरम्यान एका धावेचं रूपांतर दुहेरीत केलं जात आहे. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 12 धावा होत आहेत. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात देखील आपण पाहिली तर अक्षयच्या चेंडूवरती आडवा बॅटने फटका खेळून काढलाय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने 2 धावेसाठी. हळूहळू लक्ष हे वाढवलं जात आहे. संयमाने फलंदाजी केली जाते. डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज आहे. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर तब्बल 12च्या 12 धावांमध्ये योगदान नक्कीच आपण पाहिलं तर सागरचं आहे. कारण रोहित हा वैयक्तिक 0 धावसंख्येवरती बाद झाला. पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू शरीर भेदक माराय. धावबाची संधी आहे. संधी 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 क्रिकेट मधली आत्महत्या. दुसरा फलंदाज धाव बांधून तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. विकास मात्र त्या ठिकाणी गोल्डन डकचा शिकार. तंबूच्या आश्रयाला डीजे. धन्यवाद डीजे. नुकतंच ज्यांचं आगमन झालंय आणि मला वाटतं अहमदाबाद संघाला त्यांचं आगमन हे आनंददायी ठरणार आहे. कारण माझ्या समवेत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बँगलोरवरून आपण या स्पर्धेदरम्यान एक इंग्लिशमध्ये कॉमेंट्री करणारे समालोचक या ठिकाणी बोलवले आहेत. कॉमेंटेटर्स या ठिकाणी बोलवलेले आहेत. सुकृत सरांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. वेलकम सर. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. या पुण्यनगरीमध्ये आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ह्या पुण्यनगरीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, संत ज्ञानेश्वर महाराज अशा थोर व्यक्तिमत्वांनी हे पावन झालेली ही पुण्यनगरी आहे. आणि या पुण्यनगरीमध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळतंय पूर्ण भारतभरातून खेळाडू या ठिकाणी या IPCL इंडियन फार्मसी क्रिकेट लीग दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू समोरच्या दिशेने लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळून काढला. एक धाव. सुंदर क्षेत्ररक्षण, सुंदर कलेक्शन आणि फेकी देखील त्याहून सुरेख आहे. एक धाव नक्कीच मिळते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 13 धावा. विकास याची जागा भरून काढण्यासाठी पायरेट्स ऑफ पुणे संघाचा संघनायक कर्णधार सतीश आपण पाहतोय मैदानामध्ये उतरलाय. फार मोठी जबाबदारी आहे. कारण आपण पाहिलं तर 13 या धावसंख्येवरती 2 फलंदाज नक्कीच बाद झालेत. आणि 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर मात्र सागर आणि सतीश डबल एसची जोडी आहे. सागर आणि सतीश पाहूया डबल एसची जोडी कशा प्रकारे आपल्या संघासाठी कामगिरी करते. 2 षटकं संपलेली आहेत. तिसरं षटक आहे पॉवर प्लेचं आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 13 धावा झाल्या. 2 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला गेलेत. पुढचा चेंडू सामना करेल तो सतीश. खोलवाट टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. स्विंग अँड मिस. चेंडू शरीर भेदक मारा. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केलाय. फेकी नक्कीच आपण पाहिली तर काहीशी स्वैर होते, परंतु कुठल्याही प्रकारची अतिरिक्त धाव मिळणार नाही. एक धाव मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढही होते. धावसंख्या होते ती 14 धावा. 14 रन्स फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 2 और 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसरं षटक सुरू आहे. तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना धावसंख्या जर आपण पाहिली तर काहीशी संत गतीने, परंतु ही संत गती 10 षटकांची मॅच आहे. किती वेळ राहील. पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा केला जातो.
डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता नक्कीच काहीसा अडचणीमध्ये. नो बॉल. पंचांनी नो बॉल कळवला. गोलंदाजाची शैली अपवादास्पद वाटली, फेकी गोलंदाजी वाटली, त्यामुळे पंचांनी त्या ठिकाणी नो बॉल कॉल केला. आणि पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय आहे. नो बॉल आहे. आताच्या 2 धावा आहेत. नो बॉलची 1 आणि पळून काढली ती 1. आताच्या 2 धावा आहेत. आमचे स्कोरर मित्र निलेश सर आहेतच. आकड्यांची चांगली आकडेमोड आहे. 2 धावा मिळतात. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती, एकूण धावसंख्या झाली गोळा, धावसंख्या होते ती 16. 16 धावा झाल्यात. उघडा डोळे, पुन्हा एकदा पहा नीट. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. फ्री हिट चेंडू आहे. गोलंदाज चालू आहे की बंद आहे हे आयोजक. जर का गोलंदाज फेकी आढळला तर काय आहे? एक लक्षात ठेवा, दोन्ही संघातील खेळाडूंना विनंती आहे, पंचांनी जर का एकदा नो बॉल शैलीवरती दिला, फेकी बॉलिंग दिली, तर ही पहिली वॉर्निंग असेल. दुसऱ्या वेळेस जर नो दिला तर गोलंदाजाला बंद करावा लागेल. पुढचा चेंडू फ्री हिटचा आहे. धावसंख्या होते ती 16. 16 रन्स. डान्सिंग डाऊन द विकेट. समोरच्या दिशेने चेंडू तर उडवलाय, क्षेत्ररक्षक पाठमोर आहे. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न होईल, परंतु हातातून चेंडू निसटला. चेंडूने सीमारेषा गाठली. IPCL ला सलामी देणारा खणखणीत चौकार. 4 4 4 4 धावा. डीजे धन्यवाद. डीजे पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा घेतलाय. आतापर्यंत 2 फ्री हिट भेटले आणि दोन्ही फ्री हिट वरती 2-2 चौकार आलेले. धावसंख्या होती ती 20 धावा. तिसरं षटक, महागडं षटक आहे. आतापर्यंत 10 धावा खर्च केल्यात अक्षयने. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये खेळला जातोय. 1 धाव पूर्ण आहे. दुसरीचा प्रयत्न केलाय. प्रयत्न 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 यशस्वी झालाय. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. षटक क्रमांक 3. पॉवर प्लेची षटकं मात्र संपलेली आहेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या होते 2 फलंदाज बाद 22 धावा. 2 2 2 22 धावा झाल्यात. 3 षटकं संपलेत. 22 धावा झाल्यात. 2 फलंदाज नक्कीच बाद झालेत. नक्कीच या ठिकाणी काहीशी माहिती मिळते. पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाचा संघनायक आहे सतीश. 6 चेंडूमध्ये 22 धावांची गरज होती आणि त्यानंतर एका चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज होती आणि सतीशच्या बॅटमधून एक षटकार आला होता आणि सामना जिंकून ते आतापर्यंतचा प्रवास त्यांचा मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितला की ते आतापर्यंत मागची कामगिरी आहे. सुरू असलेली लढत नक्कीच आपण पाहिली तर आपल्या पाहुण्यांबरोबर आहे, अहमदाबाद संघाबरोबर आहे. षटक क्रमांक 4 गोलंदाजी मार्कवरती ईशान. पहिला चेंडू हा चेंडू नक्कीच आपण पाहिला तर शॉर्ट ऑफ लेनचा आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू. प्रॉपर टायमिंग मात्र होत नाही. स्वतःवरती नाराज आहे, परंतु 1 धाव नक्कीच मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 23 धावा. षटक क्रमांक 4 जर आपण पाहिलं तर ईशान गोलंदाजी मार्कवरती आहे. गोलंदाजीची शैली जर आपण पाहिली तर सातत्याने लेदर क्रिकेटमध्ये हा सातत्याने खेळणारा खेळाडू वाटतोय, कारण गोलंदाजीची शैलीच तशी आहे. एक स्पिनरची भूमिका आहे. 4थं षटक घेऊन आलाय. महत्वपूर्ण षटक आहे. समोर आपण पाहतोय प्रतिस्पर्धी संघाचा संघनायक आहे, कर्णधार आहे. हलक्या हाताने दिशा देण्याचं काम केलंय. चेंडू पॉइंटच्या दिशेने फेकी अगदी वेगवान केली आहे, परंतु 1 धाव आहे. सिंगल मिळणार आहे. एकेका धावेने संयमाने सुरुवात केलेली आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर एका धावेने वाढते. 24 धावा झाल्या. 24 रन्स. 4थं षटक मैदानामध्ये.
धावगती जर आपण पाहिली तर 6च्या पुढे आहे, ती वाढवावी लागणार आहे. पुढचा चेंडू स्विच हिटचा प्रयत्न सक्सेसफुल झालाय. चेंडू जर आपण पाहिला तर पॉइंटच्या दिशेने जातोय. एक धाव तर पूर्ण आहे. क्रिकेटच्या मैदानामध्ये फुटबॉल खेळलं जातं. चेंडू पायाने अडवलाय, हरकत नाही, पायाने वाढवू शकता. हाताने वाढवणं अशक्य होतं, पायाने अडवला यशस्वी, आणि त्या दरम्यान 2 धावा नक्कीच खर्च होतात. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 26. चांगली फलंदाजी त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. एकेरी धावेबरोबर दुहेरीचा देखील प्रयत्न झाला. 2 धावा नक्कीच पूर्ण केल्यात. चौथं षटक सुरू आहे. 26 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू, हा चेंडू मात्र सुंदररित्या सरळ जर आपण पाहिला तर सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. चांगलं कमबॅक केलं जातंय. आतापर्यंत 4 चेंडू हाताळले. 4 चेंडू मध्ये अवघ्या 4 धावा ईशाननी नक्कीच खर्च केल्यात. 26 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज सागरसाठी. डान्सिंग डाऊन द विकेट समोरच्या दिशेने अलॉंग द कार्पेट चेंडू खेळून काढलाय. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करेल सुरेखरित्या. हेमांग त्या ठिकाणी नक्की चेंडू अडवतोय. फेकी झाली. त्या दरम्यान 2 धावा अगदी वेगात पूर्ण केल्या जातात. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये हेमांग सरांचं पाहायला मिळतंय. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये नक्कीच वाढ होईल. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ झाल्यानंतर पुणे पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या होते ती 2 बाद 28 धावा, 28 रन्स. पुढचा चेंडू आखूट टप्प्याचा चेंडू, त्यावरती केलाय प्रहार. चेंडू भिरकावून दिलाय सीमारेषेच्या लांब 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 खूप लांब. षटकार 6 धावा. डीजे धन्यवाद. सुंदर असं संगीत आपल्याला डीजे मास्टरांनी ऐकवलंय. डीजे मास्टरांचं कौतुक करावं लागेल. सकाळच्या 17 पासून आपल्याला चांगली चांगली गाणी त्यांच्या माध्यमातून ऐकायला मिळतील. आतापर्यंत ऐकलेली नाहीयेत, पण मी त्यांचं नाव घेतलंय. आता ते पुढे वाजवतीलच. आता कशी वाजवायची ते वाजवतील. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 34 धावा झाल्यात. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 34 धावा. षटक क्रमांक 5 गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज मिलन. मोठा प्रहार. चेंडू जर आपण पाहिला तर कव्हर रिजन मध्ये जाईल. 1 टप्पा घेईल. चॅम्पियन लीगला सलामी देणारा खणखणीत चौकार. 4 4 4 4 4 धावांसाठी डीजे. हा तुम्हाला म्हटलं ना. धन्यवाद डीजे. नाव घेण्याची खोटी, लगेच चांगली गाणी. पुढचा चेंडू आखूट टप्प्याचा चेंडू आहे. लेग साईडला खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. कमबॅक केलाय. मिलन गोलंदाजी मार्कवरती आहे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार खेळलाय, परंतु आपली दिशा मात्र त्या ठिकाणी भरकटलेली आपल्याला पाहायला मिळत नाही. चेंडू मात्र पुढचा डॉट बॉल असणार आहे. धावसंख्या होते ती 38 धावा, 38 रन्स. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू शरीर वेधक माराय. वेगवान धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलाय. प्रयत्न यशस्वी आहे. 1 धाव त्या दरम्यान पूर्ण आहे. 1 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 39 धावा आहे. आज जर आपण पाहिलं तर पुण्याचा संघ आहे, अहमदाबादचा संघ आहे, बँगलोरचा संघ आहे, आणि आमच्या मुंबईचे देखील पाहुणे या ठिकाणी आलेले आहेत. आलेल्या सर्व खेळाडूंचं, संघांचं, संघ मालकांचं पुन्हा एकदा IPCL चॅम्पियन लीग दरम्यान सहर्ष स्वागत, हार्दिक असं स्वागत आहे. पुढचा चेंडू आखूट टप्प्याचा चेंडू. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. वारंवार चांगली गोलंदाजी हाताळली जाते. एका चौकारानंतर केलेलं हे कमबॅक आहे मिलन सरांचं. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू जर आपण पाहिला तर लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळलाय. क्षेत्ररक्षण सुरेख केलं जात आहे. फेकी होते. त्या दरम्यान सिंगल. एकेरी धाव आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 40 धावा, 40 रन्स. 40 धावा तर झाल्यात. षटक क्रमांक 5 सुरू आहे, जे या एंडचं शेवटचं आहे. नंतर एंड चेंज होणार आहे. पुढचा चेंडू मिलन यांचा सामना करेन तो सतीश. आडव्या बॅटने खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न फसलाय. चेंडू सरळ अगदी वेगात यष्टीरक्षकाच्या हातात. डॉट बॉल जाईल.
5 षटकांचा एका एंडचा खेळ संपलेला आहे आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर पायरट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या होते 2 फलंदाज बाद 40 धावा. डीजे धन्यवाद डीजे. चला पटपट खेळा, वेळ लावू नका. मी सर्व संघांना विनंती करतोय, आपल्याला 6 सामने पूर्ण करायचे आहेत, त्यामुळे फक्त आपल्याला एंड चेंज करायचा होता. तुम्ही अख्खा मैदान चेंज केल्यासारखं वाटतं. अजिबात ब्रेक घ्यायचा नाहीये. पंच आपल्याला देखील विनंती आहे, ती 40 मिनिटं एंड चेंज करण्यामध्ये पण ऍड करायची, ते लक्षात असू द्या. त्यामुळे सर्व संघांना ही विनंती आहे. षटक क्रमांक आपण पाहतोय मैदानामध्ये 6व्याला सुरुवात होते. इंद्रजीत गोलंदाजी मार्क वरती आहे. पहिला चेंडू अलॉंग दी कार्पेट लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळलाय. क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न होईल. एकच धाव आहे. दुसऱ्याचा प्रयत्न केलाय वेगात वेगात आणि ती धाव देखील पूर्ण केली. डोळ्यांचा फक्त इशारा केला आणि त्या दरम्यान नुसतं डोळ्यांनी खुणवलं आणि धाव पूर्ण केली. 2 धावा. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 42 धावा. 40 पार. 42 धावा झाल्या. 6वं षटक सुरू आहे. पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न झाला. चेंडू बॅट वरतून ब्रश झालाय. शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू गेलाय. एकेरी धावेसाठी. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 43 धावा. दुसरीचा प्रयत्न केलाय. थोडीशी गडबड आणि गडबडीचा परिणाम तिसऱ्या पंचांना कॉल दिलाय. तिसरे पंच कॉल करतील. क्लोज डिसिजन आहे. आता जर का फलंदाज बाद झाला तर विचार करावा लागेल, या धावेची गरज होती का 36ला. जर बाद झाला तर, नाही झाला तर म्हणायचं सुदैवच आहे. परंतु क्षेत्ररक्षकाने डायरेक्ट हिट केला आणि डायरेक्ट हिट असल्यानंतर काहीसा अडचणीत फलंदाज येतो, परंतु निर्णय कळवतीलच. फलंदाज त्या ठिकाणी क्रिकेट मधली आत्महत्या करत बाद झालाय. धाव बाद, सर्वात दुर्दैवी विकेट. आता दिवसभर हा विचार डोक्यामध्ये की मला गरज होती का दुसऱ्या धावेची, कारण इथून पुढे अजून 4 षटकं होती आणि संघाचा संघनायक बाद होणं संघ अडचणीत येऊ शकतो. सतीश बाद झालाय. गरज नसताना त्या ठिकाणी पळापळ केली. मला वाटतं यष्टीरक्षक आणि क्षेत्ररक्षकाचं मिलीभगत आपल्याला पाहायला मिळाली. काहीसा चेंडू हातातून सोडला, दुसऱ्या धावेचा फलंदाज प्रयत्न करतील असं काहीसं वाटलं आणि त्यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला असंच म्हणावं लागणार. डायरेक्ट हिट झालाय. फलंदाज त्या ठिकाणी बाद. तिसरा फलंदाज देखील आपण पाहतोय धावबाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला गेलाय. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय 6वं सुरू आहे. गोलंदाजी मार्क वरती
इंद्रजित आहे. नावातच जीत आहे आणि त्यातून देवांचे देव इंद्र, म्हणजे दोन्हींचं कॉम्बिनेशन आहे इंद्रजित. त्याच्यामुळे संघाला जीत मिळवून देण्यासाठी, जिंकण्यासाठी पराक्रष्ट त्या ठिकाणी होणारच आहे. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू जर आपण पाहिला तर सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात डॉट बॉल आहे. संत गतीने गोलंदाजी केली जाते. कुठल्याही प्रकारचा वेग त्या ठिकाणी वापरला जात नाही. हळूवार पद्धतीने चेंडू टाकले जातात आणि बाकीचं काम विकेट करतेच आहे. चेंडू जर आपण पाहिला तर सरळ निर्धाव आहे. 44 धावांवरती तिसरा फलंदाज धावबाद झालाय. पुढचा चेंडू सागरसाठी. फुलरल्यांचा चेंडू आहे. लेगलांचा फटका आहे. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये फार मोठी धावपळ आहे. पळापळ आहे. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकामध्ये लागलेली शर्यत आता मात्र क्षेत्ररक्षकाने जिंकली आहे. 2 धावा पूर्ण केल्या. यष्टिरक्षकाचं कौतुक आहे. त्याला ठाऊक आहे लेग साईडचा खेळाडू जर आपण पाहिलं तर फार दूरवरती आहे. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये कुठलाही खेळाडू नाहीये. स्वतः वेगात गेला, चेंडू अडवला, फेकी केली, त्या दरम्यान 2 धावा खर्च केल्या. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या होते ती 46 धावा. पुढचा चेंडू सागरसाठी. मोठा प्रहार समोरच्या दिशेने केला. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकच धाव मिळणार आहे. एकाच धावेवरती समाधान आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 47 धावा. अजून देखील आपण पाहिलं तर या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. नवीन बॅटर आपण पाहतो स्ट्राईकला आहे. प्रतीक थांबा जरा, षटक संपलंय का? षटक संपलंय अशी नोंद आहे. ओव्हर झाली आहे. कारण इथे आकडेमोड करणारे तेवढे हुशार आहेत. कारण आकडेमोड फार महत्वाची असते आयुष्यामध्ये. अंकगणित. आणि आमचे निलेश सर, त्यांचा पूर्णपणे अनुभव आकडेगणितामध्येच आहे. गणित त्यांचं चांगलं आहे. पंचांच्या भूमिकेमध्ये जर आपण पाहिलं तर शुभम सर मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत. तर लेग अंपायरला जर आपण पाहिलं तर समित जोशी आहे. आणि तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये अक्षय निर्मल सर आहेत. पुन्हा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशनचे मान्यताप्राप्त पंच आहेत आणि त्यांच्याकडे देखील तितकाच दांडगा अनुभव आहे. षटक क्रमांक आपण पाहतोय मैदानामध्ये 7व्याला सुरुवात. ईशान वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा आणि संघासाठी 7वं षटक घेऊन येतो. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू हळूवारपणे ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबल होतोय. दूरवरचा खेळाडू अगदी वेगात आलाय. त्या दरम्यान 2 धावा पूर्ण केल्या. वारंवार यष्टिरक्षक अशा चुक्या करतोय, पण तो चुकी करतोय हे मात्र दिसत नाहीये. तो चुकी करतोय का मुद्दामून करतोय? कारण पहिल्या वेळेस संधी मिळाली होती, धावबाद केलं होतं. सतीश सर धावबाद झाले होते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 49 धावा, 49 रन्स. पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा होतोय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 49 वरती जर आपण पाहिलं तर डॉट बॉल आहे. पुन्हा एकदा काय गोलंदाजी केली जाते ईशानच्या माध्यमातून. वारंवार जर आपण पाहिलं तर फलंदाज मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न करतो. प्रयत्न वारंवार फसतोय. अचूक टप्प्यावरती त्या ठिकाणी गोलंदाजी केली जाते. नियंत्रणबद्ध गोलंदाजी म्हणतात त्याला. जर का एखादा कॉइन तिथे ठेवला तर अगदी त्याच कॉइन वरती लागोपाठचे 2 चेंडू हाताळले. पुढचा चेंडू. हा चेंडू आता मात्र दांडी 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 गुल. 14 फलंदाज त्रिफळा बांधून तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे
धन्यवाद डीजे. फलंदाजांना विनंती आहे, तिथे स्ट्राईकला जर फलंदाज बाद झाला ना, दुसऱ्या फलंदाजांनी लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा. अजिबात वेळ लावू नका. वेळेचं महत्त्व मी तुम्हाला वारंवार सांगितलं आयुष्यामध्ये फार आहे, आणि क्रिकेटच्या मैदानामध्ये तर सर्वात जास्त आहे. वेळेशिवाय काहीच होऊ शकणार. पुढचा चेंडू फुलटॉस. लॉंग क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळलाय, क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून खिलाडी के मस्तक पे दस्तक. चेंडू गेलाय सीमारेषा पार, खणखणीत चौकार, 4 धावा. डीजे. धन्यवाद डीजे. जय श्रीराम. अच्छा, पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा हळुवार पद्धतीने टाकलाय, कमबॅक केलाय. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर 7वं संपुष्टात 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 50 पार, 53 धावा झाल्यात. चेतन सरांची फार मोठी धावपळ आहे. आलेत, केलं केलं. बँगलोर वरून कॉमेंटेटर्स आलेले, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत केलेलं आहे. पुन्हा एकदा चेतन सरांनी आठवण करून दिली, पुन्हा एकदा त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. स्वागत करावं लागतं, कारण आमची विनंती इतकी मोठी होती आणि विनंतीला मान देऊन अगदी बँगलोर वरून कॉमेंट्रीचा भार सांभाळण्यासाठी आले. आम्ही तर पुण्यातलेच आहेत. मी एका इनिंग साठी कॉमेंट्री करेल, दुसऱ्या इनिंग मध्ये सर येतीलच आणि त्यांच्या आवाजामध्ये इंग्लिश मध्ये आपल्याला कॉमेंट्री अगदी IPLचा फील येणार आहे त्यांच्या आवाजामध्ये. आपल्या आवाजामध्ये जय जय हिंद जय महाराष्ट्र. पुणेकर आणि मुंबईकर नक्कीच खुश होतील. पुढचा चेंडू 8व्या षटकाला सुरुवात. मोठा प्रहार. चेंडू जर आपण पाहिला तर फाईन लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. फलंदाज त्या ठिकाणी होईल झेलबाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन. 5वा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. डीजे. ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग. मुझे चढ़ गए भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गए भगवा रंग रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, धन्यवाद डीजे. खऱ्या अर्थाने आज शनिवार आहे, त्यामुळे डीजे मास्टरने आज आपल्या बजरंग बलीची गाणी वाजवतात. पुढचा चेंडू नवीन बॅटर स्ट्राईकला वैभव. परंतु काय गोलंदाजी हाताळली जाते डावखुरे शैलीचा गोलंदाज आपण पाहिला तर पहिल्या चेंडूवरती एक यश मिळतंय. दुसरा चेंडू निर्धाव आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 53 धावांवरती स्थिरावलेली आहे. पुढचा चेंडू. हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये खेळलाय. एक धाव तर पूर्ण आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण आहे, सुंदर फेकी आहे. बॅकअप त्या ठिकाणी केलाय. एकच धाव मिळणार आहे. धावांसाठी धावा धाव आहे. फलंदाज धावा बनवण्यासाठी तर क्षेत्ररक्षक धावा वाचवण्यासाठी धावा धाव करतात. आज दिवसभर मैदानामध्ये धावपळ आहे. आयोजकांची देखील तितकीच आहे. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मोठा प्रहार केलाय काव कॉर्नरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केलाय. एक धाव तर पूर्ण आहे. दुसरीचा प्रयत्न 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 यशस्वी झाला. प्रयत्न हे वारंवार करावे लागणार आहेत. ते यशस्वी हो अगर न हो, परंतु मैदानामध्ये प्रयत्न करणं गरजेचंच आहे. 2 धावा मिळाल्यात. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या अब तक 56 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू. मोठा प्रहार. साइड स्क्रीनला सलामी देणारा गगनचुंबी फटका खेळलाय. 55चा इशारा येईल. 4 चौकार 4 चौकार 4 धाव्यांसाठी. डीजे. ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का. मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग. धन्यवाद. 4 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 60 धावा झाल्यात. 60 रन्स ऑन बोर्ड. पुढचा चेंडू. मोठा प्रहार पुन्हा एकदा ऑन साइडला चेंडू खेळलाय. 2 क्षेत्ररक्षक.
चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करते, चेंडू अडवलाय, थोडासा फंबल आहे, फंबल नव्हे तर हा चेंडू जाईल सीमा रेषेला, गवसणी घालणारा, बॅक टू बॅक दुसरा, चौकार चौकार चौकार, 4 धावा डीजे. धन्यवाद. जय श्रीराम. इंद्रजीत बघा, इंद्रजीत आलेत, देवांचे देव आणि त्याच्यामध्ये जिंकण्याची आस्था आहे. पुढचा चेंडू, नेक्स्ट बॉल, मोठा प्रहार, काऊ कॉर्नर मध्ये केलेला प्रहार, क्षेत्ररक्षक, वा काय झेल घेतलाय. झेल जर आवडला असेल तर टाळ्या वाजवायला काहीच हरकत नाही. सगळ्यांना एकदा विनंती असेल, काय झेल घेतलाय. डीजे या झेलसाठी एक चांगलं गाणं वाजवा. ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने, ये रंग रंग लिया माँ भारती के वाह वाह. वीर लालों ने, नहीं घुल सकता है ता जिंदगी नदियां न तालों में, मुझे चढ़ गया भगवा रंग हाँ. रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग. जय श्री राम. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. इंद्रजीत यांना नक्कीच पहिल्या चेंडूवरती एक यश मिळत आहे. काश्मीर वरून देखील आलेले आहेत कॉमेंटेटर्स. वा, म्हणजे खर्चाला काहीच कमी नाही, मनसोक्त खर्च आणि धावा देखील आपण पाहिलं तर गोलंदाजांनी खर्च केल्या आहेत. चेंडू जाईल मैदानाला गुदगुल्या करत, सीमा रेषा पार, चौकार चौकार चौकार, 4 धावा डीजे. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे. 4 धावेने नक्कीच धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 68 धावा. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू आहे, डाव्या एष्टीच्या बाहेर. पंचांनी जमीन लगत दोन्ही हात केलेत समांतर, धावा कळवल्यात अवांतर. अवांतर धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या होते ती उलट सुलट 69, 69 धावा. पुढचा चेंडू इंद्रजित यांचा, समोरच्या दिशेने चेंडू खेळून काढलाय, क्षेत्ररक्षक पाठमोर आहे, चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करेल, दुसऱ्या धावेचा केलेला प्रयत्न, वेगवान धाव आणि 2 धावा त्या दरम्यान पूर्ण केल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. आता मात्र आपण पाहिलं तर काहीशी षटकं त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर काहीशी षटकं ही उर्वरित आहेत आणि उर्वरित षटकांमध्ये एका धावेचं रूपांतर दुहेरीमध्ये करावंच लागतं. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 71 धावा. 71 धावा झाल्यात आतापर्यंत. 90 षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. सेकंड लास्ट ओव्हर आहे. पुढचा चेंडू, नाकूड टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात, पुन्हा एकदा डॉट बॉल आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 71 धावा झाल्यात. 6 फलंदाज बाद आहेत. सांगतो या बॉल नंतर. पुढचा चेंडू, हा चेंडू हवाई फायर आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येण्याचा प्रयत्न करेल, प्रयत्न नक्कीच त्या ठिकाणी फसलाय. काहीसा गुंगारा नक्कीच आपण पाहिलं तर चेंडूने दिलाय. समोरच्या बाजूने चेंडू वळला, परंतु 2च धावा आहेत. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 73 धावा. पायरेट्स ऑफ पुणे संघाला विनंती, आपण डगआउट मध्येच बसायचंय, मैदानामध्ये येऊ नका. पुढचा चेंडू, 73 धावा झाल्यात. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा, फॉलो थ्रू मध्ये स्वतः गोलंदाजाने चेंडू अडवला. चेंडू डॉट बॉल आहे. 9 षटकांची समाप्ती झाली आहे. 9 ओव्हर संपल्यात आणि 9 षटकांच्या समाप्तीनंतर पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या होती 6 फलंदाज बाद, 73 धावा. शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. चला पटपट, अजिबात वेळ लावू नका, कारण एकच षटक शिल्लक आहे. आपल्याला 6 षटक पूर्ण करायचे. धन्यवाद. अरे
षटक क्रमांक 10 ची सुरुवात. पहिला चेंडू बॅटची एज, शॉट थर्ड मॅनच्या दिशेने. वा, सुंदर कलेक्शन आहे. चांगला चेंडू अडवलाय. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 74 धावा होतात. डावखुरे शैलीचा गोलंदाज हेमांग दुसरं षटक पॉवर प्लेचं हाताळलं होतं. अवघी एक धाव खर्च केली होती. आता शेवटचं दिलंय. कर्णधार अगदी सुरेख कामगिरी करतात. कॅप्टन चांगली कामगिरी आहे. पुढचा चेंडू गती परिवर्तन आहे. चेंडू इनसाइड आउटचा फटका आहे. कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे. एक धाव तर पूर्ण आहे. दुसरीचा प्रयत्न केलाय. प्रयत्न यशस्वी होईल का? प्रयत्न तर यशस्वी झालाय आणि 2च धावेंवरती समाधान आहे. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 76 धावा झाल्यात. अजून देखील पहिल्या इनिंग साठी 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. षटक क्रमांक आपण पाहतोय 10वं आहे. शेवटचा आहे. अंतिम षटक आहे. 76 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू नक्कीच आपण पाहिलं तर हा चेंडू कमबॅक करणार आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न केलाय. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आहे. प्रयत्न फसलाय. परंतु जर आपण पाहिलं तर बॅकअप त्या ठिकाणी सुरेख मिळतंय. फलंदाज त्या ठिकाणी आपण पाहतोय 7वा धावबा 2 तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे. चला, सर्व खेळाडूंना आणि प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्सच्या बरोबर डाव्या बाजूला, प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या उजव्या बाजूला, अगदी मधोमध ज्या ठिकाणी ट्रॉफीज ठेवल्यात त्या ठिकाणी रील कॉन्टेस्ट सुरू केलेला आहे. 2 दिवसामध्ये ज्याची रील आजच आहे का, आजच्या दिवसभरामध्ये ज्याची रील सर्वात चांगली असेल त्याला आकर्षक पारितोषिक मिळणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही रीलचा आनंद घ्या. पुढचा चेंडू फुल्लर लेनचा आहे. फुल टॉस आहे. पंचांनी नो बॉल कळवलाय. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू होईल फरार. अगदी आपण पाहिलं तर सीमारेषेच्या बाहेर बाहेर खणखणीत षटकार. काय तो फटका, काय ते एलिव्हेशन, काय ते डिस्टन्स. ओके मध्ये येतोय षटकार 6 धावेंसाठी डीजे. धन्यवाद डीजे. फ्री हिटचा चेंडू आहे. 82 धावा झाल्या. हा चेंडू हेलिकॉप्टर पद्धतीने खेळवलाय. समोरच्या दिशेने गेला. एक धाव तर पूर्ण आहे. दुसरीचा प्रयत्न केलाय. धावबाची संधी आहे. पंचांचा इशारा आहे. फलंदाजाला कुठल्याही प्रकारचा धोका नसेल. 2 धावा अगदी वेगात. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. किती झालेत? 85 धावा झाल्यात. मगाचा नो बॉल होता म्हणजे 7 धावा होत्या. 85 धावा झाल्यात. 85 रन्स. अजून 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. धावसंख्या 90 पार जाती की काय? तसं बघायला गेलं तर या मैदानामध्ये 80 धावा म्हणजे कमीच आहेत. 85 झाल्यात. अजून 2 चेंडू आहेत. विस्फोटक फलंदाज स्ट्राईकला आहे. नाव काय? विकी. पुढचा चेंडू खोलवा टप्प्याचा चेंडू. समोरच्या दिशेने काय प्रयत्न केलाय चेंडू अडवण्याचा. यशस्वी प्रयत्न आहे. आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा घेतलाय गोलंदाजाने. चेंडू अडवण्यामध्ये यश मिळत आहे. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. आतापर्यंत चांगली कामगिरी आपण हेमांग यांची पाहिलेली आहे. परंतु एक फ्री हिटचा चेंडू वगळता. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी यष्टिरक्षकाकडून चुकी होते. 22 स्वरूपाची एक धाव तर पूर्ण केली आहे आणि एकाच धावेवरती समाधान आहे. पहिल्या डावाची समाप्ती होते. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपुष्टात येतोय. पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या होते 7 फलंदाज बाद 86 धावा. तर 87 धावांचं लक्ष असणार आहे ते अहमदाबाद संघाच्या पुढे. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपलाय. माझं काम पहिल्या इनिंग पुरती होतं. ते तुम्हाला आवडलं असेल नसेल आवडलं, परंतु दुसऱ्या डावामध्ये आपण बँगलोर येथून कॉमेंटेटर्स बोलवलेत जे इंग्रजीमध्ये आपल्याला समालोचन कक्षाचा भार सांभाळताना पाहायला मिळेल. मी सरांना विनंती करेल, या सर आपल्या या पुण्यनगरीमध्ये या समालोचन कक्षामध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मनपूर्वक स्वागत आहे. पुढचा इनिंगचा खेळ आपल्या गोड आवाजामध्ये या ठिकाणी प्रेक्षकांचं मनोरंजन करायचंय. धन्यवाद.
Check, check, 1, 2, 3. Check, 1, 2, 3. No, it's up to you guys. जो कुछ भी चाहिए वो डाल दीजिए. Check, 1, 2, 3. A warm welcome to everyone around the ground. My name, like mentioned by Mr. Shailesh, is Sukrut. I belong to the commentary section. Thanks for the kind gesture there, Mr. Shailesh. It's been a great pleasure to keep you out here and doing that commentary and keep the teams motivated all together. It's a real pleasure to have you out here, and the entertainment that you provided has been fabulous. I just can't beat that to the next level. I'll try to keep up to that swag, but never can match the swag of a Maharashtrian. Thanks for that, and I would like to keep up to that as well. In starting off, the IPCL Champions League, and have two great teams participating against each other. The first team is Pirates of Pune, and the second one that we have here is Zaidus from Ahmedabad. Two great teams clashing against each other. The first match of IPCL Champions League in progress, and we've got Zaidus against Pirates of Pune. At the end of the first innings, we've got an exceptional target set on the board already at about 9 runs per over, or close to about 9 runs per over on the target board, is to be chased by Zaidus. Pirates have put up a great total of 86 on the board with 7 down, and Zaidus need to chase that in about 60 deliveries with a run rate at 8.6. Pirates of Pune, will they turn out to be the Pirates of IPCL Champions League during the first match, or will Zaidus sneak a victory from the wings of the Pirates? The answer on the other side, and we've got the umpires to speed up the whole thing. Umpires, please to bring in the batsmen as well. IPCL, Indian Farmer Cricket League, being brought in by Creative Eye, sponsored by Ipcl, and the live streaming being done on YouTube. To catch this action live and to enjoy this anywhere from a virtual world, all you need to do is log on to YouTube and type IPCL, Indian Farmer Cricket League Champions League 2023, being brought in by Farmer Connect, Creative Eye, and Ipcl. Well played, Team Pirates of Pune. Good luck, Zaidus. Players, gear up for the Reels contest. We are going to start soon. And this time, I hope all of you participate. Sinjin International team. This is a Reels contest. Acha, this is a Reels contest. So there's a rotating reel kind of remote. So 360 degree rotates, and you have to just really dance or take a cricket bat and perform something. And so we're going to have a poll on the group. We have a group of all the 400 players of IPCL. So whoever gets the maximum vote will win. We'll start with the Reels contest with Team Sinjin International. Hold on, All umpires. right, who is coming first? Request the 12th man
from Pirates of Pune, please. Pirates of Pune. Zydus, we also require your 12th man, please. Request one 12th man. My bad, I didn't notice you. Let's get cracking. The first man to bowl is Vaibhav. Start of the second innings of IPCL Champions League between Zydus and Pirates of Pune. We've got Vaibhav cracking off things from the bowling department. And we've got two openers in the form of Pratik Chauhan and Sujin Patil. The man on strike, Pratik, and the man joining him on the non-strikers is Sujin. We request all the red jersey players outside the boundary ring to take a seat so that we don't get confused with the players in the ring and outside the ring too. That's a quick request from the commentary section. First match, chase of the IPCL Champions League begins at 2023 at the grounds of Pune. Wang Sarkar Cricket Academy bringing you IPCL Champions League 2023. I would like to request the umpire to quickly start this with Vaibhav kicking off things against Pratik. Excellent delivery to start off. In fact, he was too full on the bats. Batsman not up to the task already. Trying to make a meek single out of that. Should have put it away for the boundary ring. However, misses that out. That was a definitely bad ball to start off for Vaibhav. He gets away. That's much better delivery and well played. Merit delivery that for the batsman. Sujin, watchful eye, gets off to a dot ball. And a quick update on the other side. We have toss for the next match between Sinjin, SCG, Iconic. Gets off strike there, Sujin. Back on strike is Pratik. And the man to again bowl to him is Vaibhav. A pretty decent start this. Chasing a target of 87 is Zydus. Or try to go for a whack towards the mid-wicket. Misses that out and goes for a single again. That was mistimed by the batsman. He was trying to go big towards the mid-wicket region. Does not get any connection that he wanted. Manages to miscue it just for a single. And we've got toss time between SCG Iconic and Sinjin. SCG Iconic representing Mumbai. And Sinjin coming up for Bangalore, and we've got a wicket. My oh my, that's the first strike. First blood drawn. Mumbai here is on the toss. However, their counterpart in the middle, Pune, have got a wicket. Check. Toss update. We've got SCG Mumbai against Sinjin Cricketers next. SCG won the toss and elected to bowl first. And in the middle, we've got Pune picking up their first wicket. First blood drawn. We've got Vaibhav starting off in a grand fashion
for Pune, picking up a wicket. My, this is turning out to be a thriller already. That's an appeal turned down by the umpire rightly. Bringing up the momentum there, Pune. End of the first over. We've got 3 for 1 on the board. 87 the target being set by Pirates of Pune. And we've got Zaidus with a watchful start, having 3 runs on the board and lost a wicket already. Turning out to be a good one this. We've got change in strikes. And Nitin, the next man to pick up the ball. And he will be bowling out to Pratik again. Pratik started off in a very, very meek note. The first delivery had a full toss and just nudged it away for a single as he was not prepared to go for that big one. But they definitely need those big ones if they have to get over the line. And how will he fare with the second new bowler coming into the 4 with him settled there for over almost. A spinner or a... Oh, that's a great start for Pratik actually. Getting off strike, but seems to be a skiddy start for the bowler. Nitin trying to make things work, putting in too much pressure. Gets on his back. Excellent ground this. This reminds me of the oval. The oval ground is also similar to the pitch that we have right now. The oval ground starts off pretty high in the middle and goes downwards. Oh, that's an appeal and given. My, talk about the oval. We've got oval standard fielding display here. The bowler, Nitin Jadhav, does it himself. You miss, I hit bowling line. Turned out to be an excellent thing. Team Ipcl Warriors, please come for the reels contest. That's the second wicket gone. We have another wicket, another nail in the coffin already for Pirates of Pune. The Pirates stealing a wicket after another, every single over thus far. Will they continue to steal like a pirate, or will Zaidus bring out the other side of their cricketing game? Until now, it has been pretty bleak, pretty soft. Good start. There's again trying to whack that out, Sujin. Change of strike. Pratik trying all his best. Not able to score those big runs. In comes another new batsman. Indrajit, the left-hand batsman, forces change in field. We've got Nitin bowling a really good line, not with a great run-up. Just jogs down a couple of steps, but bowls really good line and length delivery. Comparative to Glenn McGrath style bowling. Not too much of a run-up, not too much of pace on that, but excellent line and length. Oh, this was Fuller, should have been put away. Nevertheless, should they come back for the second, it should be an interesting one. But Indrajit decides against that. Just a single, and that will not cut the task. Those singles will not mean much for Zaidus at this point in time. But I'm sure they're playing a waiting game, trying to open up their arms slowly, trying to read the pitch and get a hang of it. Whereas Nitin is doing it quietly,
It's really good deliveries there. Oh, that's a bad attempt in the field. Sloppy fielding. Change of strike again. This is a really good move by the captain of Zaidus, bringing in the left arm and the right arm. Batsman inside. A left hand, right hand combination is always the difficult one to deal with for the bowler. He needs to keep changing his line every now and then and has to be on the spot. And that allows the batsman to take risks certain times of the line and whack him to the boundary. But Nitin has done a fabulous job thus far, keeping it down to 7 runs after 2 overs and picking up 2 wickets is Pirates of Pune. Team Ipcl Warriors. Reeling at Come near the 7 for stage. 2 is Zaidus at the moment. And Pirates of Pune are making merry. 2 wickets down already, picking up 2 important wickets. One of an opener and another important batsman. We've got Pratik on strike. And Avinash, the new man chosen to bowl out the 3rd over. 3 new bowlers, one after the other. So no second spell or continuation. Avinash comes into the fore. He's to bowl to Pratik, who's been there for a while, got hang of it, and should be the enforcer. Or will Avinash bring up a beauty just like Nitin and Vaibhav had done it thus far? To answer that question, we've got Avinash to Pratik. Swing up in the air and a big chase right over the head of the fielder at covers. Coming back for a second, will that be a suicide? Pretty close, pretty close. A better throw could have sealed that. A better throw, definite. Suicide there for the batsman. Unfortunately for Pirates, they couldn't get out that run out affected, resulting in another run. Oh, that goes down. The keeper misses that. Not given wide by the umpire. A fair delivery, he calls it. Started off with 2 runs and gave out nothing on the second one. Good comeback that from Avinash. AK, he's sweetly called as by his teammates. Well, that's a good shot. Straight towards man long on. An excellent take. Dropped off. He had covered all the ground and a chance gone begging. My. That came out like a rabbit out of the hat. That rabbit never stuck in the hat. Came out with so much disdain for the fielder. Will that ruin the chances? Pratik, will he take advantage? Oh, that's a good shot again. This time he times it well down the ground. And should be a single taken. Good change of strike. That brings in into the left-hander. Takes strike against Avinash for the first time. 2 dot balls, a single, and a run extra to be given away right now is what we would feel, considering the kind of bowling effort that Avinash has put in. Or will Indrajit have different ideas? Pratik is opening his arms up, trying to be a bit dangerous. Pirates of Pune have to keep him down. And so does Indrajit, trying to go big, does not connect. But looks like they've got 2 big hitters in the middle who are yet to get a hang of the pitch. Pratik doing a good job out there.
Started off pretty slow, but trying to up the ante. Last ball of this over coming up. Last legal delivery. Gave away only 4 runs, Avinash. Will he end on a high, or will Zaidus end it and ruin it? Straight to the man at mid-wicket. Chance of a run out, not given by the umpire. Or is it being referred? Looks like that's a close call. The Pirates of Pune are happy and convinced that it is another wicket in their kitty. And on the other hand, seems quite close that. And another wicket gone for Pirates probably. And that should Ipcl brings in another run out for Zaidus. Indian Farmer Cricket League 2023 between Zaidus and Pirates of Pune turning out to be a cracker, with Pirates of Pune picking up another wicket. Vikas, the man behind the golden arm, with the throw. That good throw effected a great run out, and that is the end of Indrajit. Bad calling between the wickets. We've got the new bowler coming into the attack. After the end of 3 overs, we've got 11 for 3. This has been a pattern for Zaidus, losing a wicket every single over. Not a great start, but a fantastic effort by Pirates of Pune. Picking up a wicket every over, not giving away more than 4 runs per over. They are at a really, really good situation to get the match onto their side. But will Zaidus have a different story? Will the new batsman and Pratik in the middle script a different story for Zaidus? A story awaited on the other side for us. And to answer that at the moment, we've got Pratik against Daiwat. Daiwat cuts it away for a single. Very, very well done. Cheeky attempt that to actually time that towards the point fielder. Not much pace on that. Cuts it away towards third man. A single taken. Change of strike. We got big hitting Pratik on strike now. He's been there for 10 deliveries, scoring 8 runs. With a new bowler in, Pratik against Pratik. This is contest between a contest. 2 Pratiks clashing against each other. What do we have in store? 12 for 3 after 3.1. Oh, that's a big heave attempted. Not connected at all. Well done by Pratik from the bowler's end. Pirates of Pune doing a great job with the ball in hand. And on the other side, Zaidus struggling with the bat. They had to score about 8.7 when they started off this chase of 10 overs, needing 87 runs. And in the third over, they've already lost 3 wickets. And chance of another wicket gone begging. Fall short of the fielder. In fact, it was on no man's land. And not taking the risk where necessary. Could have been another run there. Should have definitely stolen another extra. 13 for 3. 13 for 3.
After 3.3, we've got 13 on the scorecard. 3 wickets down. And Pratik from the bowling department enjoying that run. Well, that's another beauty. Leather ball bowling that, line and length, perfection at its best. Reminds us of Glenn McGrath. Definitely there. That was one hell of a delivery. Another one up in the air, should be taken, and another one bites the dust. Following his team like a pack of dominoes is Daiwat. Stay, cut shot. Hemant is the new batsman in, replacing the previous left-hander. It's another man, tall and lanky batsman. But to face him is another good batsman too. Oh, that's an excellent delivery again. What a thriller that. Ripper that from the middle of the pitch. Moving in at some pace and beating the batsman at will. Excellent end to the over. We've got 13 for 4 after 4 overs. And Zaidu struggling. We've got Pirates of Pune making merry. Pirates of Pune representing the locals here. There's always this exciting contest between the locals and people from the other foreign land. Well, that's what every single person around here thinks. But let me remind you, we do not represent different states out here. We represent this religion called cricket in India, representing this religion, but from different parts of the country, is one such team here. Zaidus from Ahmedabad and Pirates of Pune representing Maharashtra. In fact, Pune, we've got another team in the middle as well, representing Maharashtra in the former Mumbai. SCG is the other team representing them in the IPCL for Mumbai. And starts off well here, the bowler. And Nitin coming back for his second spell. Had an excellent first over, gave away only 4 runs. And picks off from where he left, giving away another single only during the crucial phase of the match. The next 3 overs decide the outcome of this game, because it's the make or break phase of the match. A single taken quite overs these. Not great cricketing efforts there from Zaidus. They will have to definitely up the ante. They will have to score big. Those 6s and 4s are definitely needed. We are yet to see one from the bat of Zaidus.
Pirates of Pune bowlers have kept it really, really tight. Up in the air that goes. Will that be a 6? That is straight to the man, and an excellent catch that from Raj. Takes it in a grand style. Easy pouch. Another wicket for another bowler. Reeling at 15 for 5 is Zydus. And Pirates of Pune have made it count. Made it count big time. Half the side depleted. Zydus in need of a savior. A miracle. And I'm sure that the new batsman who's walked in is definitely one that they'd be looking for. Every single batsman who walks past this boundary ring inside towards the wickets seems to be their godsend savior. But on the other hand, Pirates, being slick, are finding a wicket every single over. Well, well, well. This is one good bowling unit. Well-oiled machine, this. Pirates of Pune. And no wonder they're representing Pune in Ipcl, Indian Farmer Cricket League, Champions League, being held at Pune. Ipcl 2023 being brought in by Farmer Connect, Creative Life Services and Ecknolls. Bringing into force such good matches is Ipcl, and to contribute to such good tournaments are these players who are displaying their prowess of cricketing skills against each other. Oh, that was a really, really bad shot actually to start off with. Ball kept low, was kidding onto him, should have played it on the front foot, and yet tries to go for the back foot shot. That's what really good bowling attack does to you, keeps you guessing. That's a flick away towards the man at square leg. That's a much better shot. Much better shot that to get off strike. Three-run over with a wicket gone, and we've got one more legal delivery left of this. And we've got Himang on strike. That's a wild swing and a miss. Good end to the over. Another over goes down without a boundary. 16 for 5. Zydus are on the verge of getting themselves into the highest trouble possible. We've got change of sides, and we've got Pratik coming into the attack from the bowling department. And to face his first delivery against Pratik is Ishan Shukla. Ishan Shukla and Hemang have to make it count for Zydus. Half the innings completed. They've been able to score 16 runs, where they were chasing 60 plus in every single extra over that they have to do in terms of run rate. 16 is pretty difficult. Will they get there, or will Pratik make it count for Pirates of Pune again? This man has a wicket against his name and bowled a beauty the last time that he came in
with the ball in his hand. And what will he do this time around? 1 over, 2 runs and a single. That was the figures last time. And this time Ishan quietly gets off for a single and gets off strike. This could have been a better ploy had they started this during the initial phase of the innings. But after 5 overs down, half the innings completed, and they need to score another 70 to win this. In another 23 deliveries, it is definitely not the best shot. Coming around the wicket, and up in the air, should be caught. Another one bites the dust. Another one goes packing. Oh, Pratik gets him another wicket to his name. Another one for Zaidus back in the pavilion. Another wicket down, another new batsman in. This has become a routine for Zaidus. Turning out to be a lopsided affair, this Pirates of Pune destroying Zaidus at the moment. They are just running them over like a steam engine, packing them for nothing and making a statement. Here is Pirates of Pune. Definitely the Pirates of the tournament thus far, sneaking in and taking all the honors up in the air. That again, Girin getting off strike with a very, very odd looking shot. And Pratik is living up to his repertoire of skills, mixing it up pretty well, full, fast, and a bit faster too. We've got 17 on the board after the loss of 6 wickets. Up in the air, should be taken again. That is another wicket. Oh my God. That was a sitter. Sitter being dropped. Butterfingers there. My. That was a sitter. How could he miss that? He must be fuming with himself. However, Zaidus is definitely not in terms of picking up a great victory. Well, that's a reprieve for Girin. Takes an edge single. This is turning out to be a really, really bad affair for Zaidus. Not getting those big shots. Not able to time it pretty well. 6 wickets down, 19 on the board. And a couple of deliveries to left the over. It seems all but over for Zaidus, unless they have a miracle, unless they have someone like a Surya Kumar Yadav, unless they have someone like a Hardik Pandya, or even better, IB Styles 6 there. False shot for just 4 runs. Not timed pretty well, but he was definitely trying to hook that out for 6 runs. Not getting the connection. Will that be the change of fortunes? Well, that's a boundary in a long, long while for Zaidus. The boundaries were between far and few, and one of them just went down towards the
fine leg region. That was the first one towards the fine leg region. Vaibhav getting his first. That first delivery towards point. Cutting off the fielder very well. Will they come back for the second? Good fancy footwork there. Really fancy footwork. Cutting that off for just 2 runs. Saved a certain boundary there. The man from point had to cut it off by chasing that a long way. And good support coming in from the deep cover point region too. Bad delivery. Could have got some more runs for his team there, Kiran. That's a swing and a miss again. A very, very bleak appeal from the keeper. And no one else was interested. Vaibhav's bowling well. Barring a odd delivery here and there. He's been bowling really, really well. Chance of a run out there mixed between each other. These two batsmen didn't call for each other, and definitely chance of a run out. That was there for the calling and never ever got close. The fielder. Better throw, better results. And that is another wicket. What a waste of a low full toss. That should have been put away. But the pace generated by Vaibhav, too good for Girin. And he walks back to the pavilion. जय श्री राम 25 for 7. And they need to score another 62 to win this. And all they have is another 3.2 overs left. Effectively 20 deliveries to score those 62 runs. Required rate gone up to a daunting 18.6. That's another edge towards point region. Another single. Singles will not cut the task for Zydus. Pirates of Caribbean have already ran them over like a steam engine. And all they have to do now is complete the mere formalities by bowling legal deliveries and not giving them extras. That could definitely help them increase their run rate. Down the leg side it goes. The first extra from Vaibhav this over. What an over this is turning out to be. The first one was real good one from Vaibhav, and he's living up to the expectation. He's just given 7 runs away, 2 wickets picked up, and another delivery left on the over. But a beautiful shot this towards square leg, and that is the first 4 off the bat of Mr. Raj. Raj arrives like a Raja. End of the over, 31 for 7 after 7. (31 for 7) after the end of 7 overs. We've got Rohit, the new bowler, being introduced. This match between Pirates of Pune and Zydus is turning out to be a lopsided affair. All credits to that exceptional bowling from Pirates of Pune. They bowl like a well-oiled machine with no chinks in the armor. Starts off with a white there, Rohit, the loose.
And that gives them one other extra run to put on the board. This being a league affair, every single run does count to the overall run rate that they might accumulate after the end of every match. The net run rate could definitely play a point at certain stages of the match, and that is an excellent attempt. That was a diving attempt from the fielder there at point, and he misses out. And in the meantime, I would like to call upon the captain of Sinjin. The next match update is SCG Iconic from Mumbai facing off against Sinjin from Bangalore. .2 down, 33 on the board, another 54 required. Not an impossible task had they had an AB in the middle. Or do they have an AB in the middle yet? Well, they have been searching for one, and one of those shots come off from the bat of Ishan after a long, long while. Yearning for those shots were Zaidus earlier in the match, but yet Ishan is still making his impact in the middle, trying to go big. Never too late. Goes for a big one again. This time it does not connect. The slog sweep not giving him any result. However, sloppy fielding does. Sloppy fielding gives them 2 runs. An appeal from the bowler there. Turned down by the umpire. Rightly turned down by the umpire there. We've got Ishan back on strike. He will be raring to go again. He has flexed his arms a bit. And after that, good shot towards the mid-wicket region. He will be raring to go for another one. And Rohit will be trying to counter that and try to keep this over down to a bare minimum. But a good shot down the ground still gives them only a single. And that's the last ball of the over coming up from Rohit. One more legal delivery left. And we've got 40 on the cards. 47 required in 15 deliveries. Asking rate creeps up to 21. And close to impossible, I guess. That's the swing and a miss. And to end the over on a quiet note is Rohit. After the end of this over, we've got 40 for 7 at 8 overs. Bringing in this tournament is Farmer Connect, associated with Creative Eye Services, and Eknos is Ipcl Champions League 2023. Indian Farmer Cricket League, bringing in farmer professionals from across the country to participate, to showcase their talent in this beautiful game regarded as the religion in our country. Well, to showcase their skills in their respective states and being the champions of those states, they have brought their best game and the best team out here in Pune to compete in the Champions League of Ipcl 2023. That's a cut shot, pierces the field to perfection and gets those 4 runs. That is a breather for the batsman. Well, between those far and few boundaries, we've got another one.
Well. Ishan's got to be sleeky, cheeky, and freaky as well sometimes. He should still remain that way to get those runs out for him. That was definitely cheeky. And how well he placed that. This is another good shot too. Excellent timing on that one. Unfortunately, straight to the fielder, who has his body behind the ball to cut it off for a single. And handing off strike to Raj is Ishan. And Avinash has been on the expensive touch on the expensive side, if I could call it. Another cheeky shot, this time from Raj though. Going to the man at square leg, settling for a single there is Ishan. Taking things in his own hand. 8.3, 46 on the cards. Another 41 required in 9 deliveries. Cricket is a funny game. Never count out any single team until the last ball is bowled. Up in the air it goes. Should fall short of the fielder, and yes it does. Deceiving him in the line. But good enough to get him 2 runs there for Ishan. An expensive one this. 8 runs of this over. It's just a matter of completing these formalities for Pirates of Pune. Turning it up on its head by that exceptional bowling unit. A good shot that from Ishan again. Down the ground. Probably this is what they needed up front in the innings. But the team had gone back to their hut like a pack of dominoes. This partnership turning out to be a dud at the end of the day. Not turning out to be a meaningful one, but still saving their run rate. Excellent change of pace. That is deception at its best by Avinash. End of the 9th one. We've got 49 for 7. And that is more or less curtains for Zaidus from Ahmedabad. Contributions from that exceptional bowling unit for Pirates. They have run through the top order, middle order, and the lower order. Starts off with a white there. Wanted to keep it pretty simple there, the bowler. Zydus making that great effort to come down to the end. And with some beautiful strikes from Ishan and Raj, they've been able to get some runs on the board and get some net run rate back into the air account. That's a good shot and a humongous 6 that. Flat hit for 6 runs. That is the first 6 of the innings. Fireworks beginning to show up from the bats of Zydus. Down the ground this time, straight like an arrow, but cuts it off for a second there. And excellent running between the wickets. Really good running between the wickets. From the get-go, Raj was running for 2 runs and supported well by Ishan too. Well, never leave it too late. And that's the lesson learned for Zydus.
Satish bowling his third delivery has already given 9 runs. Slower one, and that is colossal. What a hit that! Bludgeoned that towards mid-wicket, and that was never coming down. Like I said, fireworks being saved to the end. Never leave it too late, but never ever stop showing your prowess. That was smacked out of his presence. Wow, wow, wow. He's just making his statement out there, Ishan. When I'm here, nothing to fear. But like I said, Zaid is leaving it little too late. And Ishan comes to the party. Another one down the ground, but straight to the man. Should be cut off for a single. Coming back there for a second is Raj. And completing 2 runs. And that should be one more coming down to end the innings. 72. They have come so close, but falling so far out from the side of victory. Well, another 14 runs. A run a delivery during the first 3 overs could have sealed this victory. However, Pirates are enjoying that extra wickets that's got them into the final delivery, and over the line after that final delivery. That is the end of the first match in Ipcl Champions League 2023, and Pirates have snuck out a victory out of the jaws of Zaidis from Ahmedabad. Well, that was one hell of an attempt from Ishan. He was playing pretty well, and he could have done it for the team had he got another couple of overs. He was definitely playing well at the end. We've had a personal best for himself in Ipcl Champions League 2023. However, the victors of Pirates of Pune, congratulations on your first victory in the tournament. And Zaidis, better luck next time for the next one. Until then, signing off for a while is Sukrit to bring you Mr. Shailesh, the swag of Pune, to take you through to the next innings.
बाद जो गेंदबाज में बदलाव लाया, जो स्ट्राइकर बॉलर थे 3-4, डेफिनेटली बहुत अच्छा बॉलिंग किया, उनका मैं शुक्रिया गुजार हूँ। Great, well played, team Pirates of Pune, and all the best बाकी मैचेस के लिए. Thank you. For the other 3 matches. Thank you. सुजन सरांना नक्कीच मनपूर्वक शुभेच्छा आहेत पुढच्या मॅच साठी. आज शनिवार आहे आणि समोरच्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर भक्ती संप्रदायाचा देखील आवाज, एक जोरदार आवाज येतोय. आणि पुणे म्हटल्यानंतर पुण्यनगरी आणि पुण्यनगरी मध्ये अशा प्रकारचं भावनिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतंय. 40 मिनिटाचा टाइम असणार आहे. दोन्ही संघांना विनंती आहे आणि ते स्क्रीनवरती 40 मिनिटं दिसतील. जर का आपण 40 मिनिटांमध्ये आपली षटकं पूर्ण केली नाहीत तर शेवटच्या काही षटकांसाठी अतिरिक्त खेळाडू आतमध्ये ठेवण्यात येईल. ही पेनल्टी आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नियमानुसार ही कारवाई केली जाणार आहे. आणि 60 मिनिटाच्या वरती जर का आपला वेळ गेला तर 10 रनांची पेनल्टी आहे. म्हणजे कर्जबाजारीच व्हावं लागेल. त्याच्यामुळे कर्जापासून मुक्त व्हायचं असेल तर 40 मिनिटांमध्ये आपली षटकं पूर्ण करा. पुण्यापासून जवळ 850 किलोमीटर आहे. 850 किलोमीटर लांबवरून आलेला हा संघ आहे. त्यांचा प्रवास फार खडतर आहे. आता त्यांचा खेळ किती खतरूड आहे ते पाहायचं. खतरो के खिलाडी मैदानामध्ये फलंदाजीसाठी उतरले. सिंजन इंटरनॅशनल सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू फुलटॉस फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चेंडूला दाखवलाय. नक्कीच आपण पाहिलं तर सीमारेषा पार खणखणीत चौकार. 4 धाब्यांसाठी. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. दुसऱ्या चेंडूवरती अशा प्रकारची चुकी आणि चुकीला माफी नाहीये. ज्या फलंदाजाने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला, चौकार ठोकला, त्या फलंदाजाला जाळ्यात अडकवण्याचं काम केलं होतं गोलंदाजाने विपिन याने. परंतु जाळं काही अंशी फाटकं निघालं. फाटक्या जाळ्यातून चेंडू निसटला. चेंडू जमिनीवरती येऊन पडला. चेंडूने माती खाल्ली.
हा चेंडू आपण पाहिला तर स्विच प्रयत्न केलाय, एकतर्फी धाव घेण्याचा प्रयत्न. हा स्ट्राईक फलंदाजाने कॉल दिला, नॉन स्ट्रायकरने तो मिस कॉल केला, धाव मात्र होऊ शकले नाही. चेंडू डॉट बॉल आहे. एका चौकारानंतर आपण पाहतोय बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव आहेत. एका बाजूला आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण करणारा संघ आहे, मुंबई इथून आलेला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला फलंदाजी करणारा संघ बँगलोर इथून आलेला आहे. आता दोन्ही पुणेकरांसाठी पाहुणेच आहेत. त्यांची मॅच मैदानामध्ये सुरू आहे. हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट ऑन साइडला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक दूरवरती तैनात आहे. एक धाव तर पूर्ण आहे, थोडासा फंबल आहे, दुसरीचा प्रयत्न केलाय. पाहता पाहता 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावा पूर्ण आहेत. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 6 धावा. संयमाने सुरुवात केली आहे. संयम आयुष्यामध्ये फार महत्वाचा आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये, क्रिकेटच्या मैदानामध्ये देखील तितकाच महत्वाचा आहे संयम. पुढचा चेंडू, हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा आहे. हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली, कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय, सन्मान चेंडूला दिलाय. रक्षात्मक भूमिकेमध्ये समोरच्या दिशेने चेंडू खेळून काढलाय. एकेरी धाव मिळणार आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 7 धावा. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. पुढचा चेंडू, गती नक्कीच ओळखली, समोरच्या दिशेने चेंडू भिरकावलाय, अगदी मैदानाला समांतर चेंडू होतोय फरार, सीमारेषा पार, धन 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 करत येतोय. चौकार चौकार चौकार, 4 धावा. डीजे धन्यवाद. डीजे हेच गाणं चालू ठेवा, कारण आपले जे पाहुणे बँगलोर येथून आलेत त्यांच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य आलं हे गाणं लावल्या. त्यांच्या इथे देखील हे गाणं गाजत असणार आहे. मला वाटतं त्यांनी जवळून अगदी आणि मनपूर्वक हा सिनेमा पाहिला असणार आहे. आणि या गाण्याची वेळ पूर्ण भारतभर आहेत, देशभर आहेत. षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवरती सचिन. हा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. युवराजाच्या बॅटमधून आलेली एकेरी धाव. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये होते वाढ. धावसंख्या होते ती 12. पहिलं षटक 11 धावेंवरती संपलं. षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात एकेरी धावेने केली आहे. धावसंख्या 12 धावा झाल्या. 10 षटकांची मॅच आहे. पुढचा चेंडू सचिन याचा. काय गोलंदाजी हाताळली आहे, वा सुरेख. वेगाबरोबर आपण पाहिलं तर व्हेरिएशन देखील तितकंच आहे. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. डॉट बॉल आहे. विघ्नेश स्ट्राईकला आहे. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू समोरच्या दिशेने खेळलाय. क्षेत्ररक्षक अगदी तत्परतेने चेंडू अडवतोय. चेंडू हा देखील निर्धाव आहे. पहिल्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर विपिन याने तब्बल 11 धावा खर्च केल्या. एक झेल नक्कीच सोडला क्षेत्ररक्षकाने, तरी 11 धावा खर्च केला. दुसरं षटक सचिन. क्रिकेट जगताला हे नाव नक्कीच आपण पाहिलं तर नवीन नाहीये, जुनं जाणतंय. क्रिकेटचा देव त्याचं नाव सचिन आहे. त्याच नावाचा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवरती आहे. पुढचा चेंडू सचिनचा. डाव्या यष्टीच्या बाहेर गोलंदाजाची स्तुती केली. चांगली गोलंदाजी टाकतोय असं कळवलं. गोलंदाजाला नजर लागली, दृष्ट लागली. चेंडू अवांतर हाताळला. वाईट बॉल टाकलाय. अवांतर धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 13. ना कुछ मेरा सब कुछ तेरा. 13 धावा झाल्यात. 13 रन्स ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस. आघाडीची जोडी. स्ट्रायकिंग बॅट्समन नक्कीच आपण मैदानामध्ये पाहतोय. स्ट्राईकला असणारा विघ्नेश. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा वारंवार प्रयत्न होतोय. चेंडू जर आपण पाहिला तर सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात डॉट आहे. उजव्या यष्टीला अगदी त्या ठिकाणी आपण पाहतोय जवळून चेंडू गेलाय. चेंडू डॉट आहे. चांगली गोलंदाजी सचिनची आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू सचिन याचा सामना करेल तो विघ्नेश. पुन्हा एकदा बॅटची एज. चेंडू हवेमध्ये. झेलाची संधी. पहिला मासा गळाला. पहिली विकेट. पहिला फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हेलियन. डीजे
आपण पाहतो पहिला आघाडीचा फलंदाज त्या ठिकाणी बाद झालाय. 2 मिनिटं विजय 2 मिनिटं. इंडियन फार्मा क्रिकेट लीग चॅम्पियन लीग पर्व दुसऱ्यामध्ये अंतिम टप्प्यामध्ये ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते वेंसलकर क्रिकेट अकॅडमीच्या या भव्य दिव्य क्रीडा नगरीमध्ये. सुंदर असं आयोजन, सुंदर असं नियोजन, सुंदर अशी क्रिकेट स्पर्धा. अजून खेळाडूंना काय हवंय? चांगलं आयोजन चेतन सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम आपल्याला करताना पाहायला मिळते. जिथे कमी तिथे आम्ही, हीच भूमिका चेतन सरांची आहे. नवीन फलंदाज डावखुरा शैलीचा प्रज्वल. हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय अवांतर धावा आहे. पंचांनी जमीन लगत दोन्ही हात केले समांतर, धावा कळवल्यात अवांतर. अवांतर धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 14 धावा. एक यशस्वी गोलंदाज सचिन आपण गोलंदाजी मार्क वरती पाहतोय. डावखुरा शैलीचा फलंदाज प्रज्वल आता मात्र स्ट्राईकला आहे. पुढचा चेंडू, हा देखील चेंडू डाव्या एसटीच्या बाहेर आहे. वारंवार स्वैर मारा केला जातोय डाव्या एसटीच्या बाहेर. बॅक टू बॅक 2 चेंडू अवांतर आहेत. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर अवांतर धावेने वाढते. 15 धावा झाल्यात. 15 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट्स आफ्टर 1 ओव्हर. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसरं षटक सुरू आहे. पुढचा चेंडू सचिन याचा सामना करेल तो प्रज्वल. हा चेंडू हलक्या हाताने ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जर आपण पाहिला तर फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज अडवण्याचा प्रयत्न करतोय. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. प्रज्वलने आपलं खातं एका धावेने उघडलं. एका धावेने धावसंख्या एकूण झाली गोळा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 16. 2 षटकं नक्कीच आपण पाहिली तर पूर्ण झाले. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक फलंदाज बाद झालाय बँगलोर संघाचा. आणि त्या दरम्यान जर आपण पाहिलं तर एक आघाडीचा फलंदाज विघ्नेश त्या ठिकाणी बाद झाला. 16 रन्स. 40 मिनिटांकडे लक्ष ठेवायचंय. 40 मिनिटं लक्षात ठेवा. मी तुम्हाला वारंवार ही सूचना देतो. कारवाई झाली तर त्याला आम्ही जबाबदार नाही आणि कारवाई होणार हे नक्की आहे. जर का आपण वेळ नाही त्या ठिकाणी 40 मिनिटाच्या आतमध्ये जर का आपण हा सामना एक इनिंग पूर्ण केली नाहीत तर. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतो अक्षय निर्मल सर आहेत. पुन्हा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन मान्यता प्राप्त पंच आहेत. आणि त्यांच्या बरोबरीला आपण पाहतोय शुभम सर आहेत जे स्ट्राईकला आता मेन अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आहेत. हुशार पंच आहेत. फार दांडगा अनुभव आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये बारकाईने लक्ष दिलं जातं आणि पंचांची भूमिका अगदी चोख पार पाडली जाते. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. षटक क्रमांक 3 गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा आपण पाहतोय वैयक्तिक कोट्यातील दुसऱ्या संघासाठी पॉवर प्लेचं 3रं षटक घेऊन येतोय विपिन. पहिला चेंडू अक्रॉस दी स्टंप आपण पाहतोय. चेंडू शरीर भेदक मारा होतोय. कुठल्याही प्रकारची धाव नसेल. काय गोलंदाजी हाताळली जाते. पहिला चेंडू तर निर्धाव आहे. डॉट बॉल आहे. आमची विनिंग टीम आमच्या समोरून नक्कीच ये जा करते. तगडा संघ आहे. यानंतर मॅच पाहायला भेटेल आपल्याला. पुढचा चेंडू, हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट ऑन साइडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करतोय. पडझड झाली परंतु चेंडू मात्र सोडला नाही. एक धाव मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होती ती 17. 17 म्हटल्यानंतर खतरा आहे. कारण क्रिकेट जगतामधली सर्वात अनलकी धावसंख्या म्हणून याला ओळखलं जातं ती म्हणजे 17 आहे. ओके ओके 17 धावा. 17चा खतरा टळतोय हलक्या हाताने. चेंडू जर आपण पाहिला तर लेगलांचा फटका आहे. फायनलचा खेळाडू नक्की अगदी आपण पाहिलं तर वेगात येतोय. फेकी करतोय. त्या दरम्यान सिंगल आहे. थोडासा फंबल झाला. एकतर्फी कॉल होता परंतु त्या ठिकाणी नकार कळवलाय. एकच धाव आहे. इप्का संघ या स्पर्धेमध्ये नक्कीच प्रबळ दावेदार म्हणून याला ओळखलं जातं. इप्का खाली नामी काफी आहे. इप्का फेवरेट संघ आहे या स्पर्धेमधील. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 18 धावा 18 रन्स. हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट पुन्हा एकदा आपण पाहतोय लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये शॉर्ट लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळून काढलाय. एकेरी धाव मिळते. संयमाने फलंदाजी केली जाते. ठाऊक आहे दोन्ही फलंदाजांना जबाबदारी फार मोठी आहे. 10 षटकांची मॅच आहे. गडबड करण्यात काही अर्थ नाही. 19 धावा झाल्यात. टप्प्याचा चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. प्रॉपर टायमिंग होत नाहीये. चेंडू जर आपण पाहिलं तर लेग साइडच्या दिशेने गेला. फेकी झाली आहे. सिंगल 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 फक्त आणि फक्त एकच धाव आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 20 धावा.
अगदी प्रत्येक धावेमध्ये आपण पाहिलं तर अगदी व्यवस्थित त्या ठिकाणी कॉल दिला जातोय. आरामात एक एक धाव पूर्ण केली जाते. तिसरं षटक मैदानामध्ये जे पॉवर प्लेच आहे 20 धावा झाल्या. 20 रन्स ऑन द बोर्ड. पुढचा चेंडू फुलरलेनचा चेंडू आहे, शरीरावरती आदळलाय. फलंदाज नक्कीच आपण पाहिला तर स्वतःवरती नाराज आहे. पंचांचा इशारा येतो, लेग बाय स्वरूपाची धाव आहे. धाव येणं गरजेचं आहे. ती लेग बाईज असू द्यात, बाईज असू द्यात, थ्रो बाईज असू द्यात, चौकार असू द्या, षटकार असू द्या. षटक क्रमांक 3 संपुष्टात आलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर बँगलोर संघाची धावसंख्या होती आहे एक फलंदाज बाद 21 धावा. 21 रन्स फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 ओव्हर. 21 for the loss of 1 after 3 overs. ओके, आता तुम्हाला ही माहिती देतीलच, कारण आपल्याला तिथूनच आपण कॉमेंटेटर्स बोलवलेले. आपल्या घरचे आहेत, पेशाने इंजिनियर आहेत. तब्बल 5 ते 6 लाख रुपये महिन्याला कमवत असतील. स्वतःच्या शरीराची इंजरी झाली आहे, मला ही माहिती मिळाली, मी तुम्हाला कळवतोय. इंजरी आहे, परंतु क्रिकेट विषयीचं प्रेम आहे आणि प्रेमापोटी ते या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये. मी प्रत्येक वेळेस मॅच खेळताना प्रत्येकाला सांगतच असतो, आपलं शरीर सांभाळून खेळा. आपल्याला जर एखादी इंजरी आली तर आयुष्यामध्ये फक्त 2च जागा आपल्याला मिळणार आहेत, एक म्हणजे मान्यवरांची आणि दुसरी म्हणजे समालोचन कक्षामध्ये. मला इंजरी नाही, मी क्रिकेट खेळतो, परंतु हाऊस आहे मला, आणि हाऊस म्हणजे मनसोक्त पाऊस. अगदी ढगफुटी होईल इतका पाऊस पडणार आहे. आता आज उद्या 2 दिवस मी आहेच तुमच्या बरोबर. चला सामन्याकडे थोडंसं लक्ष देऊया. बँगलोरचे आमचे सगळे पाहुणे खुश असतीलच, कारण त्यांच्या बरोबर त्यांच्या जिथला एक समालोचक आलेला आहे. थोडंसं माझं इंग्लिश कच्चं आहे, परंतु सांभाळून घ्या. जय महाराष्ट्र. षटक क्रमांक 4 ची सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज समीर. एक हवा का झोका है, हा डायलॉग तुम्ही ऐकला असेल. आता पाहूया वाऱ्याच्या वेगाने गोलंदाजी करतोय का. षटक क्रमांक 4 ची सुरुवात. पहिला चेंडू, वाह काय गोलंदाजी केली. उजव्या यष्टीच्या लगत आहे चेंडू, सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. विपिन सर आहेत, त्यांच्या हातामध्ये जाऊन विसावतो चेंडू, मात्र डॉट बॉल आहे. चौथ्या षटकाची सुरुवात देखील निर्धाव चेंडूने झाली. 21 धावा झाल्या. 21 रन्स. येईल तुम्हालाही संधी येईल, थोडासा वेळ काढा. पुढचा चेंडू फुल टॉस, कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय अलॉंग दी कार्पेट. क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपण पाहिलं तर सुरेख केलं जात आहे. एकच धाव खर्च केली जाते, एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होते डबल दुर्री. 22 धावा. 22 रन्स. 22 धावा तर झाल्या. षटक क्रमांक मैदानामध्ये 4थ आहे. 10 षटकांची मॅच आहे. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर बँगलोर संघ काहीसा संयमाने खेळतोय, परंतु संयम किती वेळ, कारण समोरचा संघ देखील तितकाच तुल्यबळ आहे, ताकदवान आहे, उगाच एवढा मोठा प्रवास करून आलेला नाहीये. पुढचा चेंडू स्विच हिटचा प्रयत्न सक्सेसफुल. क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवणारा फटका कव्हर रिजन मध्ये. चौकार 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 चौकार. 4 धावा. डीजे धन्यवाद टीचर, धन्यवाद. काय गाणं वाजवलंय, मनमोहून टाकणारा फटका होता. संघाचा संघनायक युवराज नावाप्रमाणे बरसलाय. काय फटका सजवलाय अलॉंग दी कार्पेट. स्विच हिटचा डान्सिंग डाऊन द विकेट. खणखणीत नाण्याप्रमाणे वाजणारा चौकार आहे हा. आक्रमण तर चढवलाय. कोण म्हणतं यांना मराठी कळत नाही. मी बोललो आणि आक्रमण करायला सुरुवात केली. थोडंसं कळायला लागलंय, शिकून जाल तुम्ही 2 दिवसात. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटवर तुंबरश होतोय शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने. 1 धाव, एका धावेवरती समाधान आहे. धावसंख्येत 1 ने वाढवते. धावसंख्या 27 धावा. 27 रन्स फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3 ओव्हर. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 4थं षटक मैदानामध्ये. बघा मी तुम्हाला सांगितलं समोरच्या बाजूला देऊळ आहे, देवळामध्ये नामघोष चालूच आहे आणि तो चालूच राहणार आहे, कारण ही संतांची भूमी आहे. संतांचा नामघोष हा होतच राहणार आहे. मते सरांचं स्वागत आहे. आलात, वेलकम. जाऊ नका आता. पुढचा चेंडू आखू टप्प्याचा चेंडू आहे. वा फटका तर सुरेख आहे. समोरच्या दिशेने खेळलाय. एकेरी धाव आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 28 धावा.
डावखुऱ्या शैलीच्या फलंदाजाच्या जेव्हा बॅटमधून चेंडू जातो ना त्यावेळेस तो नक्कीच क्लास खेळलेला वाटतो आपल्याला. कारण ती शैलीच आहे. मी स्वतः एक लेफ्टी आहे त्याच्यामुळे मला वाटतं. 28 धावा झाल्यात. षटक क्रमांक मैदानामध्ये चौथा आहे. सरासरी तर योग्य आहे. योग्य दिशेने वाटचाल आहे. पुढचा चेंडू युवराजसाठी. पुन्हा एकदा स्विच हिट. काय फटका सजवलाय. सीमारेषेला गवसणी घातणारा हा गेलाय खणखणीत चौकार. 4 4 4 4 4 4 धाब्यांसाठी डीजे. धन्यवाद डीजे. जास्त वेळ गाणं वाजू नका. खेळाडू गाणं ऐकण्यामध्ये मग्न होतील आणि 40 मिनिटाचा अवधी निघून जाईल. स्कोर हो गया है 32 रन्स 4 ओव्हर के बाद. 23 मिनिटं राहिले. तर मुंबईकर लक्षात असू द्या 23 मिनिटं राहिलेली आहेत. आयोजक आम्हाला वारंवार त्या सूचना देतात कारण त्यांना ठाऊक आहे 6 मॅच पूर्ण करायच्या आहेत. अशक्य ते शक्य करून देतील असे आमचे आयोजक आहेत. धावसंख्या 32 धावा झाल्यात. षटक क्रमांक 5 ची सुरुवात हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय कव्हरच्या दिशेने. एक धाव तर पूर्ण केली आहे. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या डबल 3 33 धावा. तुम्ही एक गोष्टीकडे लक्ष द्या बारकाईने. मी तुम्हाला आठवण करून देतो. पहिलं षटक संपलं होतं त्यावेळेस डबल 11 आल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये डबल दुरी 22 झाल्या. हे 5वं षटक सुरू होतंय. 5वंच ना 5वं षटक सुरू झालंय. डबल 3 33 धावा आल्या. प्रत्येक अंकगणिताकडे लक्ष द्या. 33 रन्स ऑन बोर्ड. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. पुढचा चेंडू नितीन यांचा हलक्या हाताने फक्त कलात्मक फटका खेळलाय. शक्ती बरोबर युक्ती देखील मोठी आहे महत्वाची आहे. ताकदीने फटके गेले नाही तर युक्तीने फटके खेळावे लागतात. युवराज हे नाव देखील क्रिकेट जगताला काही नवीन नाहीये. फार गाजलेलं नाव आहे आणि नावाला साजेसं काम युवराज करतोय. संघाचा संघनायक आहे. कॅप्टन आहे. कॅप्टन इनिंग खेळतोय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 34 धावा. डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज आहे. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आहे मैदानामध्ये. पुढचा चेंडू नितीन याचा. आखूड टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न मात्र फसलाय. चेंडू जर आपण पाहिला तर वेगवान येतोय. सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात डॉट बॉल आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता होती आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 34 वरती तंबू ठोकून उभी आहे. पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल कव्हरच्या दिशेने. काय फटका आहे. मी तुम्हाला सांगितलं ना डावखुऱ्या शैलीच्या फलंदाजाच्या बॅट मधून एकदा चेंडू निघाला ना तो क्लासच दिसतो आपल्याला. आणि मला वाटतं फलंदाजी करणारा प्रज्वल हा लेदर क्रिकेटमध्ये खेळणारा खेळाडू आहे. लेदर बॉल वरती कॉक बॉल. येस आमच्या अतिरिक्त खेळाडू माहिती कळवतात आम्हाला. आणि असे फटके आपल्याला लेदर क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतातच. परंतु हे टेनिस क्रिकेट आहे. थोडंसं फास्ट आहे वेगवान आहे. 10 षटकांची मॅच आहे. आपल्याला आक्रमक फटके पाहायला मिळतील. पुढचा चेंडू परंतु युवराज फटका तर फसलाय. चेंडू हवेमध्ये जाळं विणलं. त्या जाळ्यामध्ये युवराजला अडकवलंय. दुसरा फलंदाज जेल बांधून तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे. धन्यवाद टीचर. चला पटपट फलंदाज अजिबात गोळा होऊ नका. तुमच्यामुळे त्यांची 40 मिनिटं जाणार आहेत. मग ते तसा उशीर करतील. हे वेळ तुम्ही आहे ना घालू नका. आयुष्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतो वारंवार वेळेचं फार महत्व आहे. वेळेसाठी तुम्ही थांबू शकता. वेळ तुमच्यासाठी थांबणार नाहीये. ती चालतच राहणार आहे.
इपकावाले एन्जॉय करतायत, फेटा घालून आपला रीलचा त्या ठिकाणी पुरेपूर फायदा घेत आहेत. पण लक्षात असू द्या, अजून आमचं रील बाकी आहे, त्याच्यामुळे तुमचा नंबर लागेल का नाही डाऊट आहे. पुढे लक्ष देऊया, जरा सामन्याकडे लक्ष देऊया. पुढचा चेंडू, पहिला चेंडू, गती परिवर्तन आणि त्यामध्ये फुलटॉस. नवीन बॅटर जर आपण पाहिला तर वरून आहे, परंतु रक्षात्मक भूमिका घेतली. षटक क्रमांक 5 संपुष्टात. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 फलंदाज बाद 35 धावा, 35 रन्स फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 5 ओव्हर्स. एंड चेंज केला. मुंबईकरांनी नक्कीच आपण पाहिलं तर काहीशी पकड या सामन्यामध्ये मिळवलेली आहे. 20 मिनिटं राहिली आहेत, मीटिंग्सला वेळ नाहीये. 20 मिनिटं राहिली आहेत. मुंबईकर लक्षात असू द्या, नाही तर पेनल्टीचा पहिला फटका तुम्हालाच बसणार आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात असू द्या, सामने पुण्यामध्ये चालू आहेत. सामने पुण्यामध्ये चालू आहेत. मुंबईकरांनो लक्षात असू द्या, पुणे विरुद्ध मुंबई ही लढत जुनी आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं सांभाळून. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज समीर, पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती. युवराज नक्कीच बाद झाला, परंतु त्याने केलेली आक्रमक फलंदाजी आपण पाहिली. आता निम्मी षटकं तर संपली आहेत, निम्म्या षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. 5 संपलेत, 5 बाकी आहेत, 35 झाल्यात. आता मात्र गिअर बदलावा लागेल. जी पहिल्या दुसऱ्या गिअर मध्ये गाडी चालू होती, आता गिअर बदलून तिसरा चौथा अथवा टॉप गिअर मध्ये गाडी बदलावी लागेल. तर लक्ष मात्र काहीसं शुल्लकच त्या समोर येईल. लक्ष जर मोठं ठेवायचं असेल तर गिअर बदलावा लागेल. टॉप गिअर. षटक क्रमांक 6 ची सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवरती समीर, स्ट्राईकला तो प्रज्वल. पहिला चेंडू जयष्टीच्या लगत आहे. हा चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. चेंडू निर्धाव आहे. धाव संख्या जर आपण पाहिली तर 35 वरती स्थिरवलेली आहे. पहिला चेंडू तर डॉट बॉल आहे. पुढचा चेंडू, पुढचा चेंडू, हा चेंडू हवाई फायर. चेंडू भिर काऊन दिलाय सीमारेषेच्या खूप दूरवरचा खणखणीत षटकार. 6 धावा. डीजे धन्यवाद. डीजे काय फटका सजवला. डावकुऱ्या शैलीचा फलंदाज आहे. मी तुम्हाला सांगितलं, संयम आणि संयमाबरोबर आक्रमण, बरोबर केलेला गोलंदाजाचा फिट कार्यक्रम. धावसंख्या 41 धावा. पुढचा चेंडू, फुलटॉस चेंडू आहे. कव्हरच्या दिशेने खेळला, वेगवान धाव घेण्याचा प्रयत्न 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 यशस्वी झालाय. चेंडू मात्र अडवता आला नाही. त्या दरम्यान सिंगल येते. मोठ्या फटक्यांनंतर आपण पाहिलं तर एकेरी धाव घेतली जाते. धावसंख्या 40 ही पार झाली आहे. 42 धावा झाल्यात. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय 6वं सुरू आहे. 42 धावा झाल्यात. 42 रन्स फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 5 ओव्हर, 6 ओव्हर इन प्रोग्रेस. पुढचा चेंडू समीर यांचा. सामना करेल तो वरून. एक विस्फोटक फलंदाज आहे. शरीर यष्टीच कळवते. आखू टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडूने जर आपण पाहिलं तर काहीशी उसळी कमी घेतली आहे आणि चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. हा मात्र चेंडू डॉट बॉल आहे. पुढचा चेंडू. धावसंख्या 42 धावा झाल्या. खोलवा टप्प्याचा चेंडू, त्यावरती केलेला प्रहार. चेंडू जाईल लॉंग ऑन सीमारेषेच्या अगदी बाहेर. खणखणीत IPCL ला दिलेली सलामी. षटकार षटकार षटकार. 6 धावा. डीजे धन्यवाद. डीजे फार खर्चिक ठरतोय समीर. 6 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 48 धावा. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू मध्ये लागलेली शर्यत.
चेंडूने मात्र जिंकले. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. धन 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 करत येतोय चौकार. 4 धावा. डीजे धन्यवाद डीजे. काय फटकेबाजी चालली आहे वरुणची. वरुणच्या बॅट मधून आलेले बाहुबली फटके आहेत. नाव वरुणच आहे का बाहुबली आहे. उत्तुंग षटकार. त्यानंतर क्लास 1 कव्हर आपण पाहिला तर एक खणखणीत चौकार. धावसंख्या होती ती 52. 52 धावा. 50 अप. बजावट आली. 50 धावा झाल्या तरी कमीच वाटतात म्हणून टाळ्या कमी पडतात. टाळ्या वाजल्याच पाहिजे. आपण मैदानात आहे. मैदानाच्या बाहेर वाजवू नका. मैदानात वाजवायला काही एक हरकत नाही. षटक क्रमांक 7 ची सुरुवात. सचिन वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा आहे. संघासाठी 7वं षटक. चेंडू काव कॉर्नरला. फार दूरवरचा अंतर क्षेत्ररक्षकाने गाठलाय. 2 धावा मिळतात. 2 धाव्याने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 54 धावा. मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं 5 षटकामध्ये अगदी गाडी पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअर मध्ये होती. 5 षटकानंतर गाडीने टॉप गिअर धरलाय. काय वेगात सुटले. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू खेळलाय. 1 धाव पूर्ण आहे. पुन्हा एकदा दुसरीचा प्रयत्न केला. बॅट सुटली. टोपी निघाली. परंतु धाव घेणं महत्वाचं आहे. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते अब तक 56 धावा झाल्या. 56 रन्स फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 56 रन्स हो गए. 56 धावा झाल्या. आता मात्र धावांसाठी धावा धाव अगदी वेगात. पहिल्या 5 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर काहीसं मुंबई संघाने पकड निर्माण केली. 5 षटक संपली. एंड चेंज झाला. बँगलोर संघाने ती पकड लूज केली आणि आपल्या संघाची पकड निर्माण केली. हाच खेळ आहे. हेच क्रिकेट आहे. कभी इधर कभी उधर. पुढचा चेंडू सामना करतोय तो प्रज्वल. गोलंदाजी मार्कवरती सचिन. एक यशस्वी गोलंदाज आहे. पुढचा चेंडू. नेक्स्ट बॉल. डान्सिंग डाऊन द विकेट. सचिनने नक्कीच आपण पाहिलं तर फलंदाजाला ओळखलं. पुढे सरसावत येऊन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि गोलंदाजाने आपला क्लास दाखवला. चेंडू बॅटच्या समोरून वळण घेतोय. सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातात. डॉट बॉल आहे. निर्धाव चेंडू आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 56 धावांवरती स्थिरावले. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळलाय. 1 धाव त्या दरम्यान. अलॉंग दी कार्पेट चेंडू गेलाय. फेकी केली आहे. सिंगल सिंगल सिंगल. फक्त आणि फक्त एकच धाव आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 57 धावा झाल्यात. 7वं षटक सुरू आहे. काय बॅटिंग केली जाते. मोठ्या फटक्यांबरोबर एकेरी धाव, दुहेरी धाव, तिहेरी धावा. धावांपाठोपाठ धावा घेतल्या जात आहेत. कारण ठाऊक आहे मुंबई संघ देखील तितकाच ताकदीचा आणि तितकाच तुल्यबळ आहे. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आहे. वारंवार क्षेत्ररक्षण बदलावं लागतं. बदल करावा लागतोय. एका बाजूने जर आपण पाहिलं तर वीर आहे. दुसऱ्या बाजूने जर आपण पाहिलं तर दरी आहे. एका बाजूने प्रज्वल आक्रमण करतोय तर दुसऱ्या बाजूला वरुण आहे. मोठा प्रहार. आसमानी टोला. चेंडू तर गेलाय सीमारेषेला गवसणी घालणारा गगनचुंबी षटकार. 6 धावेंसाठी. काय फटका सजवलाय डीजे. धन्यवाद डीजे. 6 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 60 पार. 63 धावा झाल्यात. आता मात्र गोलंदाजाने आपलं कमबॅक केलंय. फलंदाजाची दांडी मात्र गुल केली आहे. दांडी 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 गुल. तिसरा फलंदाज त्रिफळा बांधून तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे. आहा धन्यवाद डीजे.
मला वाटतं वरूनची जर फलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या वाजवायला काहीच हरकत नाही. जोर से ताली बजाइए. बाहुबली बॅट्समन नक्कीच त्या ठिकाणी बाद होतोय. चला 15 मिनिटं बाकी आहेत. पंधरा मिनिटं बाकी आहेत. घड्याळाकडे लक्ष देऊ नका, ते फसवं घड्याळ आहे. धाव संख्या किती आहे? 63, 63. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 63 धावा झाल्यात. आता 3 षटक राहिल्यात. 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. नवीन गोलंदाज येतोय सचिन खाडे. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघासाठी 8वं षटक घेऊन येतोय. तर नवीन बॅटर आपण पाहतोय सौरभ आहे. चला पुढील मॅचचा टॉस या ठिकाणी संपन्न होईल. या इनिंग नंतर इप्का आणि त्यांच्या विरोधात असणार आहे अहमदाबाद. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्सच्या दिशेने यायचंय. षटक क्रमांक आपण पाहतो 8 ला सुरुवात होते. पहिला चेंडू, हा चेंडू मात्र डाव्या यष्टीच्या बाहेर आहे. वाईड बॉल आहे. अवांतर धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 64 धावा, 64 रन्स. इप्का कर्णधार डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू जर आपण पाहिला तर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळला जातोय. 1 धाव पूर्ण आहे. क्षेत्ररक्षक फार दूरवरती आहे आणि त्याचा फायदा मात्र फलंदाज उचलताय. 2 धावा अगदी आरामात पूर्ण आहेत. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 66, 66 धावा. बघा मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगतोय 11, 22, 33, 44, 55 आणि आता आल्या त्या 66. काय अंकगणिताने चाललेत. पुढचा चेंडू, नेक्स्ट बॉल. चेंडू हवेमध्ये आहे. मिस टाइम फटका आहे. क्षेत्ररक्षक फार दूरवरती आहे. 1 तर पूर्ण आहे. दुसरीचा प्रयत्न केलाय आणि पाहता पाहता 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण आहे. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. पुन्हा एकदा 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 68 धावा, 68 रन्स. दिश्यम पाटील इप्का संघाचे कर्णधार. चला पटकन या, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू आहे. पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये. मिस टाइम फटका आहे. झेलाची संधी आहे. झेल टिपला जातोय. मोठा अडसळ दूर. बँगलोर संघाचा आपण पाहतोय वरून त्या ठिकाणी प्रज्वल त्या ठिकाणी होतोय बाद. चौथा फलंदाज. बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे. धन्यवाद. माझा आवाज इप्का संघापुढे येतोय का? इप्का संघ कर्णधार, इप्का संघाचे कर्णधार दुष्यंत सर. चला लवकर टॉस साठी यायचं आपल्याला. पटकन या. प्रज्वल नक्कीच आपण पाहिलं तर सुंदर फलंदाजी करत होता. बिस टाइम फटका. सचिनला नक्कीच एक यश मिळत आहे. मुंबई संघाचं नक्कीच, एसीजीचं नक्कीच कौतुक आहे. कर्णधाराचं कौतुक आहे. गोलंदाजीमध्ये केलेला बदल, सचिन वरती दिलेली जबाबदारी आणि ती जबाबदारी सुरेखरित्या त्या ठिकाणी पेलली जाते. डावखोऱ्या शैलीचा फलंदाज बाद झाला. आता मात्र उजव्या शैलीचा फलंदाज येतोय श्रीधर. नावाचा देखील अर्थ आहे श्रीधर. नवीन बॅटर आहे जो स्ट्राईकला आहे. त्याच्या बरोबरीला आहे तो सौरभ. बँगलोर संघाला हे नाव काय नवीन नाहीये. अच्छा, ते खेळाडूंना विनंती की तुम्ही खाली बसा. तिकडे जे तिकडे आहेत ना सेम जर्सी मुंबईकर, थोडेसे खाली बसा कारण खेळाडूला त्रास होता कामा नये. पुढचा चेंडू. आल्या आल्या स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न. डगआउट मधूनच सेट होऊन फलंदाज आलाय की काय. धाव घेण्याचा एकतर्फी प्रयत्न केला होता सौरभ याने, परंतु तो नकार कळवला. चेंडू डॉट बॉल आहे. धाव संख्या जर आपण पाहिली तर 68 धावा झाल्यात.
पुढचा चेंडू जर आपण पाहिला तर एका धावेसाठी खेळण्यात येतोय. थोडंसं फंबल आहे, बॅकअप केलाय, परंतु एक धाव मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली उलट सुलट 69 69 धावा आहेत. इप्का संघाचे कर्णधार या लवकर. इथे पेनल्टीची चर्चा सुरू झाली आहे. तुमची चर्चा बंद करा आणि लवकर या. पुढचा चेंडू सौरभसाठी. स्विच हिटचा प्रयत्न, काय फटका सजवलाय. वा वा वा. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. षटकार. 6 धावा. डीजे $75 75 धावा. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर 75 धावा म्हणजे आपण पाहू शकतो की एक चांगला स्कोर आहे मैदानामध्ये बँगलोर संघाचा. चांगला म्हणण्यापेक्षा सन्मानात्मक स्कोर आहे. चला इप्काचे कर्णधार या लवकर सर प्लीज. काय पेनल्टी किती द्यायची हे विचारावं लागेल. या लवकर या. आपलं स्वागत आहे. आम्हाला ठाऊक आहे आपण सकाळी फार लवकर उठून आलायत, पण मैदानामध्ये उशीर का लावताय. मला वाटतं अहमदाबाद संघाचे कर्णधार उपस्थित आहेत आणि टॉस केला जाणार आहे. षटक क्रमांक 9 ची सुरुवात. पहिला चेंडू उजव्या यष्टीच्या लागत आहे. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आहे. षटक क्रमांक आपण मैदानामध्ये 9 पाहतोय. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज नितीन वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळतोय. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू आहे. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात. चेंडू हातातून निसटला, झेल सुटला आणि त्यानंतर आपण पाहतोय फेकी त्याहून खराब केल्या. एवढ्या चुका एका चेंडूवरती. चुकांवरती चुका. चुकीला माफी नाही. चुका करूच नका. केल्या तर त्याचे प्रायश्चित्त भोगावं लागणार. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या बघतोय आपण 77. पुन्हा एकदा आपण अंकगणिताकडे लक्ष देऊया. 66 होते, 77 झाले. आता पुढचा आकडा 88 येतोय का नाही बघा. 77 झालेलेच आहेत. 77 77. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र सुरेख आहे. डॉट बॉल आहे. गोलंदाज सातत्याने चांगली गोलंदाजी करतोय. क्षेत्ररक्षकाकडून खराब कामगिरी झाली. 77 धावा झाल्यात. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय 90 आहे. सेकंड लास्ट आहे. चला पटपट खेळा. मीटिंग्स नको. मीटिंग साठी आपल्याला पुढे सोमवारपासून वेळच वेळ आहे, पण ते आपापल्या ऑफिस मध्ये आहे. इथे नको. इथे वेळ नको, नाही तर पेनल्टी आहे. पुढचा चेंडू खोलवा टप्प्याचा चेंडू. परफेक्ट मिडल. मिळालेला जीवदान, दिलेली जखम, जखमेवरती मीठ चोळायचं काम फलंदाजाने केलंय. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. खणखणीत षटकार. 6 6 6 6 6 धावांसाठी. डीजे डीजे धन्यवाद. KGF तिकडचाच पिक्चर आहे. तिकडचाच आहे. मेड इन तिकुडचा आहे. हा चेंडू मात्र आपण पाहिला तर शरीर भेदक मारा आहे. 1 धाव मिळते आहे. नक्कीच आपण पाहिलं तर पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू बॅट वरतून हलकासा ब्रश झाला आणि नंतर शरीराला लागला. 1 धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. 84 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू. हा चेंडू काय फटकाय बघा. मी तुम्हाला सांगितलं 84 नंतर पुन्हा 4 डबल 8 88 धावा झाल्यात. माझं गणित चुकीचं नाहीये. डबल 8 88 झाल्यात. फार अभ्यास केलेला दिसतोय. धन्यवाद. 88 धावा झाल्यात. मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस धावसंख्या कळवतोय. 11 22 33 44 55 66 77 88. पुढचा आकडा 99 असेल. कारण शेवटचं षटक आहे. गोलंदाजी मार्क 88. I'm sorry. 88. 88 88.
88 धावा आहेत. 88. माझ्या बरोबर नाव काय? बालू सर आहेत, तुमचे राखीव खेळाडू आहेत. ते खुश आहेत आणि ते खुश म्हणजे मैदान खुश. कारण ते जर नाराज झाले तर एकचही नाव सांगणार नाही आणि तुमचं नाव सांगायची काम बालू सरांची आहे. बालू सर एकदम खुश आहेत. आता त्यांच्या मनपसंतीचं गाणं वाजवणार आहे आम्ही. बाला. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 88. शेवटचे 6 चेंडू आहेत. पहिला चेंडू त्यातला. हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर आहे. भरकटलेला मार आहे. पंचांनी गोलंदाजाला दंडित केलं. दंडात्मक कारवाई आहे. धावसंख्येत 1 ने वाढ. 89 धावा. 89 रन्स ऑन बोर्ड. पुढचा चेंडू. बॅटची एज. शॉट थर्डमॅनच्या दिशेने. प्रयत्न नक्कीच सुरेख केलाय. क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केलाय 100%. झेल सुटला. 100च्या 100% मायनस. कारण 1 धाव मिळाली. धावसंख्येत 1 ने वाढ. धावसंख्या 90 धावा झाल्या. आता आपण पाहतोय स्ट्राईकला सौरभ आहे. पहिला चेंडू खेळला स्विचिटचा षटकार. दुसऱ्या चेंडूवरला आपण पाहिलं तर एक चौकार खेळून काढला. हा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू शरीर भेदक मारा. बॅट अगदी वेगात फिरवण्याचा प्रयत्न केला. प्रयत्न फसला. चेंडू बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. चेंडू शरीर भेदक मारा झालाय. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. हे षटक महत्वाचं आहे. शेवटचं षटक म्हणजे पुणेरी भाषेमध्ये हाणामारीचं षटक आहे. विस्फोटक षटक आहे. पुढचा चेंडू. फटका सजवलाय. चेंडू भिरकावला स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून अगदी दूरवरचा. दूर 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 फार दूर षटकार. 6 धावा. आहा, आमच्या मनात पसंतीचं गाणं वाचव. कसं आहे? आहा, धन्यवाद. आता गाणं कळलं का? पुणे तिथे काय उणे आणि पुणेनी तिथे काय दाखवलेलं आहे. मनपसंत गाणं वाजवलंय. 96 झाल्यात. हा चेंडू मात्र शरीर भेदक आहे. 1 धाव तर पूर्ण आहे. दुसरीचा प्रयत्न केला जाईल का? थांबवलाय. 97 धावा झाल्यात. 97. आताचा एकच आहे. किती बॉल आहे? 97 धावा झाल्यात. अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 100 पार होते का बघायचं. पुढचा चेंडू. समोरच्या दिशेने चेंडू भिरकावलाय. 100 पार. 100% चेंडू गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर. खणखणी षटकार. 6 धावा. क्या बात आहे. वाह. एकशे 3. धन्यवाद डीजी. उगाच ते 850 किलोमीटर वरून आलेले नाहीयेत. कारण त्यांना ही स्पर्धा जिंकायची आहे बँगलोर संघाला. पुढचा चेंडू शरीर भेदक माराय. चेंडू जर आपण पाहिला तर ऑन साइडला गेला. 1 धाव तर पूर्ण आहे. दुसरीचा प्रयत्न केलाय. प्रयत्न त्या ठिकाणी यशस्वी आहे. 2 धावा पूर्ण आहेत. 2 धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपलाय. 10 षटकांच्या समाप्तीनंतर बँगलोर संघाची धावसंख्या होतीये 4 फलंदाज बाद. 105 धावा. 105. 105 धावा झाल्यात. 105 धावा. 106 धाव्यांचं लक्ष मुंबईकरांसमोर ठेवलेलं आहे. आता वाजवा जोरात. बँगलोरकर नाचतील थोडा वेळ. हा, धन्यवाद डीजे. डीजे 2 मिनिटांसाठी मी तुम्हाला थांबवतो. चांगलं गाणं वाजवतायत. आमच्या बँगलोरच्या खेळाडूंसाठी खऱ्या अर्थाने चांगलं गाणं आहे. कारण हे गाणं लावल्यानंतर फार वेगात ते फलंदाजी करायला लागले. पुढील मॅचचा टॉस होतोय. एका बाजूला आपण पाहतो अहमदाबाद संघ आहे तर दुसऱ्या बाजूला इप्का मुंबई येथून आलेला संघ आहे. आणि टॉस का बॉस आजच्या दिवसातील 3री लढत मैदानामध्ये सुरू होणार आहे. या ठिकाणी टॉस केला जातोय आणि नाणेफेकीचा कौल या इकडे 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 इकडे. आता कुठे वेळ मिळालाय मला. इप्का संघ जर पाहिलं तर या स्पर्धेतील सर्वात फेवरेट संघ आहे. कारण मला संधी मिळाली होती मुंबईला जाण्याची आणि इप्का संघ काय अप्रतिम खेळ करतो.
कारण मुंबई चॅम्पियन शिल्ड त्यामध्ये देखील हे खेळाडू खेळतात आणि सर्वात अनुभवी खेळाडू आहेत. टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असणार आहे? पहिली बॅटिंग करतोय आम्ही. सो हॅलो फर्स्ट वी आर बॅट फर्स्ट. बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, निर्णय मागचं कारण काय? नाही, पॉझिटिव्ह फायनलचे गेम आहेत. सो स्टार्टिंग आमचं बॅटिंग स्ट्रेंथ असल्यामुळे थोडं आम्ही फर्स्ट गेम बॅटिंगवर फोकस करतोय आणि जास्तीत जास्त आम्हाला सगळ्यांना युटिलाइज करता येईल. पहिलीच मॅच तुम्ही मैदानामध्ये खेळताय, सकाळी लवकर उठून आलायत, प्रवास कसा झालाय आणि प्रवास झाल्यानंतर या मैदानामध्ये आल्यानंतर या नियोजन आयोजनाबद्दल देखील तुमचे 2 शब्द. खूप एक्साइटमेंट होती ही टुर्नामेंट, फर्स्ट टाइम आम्ही पार्टिसिपेट करतोय आणि थँक्यू चेतन सर, संचारी मॅडम अँड ऑल टीम. खूप अप्रतिम मॅनेजमेंट. मी काल रात्री ट्रॅव्हल केला आणि टीमने सकाळी ट्रॅव्हल केलं. सकाळी ऑलमोस्ट 5 वाजल्यापासून ट्रॅव्हल करून आलेत सगळे प्लेयर्स. सो ते पण एक्सायटेड आहेत की डायरेक्ट ग्राउंडवर आलेत. सो या पूर्ण टुर्नामेंटची एक्साइटमेंट खूप आणि एवढं अप्रतिम मॅनेजमेंट आणि ऑर्गनाईज केलं आहे. सो थँक्स आणि थँक्स तुमचे पण, कारण तुम्ही जे आम्हाला इन्स्पिरेशन देता खेळताना, त्यामुळे अजून खूप काही चांगलं करावं असं वाटतं. धन्यवाद. टॉस जिंकलाय, बॅटिंग घेतली, तुमचा निर्णय योग्य असो हीच सदिच्छा. सर, आमचे पाहुणे आलेले आहेत, आता त्यांना मला वाटतं त्यांच्याच भाषेत, मला ते येणार नाही, परंतु मी हिंदीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करतो. प्रयत्न केल्याशिवाय काय मिळणार? तुम्ही मराठीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे? नाही, त्यांनी डायरेक्ट हँड्सअप केलं. अगर आप टॉस जीतते तो आपका निर्णय क्या रहता? हम बैटिंग करना ही चाहते हैं. निर्णय बॅटिंग करण्याचाच होता, परंतु दुर्दैवाने टॉस हरलाय. आता गोलंदाजी करण्याचा निर्णय, मतलब अभी गेंदबाजी आई है, तो अगली जो टीम है, सामने वाली जो टीम है, टारगेट क्या रहेगा? कितने रन्स के अंदर उनको रोकना आपका टारगेट रहेगा? Target I'll not reveal that yet, but we'll try to restrict the minimum run. कमीत कमी धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. दोन्ही संघ अगदी आपण पाहिलं तर अहमदाबाद इथून अगदी दूरवरचा प्रवास करून आलेत आणि त्यांना नक्की शुभेच्छा असतील पुढच्या मॅचसाठी. पहिला सामना गमावलाय, परंतु दुसऱ्या सामन्यासाठी शुभेच्छा. पुढील मॅचचा टॉस या ठिकाणी संपन्न झालाय. इप्का संघाने टॉस जिंकून प्रथमतः फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय, तर अहमदाबाद संघाला त्या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. पुन्हा एकदा आपण सामन्याकडे वळूयात. टॉस या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. गो टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद डीजे. चला फलंदाज, आपण क्षेत्ररक्षण केलंय म्हटल्यानंतर तुम्हाला बॅटिंग करावीच लागणार आहे, त्याच्यामुळे वेळ लावू नका. आणि आमच्या डीजे मास्टरनी खास आमच्या बँगलोरच्या सर्व पाहुण्यांसाठी हे गाणं वाजवलंय. थोडा वेळ चालू ठेवा. हा, Thank you, Mr. Sailesh, for that encouragement for both the teams. We do have a spectacle on the cards. It is SCG iconic Mumbai against Sinjin International Bangalore in progress. Captain of Ipcl, Dushint, you requested to come down in the commentary section, please. Start of the second innings between Sinjin International SCG iconic. Down the leg side, he starts the bowler. Rajesh. Starts off with the loose nah. Good shot that towards the point region. Chance of a run out as well and should be a goner. And it is given by the umpire. What a great wicket. That is first strike, first blood, and a big fish in the net. My, what a start for Sinjin International. And the batsman
is disappointed rightly. Really frustrated for losing that wicket out. Cannot get any better this for Sinjin International. Sinjin International from Bangalore have made a statement with the bat. They were devastating with that bat in the hand, and now their fielding prowess has come to the fore. Well, Rajesh started off with a loosener. He pegged back his length and line immediately after that, and results already showing. Unfortunately for SCG Iconic, they were not as good as they thought in the initial phases, but they pegged back in the batting. Started off decently, but that mix-up cost them big time. I was too close to call and paid the price, the batsman. That's another quick single, but this time around, the fielder was sitting deep on the circle, allowing them to take that extra run. Change of strikes for the batsman. Opening his scoring is Prajot, and on strike for the first time against Rajesh is Santosh, rather for the second time round to open his scoring. Excellent delivery, but down the ground, good shot. And that should be 4 runs. And that's a great shot down the ground, that smacked down with a lot of power. Brute force coming into the picture from Prajot. First delivery, he tried to go for a single and ran his partner out. Apologies, that was Santosh on strike. Pardon me on that. Santosh playing a good knock already. Down the ground again. Should be a single this time around. A touch expensive from Rajesh already. 7 runs on the first over, but considering that they've got 105 on the board, chasing a target of 106, we've got SCG Iconic right on track. Oh, that's an edge almost. Exceptional bowling length that. What a delivery. That was moving away from the batsman, enticing him to go for that cut shot. Ended up getting beaten comprehensively. This is what sets them apart. Especially Rajesh, the best of the bowler in the team, and that's why he spearheads the attack too. Tucks that down towards long on for a single. Very well done at the end by Prajot to get off strike. End of the first over, we've got 8 on the board for the loss of 1 wicket. 8 for 1 after the first over. A decent start that for SCG Iconic. Although they've lost 1 wicket, they've got enough runs on the board to start off that hitting prowess that they have in the middle order of their team. They boast of some really good players as well. Great hitters down the ranks and never count them out. But on the other hand, Sinjin International have a supremely good bowling lineup, and their bowling has always been the better half of the strength. Starts off with a loosener there, and Prajwal gets off. That was a full toss for the taking. Missed away by the batsman. And just to give you a heads up, every single bowler who bowls really well does at some time get away with a bad ball as well. Thanks to those good bowling efforts, some bad balls do not make that much of an impact. Oh, down the ground, that was almost taken by Prajwal. Good reflexes, but could not get down on time. Had he been shorter, he could have got that. This is the first time in life, I'm sure, that he wanted to be a tad shorter than he is at the moment. He would have definitely had him in the bag
and could have added to his wicket tally. This is a spicy contest for sure. Good bowling lineup against a good batting lineup. Great contest on the cards. Excellent shot that! That was smacked away from his presence. Reminds me of Josh Butler. Clears one leg and smacks it away towards the cover region. Well, that was absolutely bludgeoned from the middle of the bat. Never stopping, and no race can be won by that ball if it is not hit by Santosh. If it is hit by him, every race could be won by the ball and not the fielder. He does boast of that power, and will he continue to do so against Prajwal, or will Prajwal come up with his variations? That's a full toss again. Missed out second time around. Chance of a run out. Too close. All he had was just one stump to aim at. Good effort. Good all-round cricket happening out here. And that's what two good teams can always bring to a card. Good teams, good cricket, an exceptional audience to support that. And that's taken as easy as a couch on a potato. After the first wicket, we've got another new batsman walking in. Ravsaheb Rathod. End of the first over. Or rather, there's one more left from Prajwal. 14 for 2 on the cards. With one more left. We've got Rathod on strike to face his first delivery. I request all the non-participants to move out of the boundary ring, please, as a respect to the mark of the match that's happening in between. That's a great shot to start off with. Just whipped it out from his feet so well. Got under the ball so quickly and dismissed that out of his presence. Great pickup shot that from Rathod. Excellent pickings to start off. First ball, 4 runs. Shows the prime form this man is in, and he is the man to watch out for. End of the second over. We've got 18 on the cards for the loss of 2 wickets. Going at 9 runs per over. We've got Rajesh coming back for his second over to continue from where he left off the first over. Well, the previous one was a touch expensive from Prajwal. 10 run over that, a big one, 18 for 2. After 2 overs, Rajesh coming back to the attack to bowl to Santosh. Starts off with a great delivery. Line and length, really good from Rajesh. Barring a couple of instances during the first over too, he was right on mark. And starts off pretty well in the second one, but will he keep up is the question. That's a big heave, and right over the fielder. Did not try to attempt. Coming back for a second Rathod, and a fumble enables that extra run. And that's what pressure from the batsman can do for fielder. A fielder is always under pressure when the batsman keeps pushing for that extra run, especially when they're hard runners between the wickets like Santosh and Rathod. Swing and a miss that. Another really good length delivery. And that's what it brings out from a batsman. Forced errors
which could result in wickets. Always difficult for a batsman to get those deliveries out unless that is premeditated or if he picks up the length really well. Down the leg side should be 5 extra runs, and that is a blunder. A sin for a bowler to give those extra runs down the leg side with a boundary to add to that injury. Well, 5 extra runs, crucial runs when it comes down to really good batting teams. Every single round counts. Blood and sweat to be shelled out during these matches. Good shot that. Good stop too. And a close call. It's refereed by the umpire and third umpire to decide that, but that was a close call. It's given as not out by the third umpire, acknowledged by the team. That was well in from the batsman, survived that scare. With good running between the wickets at the end of the day, giving them that single. Rathod back on strike. Rajesh to bowl. Exceptional delivery again. He keeps doing that time and again. Keep that moving from the batsman and beating him comprehensively second time around. But Rathod will be mindful of that. This guy has that brute force and has that knack of timing too. I'm sure that he has some ideas to counter that. And he plays that sensibly. Very good cricket that from Rathod. Plays sensible cricket when it comes to crucial moments. And when the crucial moments that's the end of another over. After the completion of 3, we've got 27 for 2 on the cards, going at about 9 runs per over thus far. And SCG Iconic are keeping up with the run rate. They lost 2 wickets, but they've got a lot of batsmen down the rank. And especially with these 2 devastating batsmen in the middle, they could create havoc for any team. And on their given day, they could be match winners just by themselves. And this pair could decide the fate if they keep going. And that is not what Sinjin International would love to look at. But to counter that, in comes Sridhar, the man who has a short run-up, but excellent variations up his sleeve, comes into the middle. Starts off with a quick one, an appeal, and given. Strikes in his first delivery, golden arm, Sridhar. Like I've mentioned, strikes in his very first one, and we've got a review from given a review, is it? To be confirmed by the umpire. No review being taken out here.
I understand that review are not allowed as the final call is being given by the umpire. सर्व संघातील खेळाडूंना विनंती आहे, कुठल्याही प्रकारचा रिव्ह्यू फलंदाजाचा नसेल अथवा गोलंदाजाचा नसेल. पंचांचा निर्णय हा अंतिम आहे. पंचांना जर वाटलं तर ते रिव्ह्यू घेऊ शकतात, तिसऱ्या पंचांचा कॉल घेऊ शकतात. अन्यथा मुख्य पंच जो निर्णय देतील तो मान्य करावा लागणार आहे. तिसरे पंच आता कॉल देतील, परंतु पुढे लक्षात ठेवायचं डिसिजन पेंडिंग आहे. इथे त्या दोन लाईट्स लावलेल्या आहेत बघा. जी लाईट्स पेट इकडे इकडे पंचांचा निर्णय आहे. तिसऱ्या पंचांचा फलंदाज बाद नसेल, नॉट आउट आहे. आता लक्षात ठेवा, कुठलाही रिव्ह्यू घ्यायचा नाहीये. फलंदाजांना विनंती आणि गोलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूंना देखील विनंती आहे, तुम्ही रिव्ह्यू घेऊ शकत नाही. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय फक्त पंचांचा असेल. मी खेळाडूंना विनंती करतो, फलंदाज हा शेवटचा कॉल असेल हा तुमचा. तुम्हाला ही विनंती आहे, अगदी नियमानुसार जर म्हटलं तर कुठल्याही प्रकारचा रिव्ह्यू तुम्हाला मिळणार नाहीये. तिसऱ्या पंचांचा कॉल फक्त मुख्य पंच घेऊ शकतील, हे लक्षात असू द्या. तुम्ही कुठल्याही प्रकारची दाद तिसऱ्या पंचांकडे प्रत्येक वेळेस मागू नका. आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी आहे, परंतु वारंवार पंचांवरती त्या ठिकाणी शंका घेणं हे चुकीचं आहे. त्यामुळे थोडंसं सहकार्य करा. त्यांचं ऑब्जेक्शन बरोबर आहे, परंतु आता हा एक शेवटचा फायनल डिसिजन झाला. इथून पुढे थर्ड अंपायरचा कॉल नसेल, तिसऱ्या पंचांचा कॉल फक्त पंचांना तो अधिकार राहील की तेच फक्त निर्णय घेऊ शकते. युवराज सर, यावेळेस थोडंसं सहकार्य करा. चला सामना चालू करा, पटकन करा. क्षेत्ररक्षणामध्ये लगेच राहा. Just to add to that, I'm sorry, Mr. Shailesh, just to add to that, I request all the players from the dugout to not appeal, because you're not eligible to appeal for any appeal from there. The only people who are eligible to appeal for any decision or review is only from the middle. The batsman is the only one who is eligible to do that. Please do not influence anyone from the outside. And I request the umpires to be a little more diligent, please. I understand that you're doing a job well. Unfortunately, certain times you are being forced to do that, but we request you to be a little more diligent as well. Unless you call for a review, there's no review that's being called near the third umpire here as well. Thanks for understanding. Please get on. Excellent delivery that again from Sridhar, continuing from where he left off the previous delivery. After that quiet hiatus for about few minutes, we back on, and Sridhar sticks to his line. And just to clarify again, the review is to be called by the umpire. No player can call for a review. No player can call for a review from the outside or the middle. The only guys that are eligible is the umpire, and
we will give the opportunity only to the umpire to be heard as well. Change of strike. We've got Santosh back on it. And Shrida is bowling out a good spell. Oh, that's a big hit. And that is a huge, huge, huge six. Going up, and away. That is a monster. Sensible batting that. After hitting a big, big six, he chooses to go down the ground along the carpet. Well, that is what brilliant batting does to the opposition as well. You've got no clue whether to set up fields in the deep or up in the circle because they keep rotating and scoring at good pace. Change of strikes. That was a good strike by Rathod again down the ground. पुन्हा एकदा मी सर्व संघातील खेळाडूंना विनंती करेल, आपण कुठल्याही प्रकारचा रिव्ह्यू मागू नका. पंच आहेत, पंचांना जर वाटलं तर पंच फक्त बीमर आणि रनआउट साठी रिव्ह्यू घेतील. At the end of the over, 36 for 2. Going at about 9 runs strong per over is SCG Iconic from Mumbai against Sinjin International from Bangalore. IPCL Champions League 2023 being brought in by Farmer Connect, Creative Eye Services and Ecnos has started off in a grand fashion with one match being concluded and the second match in progress between two champions of their respective cities, and they are contesting against each other to go on top of the table with some good run rate and ensure that they get to the finals of this league. And during the first inning, Sinjin International have scored 105, and trying to achieve the target of 106 is SCG Iconic, doing that in an iconic fashion by going 9 runs strong every over and keeping up that run rate of 9 runs for the last 4 overs and scoring 36 for 2 during the start of this over. And now, after 4.1, they've got 37 on the cards. A good shot that, running away from the fielders, bisecting them to perfection is Santosh. And what a hit that! Racing away to the boundary, and the ball wins the race. What a cut shot! That was class, and class is permanent. And that's what class can do. You don't have to go gaga over every delivery and show your brute throws. Certain times, that class can prove to be much more elegant than being a destroyer. And that's up in the air, should be caught. And that is the end. That is an anticlimax. That is an anticlimax, but credits to Saurabhadra. कसं शक्य आहे? हे बघा सरकार, दावणीची मस इकडे लागली तरी चालेल, पण गावात गौतमी पाटीलला आणायचीच बघा. After that incredible shot from Santosh towards the point region, Saurabhadra has the last laugh, and Santosh is making that long walk back. And in comes another new batsman
to replace him. Whippin, the man on strike, right-hand batsman, to face Sarabhadra, who's on a high after picking up the wicket. And Sarabhadra is against no less a man who is not known for his batting. He is a batting prowess, who was adjudged the man of the series over the Mumbai leg, and he shows why with his very first delivery from the soil of Surya Kumar Yadav and the likes of other great hitters. We've got Vipin Gaurav, their very own Sky in the team for SCG Iconic, who producing some iconic moments. Incredible game this. This is a seesaw battle between two really good teams and the winners of their respective city leagues. Like I mentioned, this is the Champions League of IPCL, Indian Farmer Cricket League 2023, being brought in by Farmer Connect, Creative Eye Services, and ECNOS. What a hit! And what a blunder! My. That is a cracker of a hit. धन्यवाद डीजे. पंचांना विचारल्याशिवाय पाणी घेऊन जाऊ नका सर. आपल्याकडे पंच आहेत, त्यांना विचारा. पाणी पिणं गरजेचं आहे, परंतु सारखंच पाणी पाजू नका. आणि नेलं तर थोडंसं पंचांना पण पाजा, नाहीतर पंच सांगायला पाणी पाजतील. चला मीटिंग्स नको, वेळ झालेली आहे. चला पटपट खेळा, वेळ लावू नका. बघा आता पाणी नको म्हटले, हे घेऊन गेले. थोडंसं पाणी पंचांना पण द्या, अंपायरला द्या थोडंसं पाणी. थोड़ा पानी अंपायर को भी दीजिए. यस सर. पाच ओव्हर नंतर कंपल्सरी पाणी घेऊन जा, बिंदास, काय हरकत नाही. खरं तर मुंबईकरांना ठाऊक आहे ऊन काय असतं, पुणेकरांना ठाऊक नाहीये, पण तुम्ही पाजू शकता. कंपल्सरी पाणी घेऊन जा. ड्रिंक टाइमच ठेवू आपण 5 ओव्हर नंतर. ड्रिंक म्हणजे पाणी, हे लक्षात असू द्या, नाहीतर काय मार्ग वेगवेगळे निघतात, नाही का. मंगेश सर, निलेश सर आहेतच. चला जोकपाठ पुन्हा एकदा सामन्याकडे थोडंसं लक्ष देऊया. 5 षटकांचा खेळ संपलाय, पुढची 5 षटकं पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स. 5 overs down, 51 for 3, 55 runs required at 11 runs per over. 5 overs, 55 required, 11 runs per over. Change of ends. We've got Rathod on strike, and Chinnaraj is the man chosen to bowl out this over. This is turning out to be a crackerjacker, while turning out to be a game that could come down to the last ball, and that could be a spectacle for the audience. Down towards mid-wicket, and no man there, put it away for a boundary. What a hit that. Easy pickings for Rathod, who's been a man in prime form. थांबा जरा चेक करतायत, थांबा. Umpire, I definitely love the call, and I definitely understand that you have certain pressure to give out the decisions. But when in doubt, please to use the technology. That's what we would request you to do. When in doubt, please use the technology. चौकार है, no doubt. It's given 4. So 4 runs down. 51 required in 29 deliveries.
or down the ground. Should be a change of strike. So another dangerous pair in the middle. Vipin, the man of the series for the Mumbai leg, is in the middle. And we've got Chindaraj to bowl to him, who's had very little to show off in the Bangalore leg. Good shot. Will that be stopped though? Goes over Prajwal for 4 runs. Another easy picking. Another great shot. Another great recovery. Leaking some runs here. Chinaraj, that's the least that they would want. Sinjin International would love to stop them from scoring, but looks like Vipin and Rathod are in a rage to finish this as quickly as possible. Excellent delivery this time around. Good line. In fact, the length also touch fuller. Well done by Chinaraj. 2 more deliveries to go. 60 on the cards. This time it's given wide, trying to overcompensate after their last delivery with the length. Ends up bowling a wide delivery, and happy that for SCG Iconic, any given way, they would take the runs. Vipin on strike, carrying that terror in the face of the bowler is Chinaraj. Down the leg side again, pressure talking for Chinaraj. All he has to do is stick to his basics. And on the other hand, Vipin is enjoying this extra runs without any effort. Every single run down the books is a gain for his team. Smacky goes towards the offside, misses that out, catches thin air. Result, dot delivery. Much better delivery that from Chinaraj. And no man there to protect him in the deep in cover. Only a sweeper and a long off. Good delivery towards mid-wicket this time. Should be stopped for a single by Saurabh. And yes, he does quietly. In good return as well. End of an expensive over. We've got 63 for 3. Can we please get things moving? We're at 13 minutes, 14 minutes to complete the overs. Coming back for a second spell is Sridhar. First over gave a 9-run advantage to SCG Icon. It starts with a 6. That is a huge 6 down the ground.
Monster hit that from Rathod. Vipin, in fact, my bad. Vipin is making his bat talk. That was a biggie from Vipin. Oh, that was almost a catch. Good stop that from Yuvraj. That could have been 4 runs. Definitely stopped 3 runs for his team, but a great effort. Not turning out into a result that he wanted, but still saving runs for his team. Excellent reflex that from Yuvraj. Sridhar turning out to be a bit expensive today. It should be pegging back towards long off this time. Stopped off by Chinnaraj. Excellent attempt. What a flying attempt that. It looked like a flying sick for their movement. Good stop and good running between the wickets too. 8 runs already. 3 more to finish on a high for Sridhar. Or will Vipin go for another biggie? My oh my! He connects that, and that is a flat Fiat 6. Vipin is making a statement. He is stamping his authority and living up to his reputation. Another one towards cover point and cut off by the sweeper. Good stop that. Could have almost fumbled and given them extra 4. And the score on the board is 78 at the moment. .28 required of 19 deliveries. Up in the air, should be caught. And it goes for 6 runs over the fielder. My. What a hit that, flat down. Coming back for his second over is Saurabhadra. The equation now is 22 from 18. 84 for 3 after 7 overs. 22 required in 3 overs now. Oh, that's a big swing. Not connected and not as much as Vipin would have anticipated for that to bounce. And misses away that big hit. He wanted to slog that out of his eyesight. Expensive over the first over from Saurabhadra, but how will he fare this time around? Swing and a miss. Excellent delivery that. A leg cutter. This is what they would need at this stage of the game. Keep bowling those variations. Keep moving the ball on different sides of the wicket. And that will keep the batsman guessing. But on the other hand, comfortably placed are SCG Iconic. Well, they've got some classic batsmen in the middle who've done it in no pain at all. Although that was ridiculously tough, they made it look so easy.
Oh, that's a beautiful delivery taken off the legs this time around, I believe. Should be 4 runs off the legs, or buys it. It's given a bye by the umpire. "14 balls, 17 runs, coming down to the wire. Good shot, but should be only a single, not more than that. Coming back for a second, that fumble allows them to easily get back. "13 balls, 15 runs, turning out to be more of a formality for SCG iconic Mumbai. Well, looks like they have brought in the memories of Sydney Cricket Ground for us, where Indians were thrashing the Australians. What a hit again, another 4. Misfield allows that extra 4 runs, and the bowler disappointed. End of 8 overs, 95. End of 8 overs, 95 on the cards. They need to score another 11 runs, rather, to win this. बारा चेंडूंमध्ये 11 धावींची गरज. आणि मला वाटतं स्क्रीन लावलेली आपण भरपूर खर्च केलाय. One second, apologies. Please do hold on for a moment. Please go ahead. Thank you. Apologies for that delay. Chinnaraj against Vipin, who's on a rage. Oh, that's given a wide. Not happy the bowler, but is still given a bite by the umpire and to be acknowledged by the team. 12 balls, 10 runs, the equation. Much in favor of SCG Iconic after that scintillating knock from Vipin and equally vibrant knock from Rathod. That's another wide, another extra. It's given a wide by the umpire and acknowledged by the scorer too. Pressure talking on the bowler. Not able to stick to the nerves. And thus is the authority Vipin has showcased on the others. Excellent shot that dabbed it on the ground just like Rahul Dravid would do it, but in the style of Surya Kumar Yadav, and gets a run over in changing strike. And another run added to the board. The total required is 8 runs from 11 deliveries. Swing and a miss that. IPCL, Indian Farmer Cricket League, bringing in the Champions League 2023 between the winners of the legs in different cities of the country between pharma professionals, and the final is being held at Pune, being brought in by Pharma Connect, Creative Eye Services, and ECNOS, and IPCL Champions League 2023 has lived up to his expectations with Sinjin International and iconic SCG Mumbai team
producing some excellent batting display. They had to chase a total of 105. 9 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज आहे. जर का स्कोर लेवल झाला तर सुपर ओव्हर असणार आहे. हा नियम आहे. स्कोर जर का बरोबरीत सुटला तर सुपर ओव्हर हा या स्पर्धेचा नियम आहे. Getting a dot ball at the end. Equation is run a ball now. 8 ball, 8 runs to score. And all 3 results possible. Could be a tie. Could be a victory for SCG Iconic. Could be a victory for Sinjin International. Wow, this is a really good comeback. A turnaround moment for Sinjin International. And on the other side, SCG Iconic would be kicking their boots for allowing this to come down to the wire. Well, they still have too many deliveries to score this out of. And all they need is 2 big hits to seal this victory. Oh, that should be a wicket, and a major wicket that. Wow, what a turnaround. And will there be an anticlimax? Answer on the other side of this break. '98. '98 for 4, and this has come down to the wire like we expected, and this is turning out to be an edge of the seat thriller. Well, will this come down to the last ball, or will Prajwal take this for themselves, or will Vipin finish this with a flurry of boundaries in the first few deliveries? Last over, 6 deliveries, 8 runs, and the credit to bring this down to this level was from Chinnaraju. That fabulous over that turned around things for them. The first over was an expensive one, but the second one was a stupendous over and giving the chance for Sinjin International to make an impact. Up in the air, another wicket gone. Another important marquee player bites the dust. And will this be a thriller? My. Goosebumps. Edge of the seat action. Coming down to the wire. Nervousness. Everything packed in this cricket tourney. And this is what IPCL, Indian Pharma Cricket League, has brought to you in Pune. And this is what every single spectator would be looking at. Whereas the teams in the dugouts will be yearning to get that victory out to their names and get these nerves out of the way. Prajwal strikes first ball. Second ball dot. And that is exceptional bowling length for a new batsman again. Sachin Kade. Prajwal from the bowling end. Sachin from the batting end. And this is turning out to be a cracker of a contest. 4 ball, 8 runs. Sachin on strike.
Big hit down the ground. Will that be 2 runs? Chinnaraj cutting that off. Coming back for a second. A fumble does allow them to come back for a second. Coming back for the third 2. And sloppy cricket, I guess. It's given as a referral. And the soft signal there from the umpire should be. Oh, it's a run shot too. My. Adding to the misery to iconic SCG Mumbai's team is bad running between the wickets. Hold on. We are checking for something else as well. We're checking for something else too. One run shot plus a wicket that ideally puts them with just a single. So only 1 run after that attempt to get 3 should have ideally been 2 runs, or in fact 3 runs to the jubilation of SCG Iconic. However, that turned out to be a single due to bad running between the wickets and good throw from the fielder in the end. Swing and a miss, and that is another dot ball. What an over this is turning out to be. Alankar Kohli, who comes out at the non-striker's end, is watching his teammate on the striker's end, struggling there. Alankar Kohli trying to give a piece of advice to Nitin Kohli. So, like Kohli has done it for years at the international level, we've got Kohli brothers turning out to be players for SCG Iconic in the middle now. Will they turn it out for SCG Iconic? Oh, that's an edge. Will that be 2 runs? Or a single body behind the ball? Coming back for a second. Chance up with the non-striker. And should be a wicket. And yes, I guess it is a wicket. Given by the umpire. And jaunty Rhodes movement. That for Yuvraj. Hold on. Batsman, please do not walk off. Batsman, please do not walk off. We want to check who is out. We want to check who is the batsman who will be walking back. But that is turning out to be an iconic moment for Sinjin International. Hold on. Just hold on for a moment. I'll give you that clarification. 6 धावेची गरज आहे. जर का 1 असेल तर कुठला फलंदाज बाद आहे, स्ट्राईकचा की नॉन स्ट्राईकचा? नॉन स्ट्राईकचा बाद आहे. म्हणजे एका चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज आहे. 1 बॉल 6 रन्स टू विन. Joining Nitin Kohli in the middle.
is the new batsman. But like we anticipated, this has come down to the wire. Last ball, 6 runs, all 3 results possible. Tie, victory or loss for each of these teams. And if there is a tie, we will have a super over. Last ball, 6 runs. Hold on. Sorry for that confusion. Hold on, please. We're still having some discussions out here. I'm sorry. Sorry for that. One moment, please. We'll let you know when you're ready. एका बॉल मध्ये 6 धावींचीच गरज आहे. तिथे 7 दिसतात पण 6च हवेत. Clarification is 1 ball, 6 runs to win and 1 ball, 5 runs to tie it. Prajwal, 1 ball, 6 runs. Nitin on strike. And up in the air. Will that be 6? Will that be 4? And there is anti-climax. Nitin wins it for गाणं तर वाजलंच पाहिजे. Iconic moment that for SCG Iconic Mumbai. नितीन नाव आहे का MS धोनी आहे? पहा जरा चेक करा. काय षटकार मारलाय. मला वाटतं जेवढे प्रेक्षक असेल टाळ्या वाजवायला काहीच हरकत नाही. या षटकारासाठी टाळ्या वाजवा एकदा जोरदार. क्या बात आहे. Hard luck for Sinjin International. But what a victory. What a victory कमी जेवला for असता लपडा. SCG Iconic. And that iconic moment that they were searching for was created by Nitin Kohli. Nitin Kohli turning out to be that 6 hitting prowess. आहा आपला फेवरेट गाणं लावलंय मुंबईकर. आई एकवीरच धावून आले तुमच्यासाठी. मूग पाहिजे. मस्त रे मुंबईकर. क्या बात है. आता येऊया ना. वा वा. चला 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 चला. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. मुंबईकर काय षटकार खेळून काढलाय. वा. प्रेक्षकांची अगदी मन जिंकली असते.
इप्का संघाचे अतिरिक्त खेळाडू, इप्का संघाचे अतिरिक्त खेळाडू 12th मॅन पळत या, पळत मॅच चालू होणार नाही, पटकन या. Mr. Vinod. No, I would request my vice president. Okay. Deepak. Lakshman Shah. चला लवकर या सर, पळत Hello, या, मॅच hello. थांबली. He's our chief guest and he's waiting for all the matches. But what a match. I mean, really, the target was so high. So what do you think? No, it is one of the best live match my team is playing, and I really enjoyed a lot. And it was as if like match was on other side, this side, and it was just most Let's play. thrilling match. And one ball, 6 runs. It's amazing. Thank you, team. Well done. It's really lovely to be here. Thank you. Thank you so much. Okay, Vinod. It was a fantastic Sanjay Jack. You have seen it gave the it almost gave the memories of the World Cup finals which we won, where Dhoni hit a 6 and it was just out of the box and we won the match. So although this was a first league match, but it gave the glimpses of the final matches. So keep it up, team. Thank you. Heartiest congratulations and very well played Sinjin International. The target was super high. 1 ball, 6 runs and ACG made it. Congratulations once again to the winning teams and good luck to the next 2 teams. धन्यवाद. चालू असलेली लढत आजच्या दिवसातील तिसरी मॅच मैदानामध्ये. एका बाजूला अहमदाबाद, दुसऱ्या बाजूला मुंबई. हा चेंडू हलक्या हाताने ऑन साइडला ढकलून दिलाय. क्षेत्ररक्षक अगदी वेगात चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करेल. हातातून चेंडू निसटला. जसं पाटातून पाणी निघून जावं तसा दोन्ही पायातून चेंडू निघून गेला. एका धावेचं रूपांतर दुहेरीमध्ये झालं. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 5. षटक क्रमांक मैदानामध्ये पहिलं आहे. 5 धावा झाल्या. पुढचा चेंडू, नेक्स्ट बॉल, फुलटॉस. त्यावरती केलेला प्रहार मात्र त्या ठिकाणी फसलाय. अचूक जाळ्यामध्ये पहिला फलंदाज अडकला जाईल. पहिला बॅटर बॅक टू द पॅव्हिलियन. धन्यवाद डीजे. आघाडीचा बॅटर त्या ठिकाणी नक्कीच बाद झालाय. नवीन बॅटर मैदानामध्ये येतोय मिथिलेश. एक डावखुऱ्या शैलीचा विस्फोटक फलंदाज आहे. मुंबई येथे मला नक्कीच एक संधी मिळाली होती. त्यावेळेस मी इप्का संघाची फलंदाजी आणि गोलंदाजी पाहिलेली आहे. मला वाटतं संपूर्ण संघ आज दाखल आहे की नाहीये. तोच संघ पूर्ण दाखल आहे. आणि त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर त्या दिवशी दिवसभर मिथिलेश हा आघाडीचा फलंदाज होता. परंतु आज दिवस वेगळा आहे. रणनीती काहीशी वेगळी वापरली जाते. परंतु पहिलं षटक आहे. आघाडीचा एक बॅटर बाद झाला आणि मिथिलेशला पुन्हा एकदा संधी पहिल्या षटकामध्ये मिळते. 5 या धावसंख्येवरती इप्का या संघाचा पहिला फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला गेलाय. पुढचा चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फसलाय. चेंडू मात्र सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात डॉट बॉल आहे. अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असलेला इप्का संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. मुंबई येथून हा संघ या मैदानामध्ये चॅम्पियन लीग दरम्यान जो दाखल झालाय. पुढचा चेंडू काय फटका सजवला. इनसाइड आउट. कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चेंडू सीमारेषेच्या अगदी जवळपास नव्हे तर सीमारेषा पार. खणखणीत चौकार. 4 धावेंसाठी. वा, षटकार. धन्यवाद डीके. धन्यवाद डीके. येल्लो आर्मी, MS धोनी, षटकार किंग. फार चांगला खेळ केला आपण. वेल प्लेड. आता पोटभर जेवा. जर का मॅच हारली असते तर जेवण गेलं नसतं. आता बिंदास. आणि मुंबईकर म्हणजे माझं जन्मस्थान मुंबईच आहे. त्यामुळे जवळचं नातं आहे आपलं. मुंबई जिंकणारच होती. आमची मुंबई आहे. पण आता सध्या मी पुण्यात आहे. पुणेरी एक संघ आहे. शाब्दिक चकमक सुरुवात. हा चेंडू हेलिकॉप्टर उडवलाय
आणि लँड मात्र होते एक टप्पा घेऊन सीमारेषेच्या पलीकडे. खनखनीत चौकार, बॅक टू बॅक दुसरा, 4 धावा. डीजे धन्यवाद डीजे. पहिलं षटक संपुष्टात आलाय. हेमांग गोसालिया यांचं संमिश्र षटक आहे, कारण या षटकामध्ये 13 धावा खर्च केल्या, परंतु आघाडीच्या एका फलंदाजाला देखील बाद केला. त्यामुळे हे संमिश्र आहे. दोन्ही बाजूंनी जर आपण विचार केला तर फलंदाजांनी आक्रमण देखील केलं, त्याचबरोबर गोलंदाजांनी आघाडीच्या एका फलंदाजाला बाद देखील केला. आपण पाहतोय अहमदाबाद हा संघ अगदी दूरवरतून आला. या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन लीग साठी नक्कीच क्वालिफाय झालाय, परंतु पहिला सामना या संघाने गमावलाय. हा दुसरा सामना तितकाच महत्वाचा आहे. हा सामना नक्कीच जिंकावा लागेल, अन्यथा स्पर्धेच्या बाहेर पडावं लागेल. परंतु इप्का संघ देखील तितकाच ताकदीचा आहे. संघाचा संघनायक आता मात्र स्ट्राईकला आहे, दुष्यंत पाटील. पहिला चेंडू अक्षयाचा, आखूट टप्प्याचा चेंडू, त्यावरती केलाय प्रहार. चेंडू जाईल अगदी मैदानाला गुदगुल्या करत, सीमारेषा पार. खणखणीत येतोय चौकार, 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 4 धावा. डीजे धन्यवाद डीजे. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ झाली. धावसंख्या होती ती 17. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय चेंडू जर आपण पाहिला तर डाव्या एष्टीच्या बाहेर आहे. फारच भरकटलेली गोलंदाजी अक्षयाची आपण पाहतोय. पहिल्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं तर काहीशी महागडी गोलंदाजी केली होती, आणि या मॅच मध्ये देखील सुरुवातीलाच पहिल्या चेंडूवरती चौकार आणि पुढच्या चेंडूवरती अवांतर धाव खर्च करतोय. फार खर्चिक गोलंदाज आहे अक्षय, परंतु कमबॅक करावा लागेल संघासाठी. समोरचा संघ तितक्याच ताकदीचा आहे. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन हलक्या हाताने कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चेंडू घेऊन काढलाय. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करतील. चेंडू हातातून निसटला, परंतु 1 धाव आणि एकाच धावेवरती समाधान आहे. 17चा खतरा टळून गेलाय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 19 धावा झाल्यात. 19 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. इप्का संघ जर आपण पाहिला तर या स्पर्धेतील जो बक्षीस जिंकू शकेल, फार मोठा डाव लावला या संघासाठी. फेवरेट आहे. पाहूया त्यांचा खेळ तितक्याच ताकदीचा होतोय का. पुढचा चेंडू, मोठा प्रहार. चेंडू काऊ कॉर्नरच्या दिशेने एक टप्पा घेत या फलंदाजाच्या बॅट मधून आलेला लागोपाठचा तिसरा चौकार. बॅक टू बॅक चौकार हॅट्रिक पूर्ण करतोय. 4 धाव्यांसाठी. डीजे दुपारचं सत्र चालू झालं. चौकारानंतर धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 23 धावा होत आहेत. दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. पुढचा चेंडू अक्षयाचा. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू खेळून काढला. अलॉंग दी कार्पेट. क्षेत्ररक्षक फार दूरवरतून येतोय, पडझड झाली आहे. चेंडू जर आपण पाहिला तर पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक चौथा चौकार मिथिलेशच्या बॅट मधून 4 धावांसाठी. धन्यवाद. संघनायकाने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर घेतलेला निर्णय आतापर्यंत सार्थकच आहे, कारण आतापर्यंत धावसंख्या जर पाहिली तर दुसरं षटक सुरू आहे आणि मिथिलेशच्या बॅटमधून बॅक टू बॅक चौथा चौकार आलाय. धावसंख्या 27 धावा झाल्यात. दुसरं षटक सुरू आहे. धावांचा भला मोठा विक्रम होतोय की काय, उत्सुकता आहे. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा इनसाइड आउट. काय फटका सजवलाय. चेंडू गेलाय आउट ऑफ द पार्क. षटकार 6 धाव्यांसाठी. क्या बात है डीजे. काय
काय फटका सजवला जातोय. आतापर्यंत मिथिलेश 5 चेंडू खेळला, त्याच्यामध्ये 4 चौकार आणि 1 षटकार. खोऱ्याने धावा जमा करतोय. 6 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या अगदी वेगात झपाट्याने वाढते. 33 धावा झाल्यात. दुसरं षटक सुरू आहे. 33 धावा झाल्यात. पाणी वेळेवरती घेऊन जा, कारण ऊन वाढत चाललंय. 33 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू, नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू मात्र गती परिवर्तन आहे, परंतु दिशा भरकटली आहे. फलंदाजापासून दूरवरती चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो इतका चेंडू दूर ठेवला की पंचांच्या लगेच नजरेत आला. पंचांनी त्या ठिकाणी गोलंदाजाला दंडित केलाय. वाईड बॉल कळवलाय. अवांतर धाव आहे. अवांतर धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 34 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरा आहे. 34 धावा आतापर्यंत झाल्यात. पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा आहे. हा चेंडू रक्षात्मक भूमिकेमध्ये खेळलाय. आता मात्र गोलंदाजाने कमबॅक केलाय. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर इप्का संघाची धावसंख्या होते 1 फलंदाज बाद 34 धावा. 17 धावींची सरासरी 2 षटकांमध्ये आल्या. पॉवर प्ले मध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करायची इप्का संघाला ठाऊक आहे. मुंबई इथे टाइम शील्ड एक स्पर्धा होते. त्या स्पर्धेमध्ये या दोन्ही फलंदाजांनी केलेली कारनामा आपल्याला पाहायला मिळतोय. विजेता संघ आहे आणि या स्पर्धेमध्ये देखील तितक्याच दिमाखामध्ये हे दोन्ही फलंदाज खेळतात. एका बाजूला संघाचा संघनायक आहे, दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिला तर डावकुऱ्या शैलीचा मिथिलेश आहे. श्रीलंकेने पॉवर प्ले मध्ये आक्रमक फलंदाजी करण्याचा जो प्रयत्न सुरू केला होता, अगदी आपण पाहतोय मैदानामध्ये एका बाजूला डावकुऱ्या शैलीचा फलंदाज सनत जयसूर्याची आठवण करून देतो, तर दुसऱ्या बाजूला संघाचा संघनायक आहे आणि त्याची बॅटिंगची शैली जर आपण पाहिली तर अरविंद डिसिल्वा सारखीच आहे. म्हणजे इप्का संघ म्हणावा का श्रीलंकेचा जुना जाणता संघ म्हणावा. 2 षटकामध्ये 34 झाल्या. षटक क्रमांक 3 गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज इंद्रजीत. हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट ऑन साइडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक नक्की चुकी करतोय. चेंडू हातातून निसटलाय. बॅकअप होईल तोपर्यंत 1 धाव आहे. सिंगल. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 35 धावा. मी तुम्हाला सांगितलंच आहे, आघाडीचा कालू उत्तीर्ण बाद झाला, त्याच्यानंतर आलेला अरविंद डिसिल्वा. अरविंद डिसिल्वाचा रोल आपल्याला कळला. 10 षटकांची मॅच आहे. एका बाजूला जयसूर्या खेळतोय, मिथिलेश खेळतोय. तो आक्रमक आहे, त्याला सिंगल काढून द्यायचे. त्याची बॅट बोलतेय, चौकार षटकाराची भाषा बोलते, त्यामुळे ती स्ट्राईक द्यावी लागते. बॅटची एज. चेंडू थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये जातोय. चेंडू अडवला जाईल. 1 धाव आहे. प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार केला जाईल. ठाऊक आहे हे पॉवर प्लेचं शेवटचं षटक आहे. पॉवर प्लेच्या शेवटच्या षटकामध्ये फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला जातो. धावसंख्येत 1 ने वाढ होते. धावसंख्या होते ती 36. पुढचा चेंडू. चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतोय फाईन लेग क्षेत्रामध्ये खेळण्यात येतोय. क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी तैनात आहे. 1 धाव आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. फेकी खराब आहे, परंतु 1च धाव मिळणार आहे. 37 धावा झाल्यात. आतापर्यंत 3 चेंडू मध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्यात. नाव आहे इंद्रजीत. देवांचे देव इंद्र आणि त्यांच्या बरोबर जीत. जीत म्हणजे जिंकणं. पुढचा चेंडू. आखूड टप्प्याचा चेंडू, त्यावरती केलेला प्रहार. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू होईल फरार. अगदी आपण पाहतोय फार्मा चॅम्पियन लीगला देणारी ही सलामीचा खणखणीत षटकार. 6 धावा. डीजे मुंबईकर गाणं लावा. धन्यवाद. 6 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 43 धावा. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र हलक्या हाताने. चुकी नक्कीच होते. ज्या फलंदाजाने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला त्याला अडकवण्याचं काम गोलंदाज इंद्रजीत याने केलं, परंतु यष्ट्यांच्या मागे मात्र खराब कलेक्शन आहे. झेल सुटलाय कोणाचा? मिथिलेशचा. आतापर्यंत 10 चेंडू खेळलाय आणि 10 चेंडू मध्ये 30 धावांवरती नाबाद आहे. बरोबर आहे. धावसंख्या 44, त्याच्यातल्या एकट्या मिथिलेशच्या 30 आहेत. पुढचा चेंडू. हा चेंडू लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळलाय.
क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. एक धाव आहे, सिंगल आहे, सिंगलच घ्यावी लागते. डायरेक्ट हिट. बघा काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. एका धावेचं रूपांतर दुहेरी, 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. षटक क्रमांक 3. पॉवर प्लेची षटक संपुष्टात येते आहे आणि पॉवर प्लेच्या षटकाच्या समाप्तीनंतर इप्का संघाची धावसंख्या होती एक फलंदाज बाद 46 धावा, 46 रन्स. 46 धावा झाल्यात 3 षटकानंतर 46. चला थोडस पटपट खेळा. आपण सकाळच्या सत्रामध्ये लावलेला उशीर आणि त्यामुळे आयोजकांनी घेतलेला एक कठोर निर्णय आहे. पुढच्या सर्व मॅचेस या 8-8 षटकांच्या होते. आजच्या 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 उद्याच्या नाहीत. आज आता ताबडतोब आपण हा निर्णय घेतलाय. कोणाला विचारला नाही विचारला काही घेणे देणं नाही. मुख्य आयोजक चेतन सर फार कठोर कारवाई करतात ते. चेहऱ्यावरती हसू आहे पण ही मॅच 10चीच आहे. पुढच्या 3 षटक क्रमांक 4 ची सुरुवात. स्विच हिट. आपण मराठीमध्ये म्हणतोच सरळ हाताने जर तूप निघत असेल तर उलटा हात करण्याची काय गरज आहे. सरळ हाताने धावा येत होत्या. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला, प्रयत्न फसलाय. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. काहीसं मार्गदर्शन कर्णधार द्यायला आलाय. ठाऊक आहे सरळ बॅटने चेंडू बॅटवरती येतोच आहे आणि उलट्या हाताने खेळण्याचा काही एक प्रयत्न करायचा नाहीये. मार्गदर्शन दिलंय. पाहूया कर्णधाराचं किती ऐकलं जातं. पहिला चेंडू तर निर्धाव आहे. धावसंख्या 46 वरती स्थिरावली आहे. ईशान नवीन गोलंदाज षटक क्रमांक 4 ची सुरुवात करतोय. पुढचा चेंडू हळुवार पद्धतीने टाकलाय. कलात्मक फटका खेळलाय. चेंडू थर्डमॅनच्या क्षेत्रामध्ये गेलाय. डीप पॉइंटचा खेळाडू जर आपण पाहिला तर चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करेल. त्या दरम्यान आलेल्या 2 धावा. एक कलात्मक फटका आहे. नुसती ताकद लावून उपयोग नाही. शक्तीपेक्षा युक्ती मोठी. युक्तिवाद आपल्याला पाहायला मिळाला. गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय. अचूक टप्प्यावरती करतोय. फलंदाजाला अगदी बारकाईने निहाळतोय आणि त्या दरम्यान फलंदाज देखील त्याचा सन्मान करतोय. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. आपल्या फिरकीच्या जादूमध्ये अगदी आपण पाहिलं तर फलंदाजाला फसवलंय. चेंडू बॅटच्या समोरून घर 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 वळतोय. यष्टीरक्षकाने केलेली सुरेख कलेक्शन आणि फलंदाज मात्र त्या ठिकाणी धावबाद. दुसरा फलंदाज क्रिकेट मधली आत्महत्या होत. बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे. वा आपण पाहिलं तर अतिघाई आणि संकटात नाही. फलंदाजाने धावा जमा करण्यासाठी केलेली अतिघाई आणि त्याला संकटात लगेच घेऊन जाईल. फलंदाज त्या ठिकाणी धावबाद झालाय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 48 धावा झाला. 48 रन्स फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. कमबॅक करणारं षटक आहे. पुढचा चेंडू नवीन बॅटर स्ट्राईकला. हा चेंडू खोलवट टप्प्याचा. वा काय सुरेख गोलंदाजी केली जाते. अलॉंग दी कार्पेट. एक धाव तर पूर्ण केली आहे. एकाच धावेवरती समाधान आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 49 49 रन्स फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. इप्का संघाची धावसंख्या आतापर्यंतची आपण पाहतोय. संघाचा संघनायक आतापर्यंत संयमाने फलंदाजी करतोय. इथून पुढे काय करणार आहे ते पाहायला मिळेल. पुढचा चेंडू ईशान्याचा खोलवट टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळलाय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू होईल फरार. त्यामध्ये आलेला नो बॉल आणि पंचांचा इशारा काय आहे. चौकार आहे की षटकार आहे. चौकार आहे की षटकार आहे. चला पंचांनी निर्णय दिलाय. पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय. हा चौकार आहे की षटकार चेक करायचं. अच्छा नो कशाबद्दल दिलाय.
रिटर्न क्रीज त्या ठिकाणी क्रॉस केलेली आहे. विकेटच्या बाहेर चेंडू पडला का? अच्छा अच्छा अच्छा. आताचा चौकार आहे की षटकार? षटकार आहे. बिंदास हात वर करू शकता तुम्ही. षटकार आहे. 6 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 50 पार. 50 अप. धावसंख्या होते अब तक 56. आज पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. फ्री हिटचा चेंडू प्रॉपर टायमिंग होत नाहीये. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये गेलाय. क्षेत्राच्या फार दूर वरतून येतोय. चांगलं कलेक्शन आहे. फेकी केली आहे. सुंदर. एकच धाव मिळतोय. पॉवर प्ले मध्ये नक्कीच आपण पाहिलं केलेली सुरेख फलंदाजी मिथिलेश यांनी. त्यानंतर नक्कीच आपण पाहिलं तर गोलंदाजाने त्या फलंदाजाला बाद देखील केलाय. परंतु ही जोडी तितकीच महत्वाची आहे. धावसंख्या होते ती 57 धावा. चौथं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा भला मोठा प्रहार आणि चेंडू भिरकावलाय. काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून सीमा रेषा पार. खणखणीत षटकार. 6 धावा. डीजे धन्यवाद डीजे. धावसंख्येत आपण पाहिलं तर 6 धावेने वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 63 धावा झाल्यात. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 63. मला वाटतं हा धावसंख्येचा डोंगर नाही तर हिमालय पर्वतच आहे. एव्हरेस्ट धावसंख्येने गाठलाय. 63 धावा झाल्यात 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. पुढचा चेंडू हळूवार टाकलेला चेंडू आहे. डीप कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा फंबल होतोय. फंबल झाला आणि त्याचा फायदा फलंदाजांनी घेतलाय. 2 धावा वेगात पूर्ण केल्यात. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 65 धावा. 65 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 4 ओव्हर. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. हा चेंडू जर आपण पाहिला तर कमबॅक करणारा चेंडू आहे. ते आपण पाहिलं तर ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू टाकलाय. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात डॉट बॉल आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 65 धावा आहेत. हा चेंडू आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झाला. प्रयत्न नक्कीच फसलाय. परंतु चेंडू शरीरावरती आदळेल आणि त्या दरम्यान आलेली लेगबाई स्वरूपाची एकेरी धाव आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. लेगबाई धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते 66. 66 धावा. मिलन गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू फुल्लर लेनचा चेंडू आहे. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये खेळला जातोय. एकेरी धाव मिळणार आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढही होतीये. धावसंख्या होती 67. 67 धावा. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. 67 धावा झाल्या. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट. क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवणारा फटका. इनसाइड आउट. कव्हरच्या दिशेने चेंडू होईल फरार. सीमारेषा पार. खणखणीत चौकार. 4 धावा. डीजे धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 71 धावा. पुढचा चेंडू स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आपण पाहिला तर अलॉंग दी कार्पेट कव्हर पॉईंटच्या दिशेने गेला. क्षेत्ररक्षकाने अगदी तत्परतेने त्या ठिकाणी चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला. यशस्वी प्रयत्न आहे. एकच धाव मिळेल. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर इप्का या संघाची धावसंख्या होते 2 फलंदाज बाद 72 धावा. तर पुढच्या 5 षटकांसाठी आपल्याला एंड मात्र चेंज करायचा. आपण जर पाहिलं तर
या ठिकाणी आपण पाहतोय अजय सर आणि चेतन सर या दोन्ही आयोजकांचं खऱ्या अर्थाने कौतुक आहे, कारण आयोजकांमध्ये सगळ्यात प्रमुख भूमिका या दोघांची आपल्याला पाहायला मिळते. अजय सरांचं नक्कीच खऱ्या अर्थाने कौतुक आहे, कारण जिथे जिथे जी जी गरज लागते ती नक्कीच त्या ठिकाणी भागवली जाते. प्रत्येक खेळाडूला नक्कीच त्या ठिकाणी विचारपूस केली जाते. प्रत्येक गोष्टीमध्ये अगदी बारकाईने लक्ष दिलं जातं. आयोजकांमध्ये कुठल्याही प्रकारची चुकी मात्र त्यांच्या हातून आपल्याला घडलेली पाहायला मिळत नाहीत. एक चांगलं आयोजन नियोजन चेतन सर आणि अजय सरांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. पाणी हो सर, पाणी घेऊन जा त्यांना. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 6वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. ईशांत षटक क्रमांक आपण पाहतोय मैदानामध्ये 6 ला सुरुवात होते. वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि संघासाठी 6वं षटक ईशांत त्या ठिकाणी नक्कीच आपण पाहतोय मार्गस्थ करतोय. तर स्ट्राईकला आपण पाहतोय फलंदाज त्या ठिकाणी असेल दृश्य. चेंडू जर आपण पाहिला तर लेगलांचा फटका आहे. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलाय. क्षेत्ररक्षक अगदी वेगात येऊन चेंडू अडवेल, फेकी करेल. त्या दरम्यान सिंगल आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 73 धावा. आपण जर पाहिलं तर अगदी आक्रमक फलंदाजी इप्काच्या सर्वच फलंदाजांनी केलेली आहे. फलंदाज जो बाद होईल त्याच्यानंतर येणारा फलंदाज त्याच्यापेक्षा जास्त ताकदीचा आहे. 11च्या 11 फलंदाज आहेत आणि 11च्या 11 विस्फोटक आहेत. एक गेला की दुसरा उभा राहतोय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा प्रॉपर टायमिंग तर केलं नाही. हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गेलाय. थोडासा फंबल झालाय. एका धावेचं रूपांतर दुहेरीत आहे. वारंवार चुका होत आहेत आणि क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाकडून नक्कीच आपण पाहिलं तर चुकी होतीये आणि त्याचा फायदा मात्र फलंदाज त्या ठिकाणी उचलतात. एका धावेचं रूपांतर दुहेरीत झालंय. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 75 धावा झाल्यात 6वं षटक सुरू असताना. धावा अगदी वेगात पूर्ण केल्या जातात. पुढचा चेंडू बॅटची नक्कीच आपण पाहिली तर एज पंचांचं बोट आकाशाकडे. तिसरा बॅटर त्या ठिकाणी झेल बांधून तंबूच्या आश्रयाला इप्का संघाला बसलेला तिसरा मोठा धक्का. बॅक टू द पॅव्हेलियन. डीजे धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 75 धावांवरती तिसरा फलंदाज नक्कीच बाद होतोय. नवीन बॅटर आपण पाहतोय मैदानामध्ये येतोय या संघातील सर्वात अनुभवी खेळाडू हर्षल आणि दुष्यंत ही जोडी मैदानामध्ये आहे. संघाचा संघनायक अजून देखील आपण पाहिलं तर मैदानामध्ये आहे. तंबू ठोकून उभा आहे. ठाऊक आहे 10 ओव्हरची मॅच आहे, त्याला थांबणं गरजेचं आहे. परंतु पुढचा चेंडू हर्षलसाठी मोठा प्रहार. आल्या आल्या चढवलेलं आक्रमण. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करेल. यशस्वी प्रयत्न आहे. एकच धाव आहे. या क्षेत्ररक्षकाचं खऱ्या अर्थाने कौतुक आहे. आतापर्यंत केलेली सुंदर अशी कामगिरी. वारंवार चांगला चेंडू अडवला जातोय. एक झेल देखील त्याने टिपलाय. गोलंदाजाला चांगली साथ त्याच्या माध्यमातून दिली जाते. धावसंख्येत 1 ने वाढ. धावसंख्या होते ती 76 धावा. 76 रन्स फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 5 ओव्हर. 6th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 6वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. पुढचा चेंडू दुष्यंतसाठी. हा चेंडू मात्र आपण पाहिला तर पुन्हा एकदा पंचांकडे दाद नक्कीच मागितली जाते. परंतु आपण जर पाहिलं तर अक्षय निर्मल सरांनी कळवलंय की फलंदाजाने अगदी बाहेर जाऊन तो चेंडू खेळायचा प्रयत्न केला. चेंडू बॅटवरती नक्कीच आदळला होता. झेल मात्र सुटलाय एवढं नक्कीच कळतंय. यष्टीरक्षकाकडून पुन्हा एकदा चुकी झाली. पुढचा चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढलाय. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये एकच धाव आहे. सुंदर गोलंदाजी
आपल्याला ईशान्येचे पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 6 त्या दरम्यान संपुष्टात येत आहे. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर इप्का संघाची धावसंख्या होत्या 3 फलंदाज बाद 76 धावा, 76 रन्स फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 77 धावा, 77 धावा झाल्यात 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर. अजून देखील 4 षटकांचा लक्षात असू द्या. 40 मिनिटाचा अवधी दिलेला आहे तुम्हाला, तुम्ही वेळ लावू नका. षटक क्रमांक 7 घेऊन येतोय तो गिरीन. सातव्या षटकाची सुरुवात होते. दुष्यंत जर आपण पाहिला तर संघाचा संघनायक त्या ठिकाणी स्ट्राईकला असेल. पुढचा चेंडू खोलवट टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. वा, सुंदर असं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. चांगली गोलंदाजी जी पाहायला मिळते. सातव्या षटकाची सुरुवात. पहिला चेंडू तर डॉट बॉल आहे, निर्धाव आहे. नेक्स्ट बॉल डान्सिंग डाऊन द विकेट अलॉंग द कार्पेट. चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळून काढलाय. एकेरी धाव मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 78 धावा. काहीशा धावसंख्येमध्ये जर आपण पाहिलं तर अंकुश लावायचं काम गोलंदाजांनी केलेलं आहे. पुढचा चेंडू हर्षलसाठी. समोरच्या दिशेने मोठा प्रहार. क्षेत्ररक्षकापासून दूर. चेंडू होईल फरार. सीमारेषा पार. खणखणीत येतोय. चौकार 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 चौकार. 4 धावा. डीजे धन्यवाद. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 82 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू ईशानसाठी. हा चेंडू मात्र गोलंदाजाने केलेले हे कमबॅक आहे. एका चौकारानंतर आपण पाहिलं तर आपला संयम काबू त्या ठिकाणी नक्कीच ठेवलाय. आणि त्या दरम्यान आपण पाहिलं तर सुंदर असं उजव्या यष्टीच्या लगतचा चेंडू निर्धाव हाताळला जातोय. पुढचा चेंडू नंतर हा चेंडू आपण पाहिला तर अलॉंग दी कार्पेट पुन्हा एकदा लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळला जातोय. एकेरी धाव मिळणार आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 83 धावा. 3 फलंदाज बाद झालेत. आतापर्यंत 83 धावा झाल्यात इप्का संघाच्या. संघाचा संघनायक अजून देखील आपण पाहतोय स्ट्राईकला सज्ज आहे. पुढचा चेंडू. हा चेंडू जर आपण पाहिलं तर आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि पंचांचा इशारा नक्कीच येईल. षटक क्रमांक त्या दरम्यान जे 7वं संपुष्टात येत आहे. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर इप्का संघाची धावसंख्या होते 3 फलंदाज बाद 84 धावा. षटक क्रमांक आपण पाहतोय 8ला सुरुवात होते. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. झेलाची संधी. झेल टिपलाय. प्रतिस्पर्धी संघाचा कर्णधार त्या ठिकाणी दुष्यंत मात्र बाद होतोय. 4था फलंदाज 14 बॅटर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. दुष्यंत नक्कीच त्या ठिकाणी संघाचा संघनायक बाद झालाय. नवीन बॅटर येतोय अमय मयेकर. नवीन बॅटर आहे परंतु आपण पाहतोय गोलंदाजाने केलेलं हे चांगलं असं कमबॅक आहे. मिलन पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर एक यश मिळून देतोय. पुढचा चेंडू डावखऱ्या शैलीचा गोलंदाज. हा चेंडू नक्कीच आपण पाहिलं तर अमय याने काऊ कॉर्नरच्या दिशेने खेळून काढलाय. एकेरी धावेने अमयने आपलं खातं उघडलंय परंतु क्षेत्ररक्षकाने
अगदी वेगात जाऊन चेंडू अडवलाय, फेकी केले, त्या दरम्यान सिंगल, एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 85 धावा, 85 रन्स फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स. पुढचा चेंडू कलात्मक फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. आपल्याला डावखुऱ्या शैलीच्या गोलंदाजाकडून नॅचरल आउटस्विंग देखील पाहायला मिळतोय. वारंवार प्रयत्न त्या ठिकाणी केले जात आहेत. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट, चेंडू बॅटवरतून ब्रश होतोय. शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने एकेरी धाव मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 90 धावा, 90 रन्स ऑन अ बोर्ड. 90 धावा झाल्यात. हे 8वं षटक आहे. अजून यानंतर 2 षटकं असणार आहेत. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर बँगलोर संघाने तब्बल 105 धावा केल्या होत्या, परंतु त्याचा पाठलाग देखील मुंबई संघाने चांगला केला. त्या धावा शेवटच्या चेंडूवरती षटकार मारून पूर्ण केलं. जे कौतुक तर आहेच. तो सामना जर आपण पाहिला तर 12 चेंडूमध्ये 10 धावांची गरज होती. त्यानंतर तो सामना आला 6 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज आहे. त्यानंतर सामना आलता एका चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज आणि त्यानंतर तो षटकार मारण्यात आला. म्हणजे काय टेम्परामेंट मॅच मध्ये आपण पाहायला मिळाले. छोटे खेळाडू आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. भविष्यामध्ये ते देखील फार्मसीमध्ये कामाला लागतील आणि ते देखील खेळतील. आपण आशा व्यक्त करू की त्यांचं देखील शिक्षण चांगलं व्हावं, ते देखील फार्मसी कंपनीमध्ये जावं आणि ऑर्गनायझिंग कमिटीने देखील त्यांना सिलेक्ट करून एखाद्या संघामध्ये स्थान द्यावं. षटक क्रमांक आपण पाहतोय 9 ला सुरुवात आहे. डावखुऱ्या शैलीचा गोलंदाज त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 9 घेऊन येतोय इंद्रजीत. या गोलंदाजाने नक्कीच आपण पाहिलं तर फारसं प्रभावित केलं आपल्या संघासाठी. सुंदर अशी गोलंदाजी केली आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 91 धावा झाल्यात. हा चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आहे. झेल टिपला जाईल. फलंदाज त्या ठिकाणी आपण पाहतो मयांक होतोय बाद. 5वा फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे धन्यवाद. आपण पाहिलं तर मयांक बाद होतोय. मयांकची जागा भरून काढण्यासाठी एक अष्टपैलू खेळाडू इप्का संघाकडून आपण पाहतोय. सुशांत बागुल एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. फलंदाजी बरोबर गोलंदाजी देखील अप्रतिम करतो. पाहूया आता जबाबदारी फलंदाजीची आहे. फुलरलेनचा चेंडू, पहिला चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळला. इनसाइड आउट. चेंडू नक्कीच आपण पाहिला तर अगदी बाउंड्री लाईनच्या दिशेने मार्गस्थ झाला, परंतु आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी हेमांग गोसालिया चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो आपल्या संघासाठी. नक्कीच 2 धावा वाचवल्यात, परंतु सुशांतने आपलं खातं 2 धावेने उघडलंय. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 93 धावा. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पुढचा चेंडू हेलिकॉप्टर ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक तोच. फलंदाज मात्र त्या ठिकाणी अगदी स्वस्तात बाद होतोय. 6वा फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे धन्यवाद. इप्का संघाचा डेलस्टेन आलाय आणि मी हे तुम्हाला आत्ताच नाव सांगतोय. डेलस्टेन मी का बोलतोय हे तुम्हाला नंतर सेकंड इनिंग मध्ये गोलंदाजी करताना पाहायला मिळणार आहे. इतका भन्नाट वेग आहे. जवळजवळ 140-150 चा स्पीड आहे आणि मी गोलंदाजी पाहिलेली आहे, त्यामुळे मीच त्याला नाव ठेवलं होतं डेलस्टेन आहे. पाहूया फलंदाजी कशी करतो. फुलरलेनचा चेंडू आहे. समोरच्या दिशेने खेळलाय. लॉंग क्षेत्रामध्ये चेंडू अडवला जाईल. 1 धाव आहे, परंतु इंद्रजीत याने केलेलं काय कमालीचं कमबॅक आहे. 2 फलंदाजांना बाद केलं या षटकामध्ये. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 94 धावा. 6 फलंदाज बाद झालेत. मला वाटतं पहिल्यांदाच एवढी पडझड झालेली आपल्याला पाहायला मिळते.
इपका संघाची. आता कालच्यांना बॅटिंगच मिळत नाही, ते देतच नाहीत. हा चेंडू लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळलाय. एकेरी धाव मिळणार आहे. एकेरी धावेवरती समाधान आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ आहे. धावसंख्या होते ती 97 धावा. 95 धावा, सॉरी माफ करा, 95 धावा झाल्यात. 9 षटकं पूर्ण, 95 धावा, 95 रन्स ऑन अ बोर्ड. लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 9 ओव्हर. फायनल ओव्हर आहे. 10 षटकांची मॅच आहे. 9 झाल्यात. शेवटचं षटक आहे. शेवटचं षटक टाकण्यासाठी मला वाटतं हेमांग गोसालिया बरोबर आहे, या संघाचा प्रमुख गोलंदाज आहे. मागच्या मॅच मध्ये देखील हेमांगला शेवटचं षटक दिलं होतं. पहिलं षटक आणि त्यानंतर डायरेक्ट शेवटचं षटक, म्हणजे इतका महत्वाचा आहे. पॉवर प्ले मध्ये सर्वात महत्वाची गोलंदाजी म्हणजे पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये संघातील सर्वात प्रमुख गोलंदाजाला गोलंदाजी दिली जाते. ते पहिलं षटक हेमांग याने हाताळलं होतं आणि शेवटचं षटक देखील आपण पाहतोय हेमांगच्याच खांद्यावरती जबाबदार आहे. तर स्ट्राईकला हर्षल आहे. पुढचा चेंडू फुलटॉस, बीमर, नो बॉल आणि त्यावरती धूम धडाका, ब्लॉकबस्टर सिनेमा, खणखणीत षटकार, 6 धावा. काय फटका सजवला डीजे. धन्यवाद. आत्ताचे एकूण 7. पुढचा चेंडू असेल उघडा डोळ्यांनी पहा नीट. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. फ्री हिटचा चेंडू मात्र त्या ठिकाणी फसलाय. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, प्रयत्न फसलाय. स्वतःवरती नाराज आहे. परंतु आपण पाहिलं तर धावसंख्या 102 धावा झाल्यात. 100 अप षटकारालाच आपण झालेलं पाहिलं. 102 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू आहे. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील केली आहे, अपील फेटाळली आहे. चेंडू मात्र निर्धाव आहे. काय गोलंदाजी केली जाते. पहिला चेंडू नक्कीच आपण पाहिला तर खराब होता. खराब नव्हे तर फुलटॉस बीमर होता, नो बॉल होता. आणि त्यानंतरचे 2 चेंडू हे बॅक टू बॅक डॉट बॉल आहेत. 102 धावा झाल्यात. अजून 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. पुढचा चेंडू हर्षलसाठी. हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट कव्हरच्या दिशेने खेळलाय. 1 धाव पूर्ण केली आहे, वेगात पूर्ण केली आहे. डायरेक्ट हिट जर झाला असता तर नक्कीच फलंदाज अडचणीत आला असता, परंतु 1 धाव पूर्ण केली आहे. इंद्रजित याने नक्कीच चांगलं कलेक्शन केलं, फेकी केली, त्या दरम्यान सिंगल. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 103 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू अक्षय. जोरदार अपील नक्कीच आपण पाहिली तर केली जाते. धावबादची संधी आहे. धावबाद अक्षय त्या ठिकाणी होतोय. धावबाद 7वा फलंदाज. धावबाद 2 तंबूच्या आश्रयाला बॅक टू द पॅव्हिलियन. धन्यवाद टीचर. धन्यवाद टीचर. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 103 धावा. पुढचा चेंडू फटका सुरेख. क्षेत्ररक्षक दूरवरती तैनात, फक्त पाहत बसेल. चेंडू आणेल सीमारेषा पार. खणखणीत चौकार, 4 धावा. आलेला हा चौकार आहे डीजे. धन्यवाद टीचर. गाणं लावायला उशीर लावू नका. धावसंख्या 107. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र खोलवर टप्प्याचा आहे. हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय. हर्षलने नक्कीच आपण पाहिलं तर शेवटच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला. 10 षटकांचा खेळ, पहिल्या इनिंगचा खेळ संपुष्टात येतोय. पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर इप्का संघाची धावसंख्या होतीये 7 फलंदाज बाद 108 धावा. तर 109 धावेंचं लक्ष असणार आहे ते अहमदाबाद या संघाच्या पुढे. धन्यवाद.
Hello everyone. Hope you're all doing great. So it's time for some Wednesday wisdom. I'm a Toss time for the next match. I would like to request Pirates of Pune captain and SEG iconic Mumbai's team captain, please. Chasing a target of 109. The team starts off pretty well. Pratik gets off strike. First ball, single, and off he goes. In chasing a grand total of 109 in 10 overs. Scoring at about 10.9 to get there for sure is what the team will be looking for. However, the bowling team will be in the front running to stop them from scoring that. But 109 looks like a daunting task. Close to about 11 runs per over. And every over could be really, really difficult. But let's see how you're able to take that down. Good cut shot. Found the placement. What a shot that. Copybook leather ball cricket. All he had to do is wait for the last moment and then time that to perfection. And found the gap so well. That was the key to get that. Rather than the timing, the placement was supreme. He looked in good touch. The batsman last time too. Ishan is looking good from the get-go. This time had to dab it towards the man at mid-wicket. That was a short-arm jab. Did not get enough in terms of room to have a short-arm pull or a complete pull. All he had to do was put a short-arm jab in order to get that out of his way. Oh, it's trying to sweep it away towards square leg. In fact, fine leg. And it goes down to cow corner for 4 runs. First boundaries of Ishan towards the leg side. Good start, chasing a total of 109. Anything over 10 runs, you definitely need big guns shining at the top. You can't leave it too late. You may end up losing it even when you have it. And no better team to know that than the team who's batting. The last time they started off, they were pretty slow. Right over the field of that. Running to the fence, will that be 4 runs? And it is 4 runs. The batsman had to go for a expensive over the first one. 3 boundaries already. To really well timed. Third one was a bit untimed that. This time he does not get into the gap. No single 2.
Pretty confident of his own batting abilities. Ishan, end of the first one. 13 on the cards out of the end of the first over. Dushyant Patil, the man with the ball, and to face him is Pratik. Well, the enforcer has been Ishan. However, Pratik was trying to get his look in the previous match too, which was not really successful. Let's find out what he has to do this time, because I'm sure that he has to go big considering the overall scoreboard's ask. Played sensible, no run, says Ishan. Good call that. That was straight to the fielder's arms and could have been a run out. Good call at the end of the day. Saved a wicket. Dushyant starts off pretty clean. No room being given. Keeps it on the spot. The fourth stump line and the off stump line. Pretty difficult for a batsman to deal with up front. Up in the air that goes. That was moving away from the batsman. Not well timed, miscued, and the result is the end of Pratik. Abhishek, the man who takes the catch, gets his first wicket for the team. And Pratik is a goner. Fall of the first wicket. We've got Dushyant changing his side, going around the wicket for Indrajit, the left-hand batsman. He may be going alternate sides, considering that we have a right-hand, left-hand combination, and a good pair up that, having a right hand and a left-hand combination for a bowler. Like we've mentioned several times earlier, sticking to one particular line could be difficult, and especially to change lines and still stick to their best lines could be a really tough task. Oh, that was a good delivery, left out by Indrajit, playing very sensibly, recognizes that he's a good bowler, wants to watch it out and then play well. Second call for Pirates of Pune captain and SCG Iconic. Excellent delivery that from Dushyant. Moving into the batsman for the left-hand batsman, in fact. So he has that away moving capability with the ball. When a right-hander is batting, it's really a tough situation for a right-hander to deal with an away moving delivery. And so does the left-hander feel so. But considering that this is an in-swinger for a left-hander, it's much more easier to deal with. But nevertheless, the movement and the pace is bothering the batsman. Or try to cut it this time around, misses out completely. A repeat of this previous delivery, however, this had more room and was tried to cut pretty hard by Indrajit. All he had to do was time that though. Dushyant making an impact, getting out those important and precious dot deliveries. That's a good shot!
And well taken too, straight to the man. But a really well judged catch from the fielder in the deep. So that's the end of Indrajit. A wicket made in that from Dushyant Patil. A wicket made in over. That from Dushyant, leaving the score at 13, but increasing the tally on the wicket board by another extra. So it's 13 for 2 after 2 overs, scoring at 7.5. The first one was an impeccable over for Zaidus. They had about 13 runs on the board and lost only a wicket. However, the second one was a fabulous over from Dushyant. Wicket made in that in a Champions League trophy. In IPCL is always fabulous. Remarkable achievement that. Now we have Nitin to bowl to Ihsan, and that's a dead duck. And Nitin may look younger, not only at heart, but at cricket, but carries utmost experience on this cricketing field. Aged 51. Aged 51 physically, but sweet 16 in terms of his physical ability, and 24, 25 in his brute force ability. Oh, that's well played. Actually well played at the end. However, not able to get the pad on the ball. With good delivery too. Cramped him for room. Recognizes that he was going away from the wicket. Cramps him for room. Adjusts pretty well, Ishan, but does not get the bat on the ball. Notices that he was being cramped for room and they wanted to tuck that away towards mid-wicket. In fact, square leg for a single. Oh, that's a slog sweep attempted. Goes down on one knee, try to attempt that slog. Catches thin air. Last call for the captain of Pirates of Pune. Otherwise, we may have to hand over the decision in favor of SCG Iconic. What a slog sweep that again. But swept it on his knee this time around towards square leg. Very well done. Timed into perfection, and that's what you get when it's perfected so well. Nitin trying to go straight and fast. Tried to repeat that previous delivery. However, this time Ishan was prepped for it. Instead of going through mid-wicket, he sat down completely and swept it towards the fine leg region. 6 at the cow corner. Down towards long on, just for a single change of strike. In comes Girin to face his first delivery. Oh, that's well bowled. Very well bowled that, moving away again. And he kept him under the check. End of the over.
18 the scorecard after 3 overs. 5 and over that the previous one. Dushyant picking up the ball for the second over. We have Ishan on strike. Kiran at the non-strikers end. Dushyant again to Ishan. Oh, good shot that towards mid-wicket. With that, as that pierces the field. No good stop in the deep. Just a single bat running that. Could have been 2 easy runs. Was never pushing the first one hard. Always try to push the first one. And the second one will come through in most of the occasions. Good cut shot towards point region again. This time only a single due to the sweeper covering that. Chasing a target of 109. The falling shot at 6 runs per over now. They started off initially at 11 runs per over. Almost 11 runs to be precise, 10.9. A good shot that. Times it pretty well. But straight to the man. A better placement. Could have sealed it for him. SCG captain. Last call. That's up in the air, an edge and stopped away. What a stop that from Mr. Nitin. Although he's old, like I've mentioned, his age is just a number for him. Asking run rate is creeping too high. Up in the air, should be taken that. And comfortably taken. That is the end of Girin. Does not connect that at all and does not get the ability. End of the over. 23 for 3. Precariously paced are Zaidus.
Toss time between SCG iconic Mumbai team and Pirates of Pune. Up in the air, should be caught that, and comfortably taken. Another one bites the dust, and back he goes, an important player. Ihsan is a goner. Well, he was making some impact, trying to go big and getting some runs for his team. However, that's the end of Ihsan. Well, he was trying his best with his team to up the ante and to stay up with the scoring rate. It's creeping up to a levels where they're not able to get even 10 to 12 runs per over. Gets the leading edge. Vivek's the man who's replaced him in the middle. He's joining him in the middle. A relatively new batsman. In fact, he's just faced one delivery. And two newcomers in the middle. A happy situation for Ipcl. Oh, that's well driven towards the man at covers. Chance of run out. All he had was just one stump to aim at, but that was an excellent throw. Missed it by a whisker. Could have seen himself packing back in the very first delivery. Was a close call, that. Vivek, again, he's proving that age is just a number. He's bowling with really great confidence. And that's another good delivery, but given a wide by the umpire. Seemed touch and go, that. A shot attempted. Connected pretty well too, but he will not get 4 runs, I believe. Excellent stop. He gets 2 under his name, but that deserved more. Good connection on that, but was not as clean as what he anticipated. Good enough to get him 2 runs though. Lofted that over the man at cover region. Good shot. Up he goes. This was faster and slower through the air, and that's dropped. My, that was a lolly. Missed like a dolly. That should have been taken. Should have been taken. A lucky reprieve, that. Will he make that count, or will Vivek do it himself? Oh, that was a beautiful delivery. Moving away from the batsman at that pace is always difficult, especially with the keeper up to the stumps. Neither can you come down the wicket to go over, long off or long on. The moment you miss it, you are a goner. So that makes it much more difficult for the batsman. Well played at the end though. Tried to slice it away to the man at sweeper point. Singles and doubles won't cut it. Every single over, they will have to get at least a couple of boundaries in a 6 to match up to that run rate. With the singles and doubles, they'll get nowhere. Just screw themselves down to the wire and not able to get to a huge target when required. The same pattern being repeated. Last time they left it too late, with Ihsan coming up the order this time. Kind of started pretty well, but in the middle overs, we've got Ipcl Warriors who have turned it around with some pretty decent bowling. Some of those deliveries were rippers, notably few from Vivek as well as Dushyant.
After the end of 5 overs, we've got 29 for 4. And they've got to score another 80 runs. 80 from 5. 80 runs from 30 deliveries. A really high asking rate and change of ends. Vivek to take strike. Abhishek is the new man with the ball in hand. And he's to bowl to Vivek. Right arm medium pacer. Minor changes in the field. We've got deep cover. We've got cover point. We've got long on, long off. Oh, mid wicket. And we've got a sweeper point too. And none at the fine leg region. That could be a good thing to look at. Oh, started off with a wide and down the leg side. Slips through the legs of Mr. Vivek. He manages to recover from that and give away only 2 runs. Given a wide and acknowledged by the scorer as well. 3 runs in all. A huge ask, a daunting task this for Zaidus, but will they be able to turn it over and get them over the victory line? That was a bad attempt. Should have swiveled it across the square leg region and rather chooses to go towards mid-wicket by trying to get under that. It was a full and a fast, skiddy delivery. Not easy to get under that. Oh, better shot this. Running away to the fence. Should be able to get to the fence faster, but good fielding effort in the deep. Akshay, the man, sprinting across like a hare from the point region to the cover point. And that forces the change of field in the deep too. Sweeper taken off, being put at sweeper point. Well, this time goes towards leg side. Should be a 4 this time around. No stopping that. And yes, the ball wins the race. That is a much needed boundary for Zaidus. Apologies on that. I've got the name wrong for the first time, I believe. It's Zaidus. Another single, probably chance of a run out of the striker's end. And makes it at the end. Hemang and Vivek running between the wickets has been a bit too scary at times. They've been able to make it though. Thus far without any troubles. Zaidus in precarious situations. Unable to score big. And neither are they losing wickets. Trying to go big as well, which is a good thing though. But if there are no runs, wouldn't make much of a difference. Because this game is more of a net run rate game when it comes to winning by 1 or 2 matches sometimes. Especially the last position. Will always have this gamble with an end run rate. That's a swing and a miss from Hemang. Good comeback that from Abhishek in the end. He was giving away a few runs
and pluck the leak of runs all of a sudden. Bowling some good lines. And coming around the wicket, it's not that easy to stick to that line. Beautiful shot, but straight to the man and drop shot. He does not feel that pretty well, and he misses that to give them 4 easy runs. Zydus will be a happy team to get that, no matter how they get it. End of the over. We've got 43 on the board before wickets. पटना की लड़की पटेगी नहीं, दिल्ली की दिल बेटा देगी नहीं, आरा की लड़की आर पार कर देगी, दिलवा पे धाय धाय वार कर देगी, छपरा की लड़की तो फाड़ डालेगी, भोरो ही जवानी अच्छा डालेगी, समझे? क्या लगता है पटा लोगे? सुनो हम कारब न तोहरा से. End of the over and the start of a new over. We've got Vivek on strike. Viren, the new bowler, spinner over the wicket, gets an edge there, Vivek. Cut off for a single by the fielder. Well, a peculiar action that from Viren. We are not referring to Virender Sehwag, although he is bowling with the goggles on, which usually Sehwag does. We are referring to Viren from Pune. Oh, that was a faster one. Mixed it up like Anil Kumble. It's given a wide though, 2 extra runs at the end. Unnecessary runs being given away, but wouldn't make much of a difference, and the impact is negligible. Well, 6 overs gone, 43 for 4 when they started off this over. Try to go for a reverse hit there. Not able to connect at all and get some real good bat on that. Caresses it away to third man just for a single. Well, he's mixing it up pretty well. Now we understand why he has the ball in hand. Different kinds of variations. Keep the batsman guessing. A good shot. But will that be 4 runs? And yes, it does. Good placement. Pierced the field so well. And deserved that. But bad ball that from Viren was too short. And sat up for the batsman to go for that kill. Riders is making a comeback. If this keeps continuing for the next few overs, they could sense an opportunity. But straight to the man at short mid-wicket. Not taking a shot at it. Change in strike. We've got Vivek back to face Viren. Well, will he stick to his spin or will he go fast? Goes for a faster one and gets the desired result there. The desired result is a dot ball and he gets that with ease. Very well done that. A tricky customer to deal with, Viren. Tries to go towards fine leg, should beat the man, an excellent save that. Put the body on the line almost there. Sushant, the man who does a peach of a job to stop that. End of the over. $53 on the board. 18 deliveries left in the innings. And they need another 56 to win it. 18 ball, 56.
name, please? Akshay. Akshay is the man with the ball in hand. Akshay, sweetly called as Dale Stein by his teammates. For that action, he starts off with a wide. Tries to go for a short one. Ends up getting towards the leg side. Not the desired line, but the desired length. His run-up is pretty cool, just like Dale Stein, and that's why he's being compared to one. Akshay, alias Dale Stein. Towards fine leg. This should clear the man and should be 4 runs. Easy 4 pickings that for Vivek. Down the leg side. Had all the time in the world to put that away. Two or three fours every over should definitely get them closer to the target, but they will need it on a consistent basis. False shot was up in the air for a while, almost taken. Coming back for the second, are they? No, they decided against that. Good call at the end of the day. Could have been a serious run-out opportunity to hand over to Ipcl Warriors. Switches around the wicket this time. Akshay. Dushyant up on the stumps. Not allowing the batsman to step down and use the crease. And Hemang has been there for a while now along with Vivek. But will they make any amends? Good shot! Went straight to the man at sweeper point. Was swirling away all the time. Well, runs have dried up. Again, it was leaking a few last over. Straight to the man at cards again, a misfield. Are they coming back for the second? Yes, they do. Mix up there. And a run-out opportunity miss. Again, we have a mix-up. My, what is this sloppy cricket in the middle? Well, we've seen all-round good cricket, but this has been sloppy from each and every single person involved in that run-out opportunity. Coming around the wicket again. And not a great shot, but does get some connection to get back probably to second now. Very, very dicey in terms of calling between the wickets, these two. Last one coming. One legal delivery of the over. Will he finish on a high, Akshay? Will he finish like a Dale Stein with a wicket? Or will Vivek take him apart? Oh, good shot that! Dunked him down the ground. And that made a sweet sound the moment it hit the bat. That was really good connection from Vivek. And he ruined that over there. With that, 4 runs.
Viren being brought back. We have Himang on strike. These two are stitching up a partnership here. It should be crucial as well. If they tend to go big, later part of the over and comes down the leg side, but is not given a wide and it ends up over the wicket, says the umpire. Viren again against the left armour. A faster one towards fine leg, and that is a biggie. A monster out of the park. Boom, boom from Hemang. Good pickup shot that from Hemang. Had the line coming towards his body and utilized that to perfection. They stayed down the ground. Are they trying to come back for a second? No, they aren't. They decide to go only for a single there. Good return from the deep. On strike is Vivek. Outside is go big again, gets an outside edge, the leading edge going towards this covers region and chance of a run out. And he had given up. Vivek had given up that opportunity. It was never in the making. A better throw could have sealed Vivek and his chances to stay in the middle. That's a biggie and should be maximum if I'm not wrong. Now it's given 4 runs by the umpire. Falls short of the rope here, says the umpire. But well deserved 4 runs. Struck that so well. And he is doing a great job for his team. 79 for 4 on the board. 7 ball 30 comes down to about 6 deliveries. 30 runs out of the over. Last over. They need 5 sixes to win this. Or just 29 to tie it. Well, it's not difficult. Well, Yuvraj had done 6 balls, 6 sixes. I'm sure that we should be able to do 6 balls, 5 sixes. Are you game? That's what Zaid has been asking. Ipcl Warriors. They're answering it in style there, Ipcl Warriors. And this is the showdown. 6 ball, 30 runs required. Akshay coming back for another spell. Akshay, a.k.a. Dale Steyn, fiercely coming in to bowl to Hemang again. Good shot, but not in the gap. So just a single. Change of strike. Vivek is back into the attack for Zaidis. Oh, shot one, very well bowled. What? It's so close. So close, yet so far. Punithin.
Hemang on strike. Oh, full delivery that yorked him out. It was almost a yorker. The movement within the pitch, he fathomed that it would be a yorker and he missed it out completely. Next match will be an 8-over affair. So Akshay coming back to bowl to Hemang. Left-hander on strike. And he smacks it down the ground, but straight to the man who cuts it off just for a single with a good return. Making an impact by staying in the middle. Well, that could be a difficult question to answer. But are they staying in the middle? And have they kept the engine running? Yes, they have. Are they able to reduce the net run rate? Yes, they have. But do they have the liberty on the schedule? No, they don't. Fabulous shot that. And should be 4 runs, and yes, it is. What a timing on that one. Anything to play cross-batted, over mid-off, or cover is a rare chance. Akshay back to bowl to Vivek this time. Slog, wild slog attempted. And that should be the end of the over. We've got 22 required. My bad, they win by 22 runs. Net run rate giving them the extra boost. 22 runs margin there. Over affair this, we request Pune Pirates of Pune team, please, can you set your fields in? We're running short of time, and that's the least that we would want to see by the end of the day too. And the time limit to bowl out these 8 overs will be 35 minutes, factoring in the decrease in the overall number of overs. We've reduced the time limit to 35 minutes from the existing 40-minute time mark.
चला फिल्डिंग लावून घ्या. पायरेट्स ऑफ पुणे संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर चला लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करून घ्यायची आहे. क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्या. आघाडीचे दोन्ही बॅटर मैदानामध्ये येत आहेत. एसीजी मुंबई बत्तीस मिनिटाचा अवधी आहे. 30 नाही 35 नाही 32 32. जंगली रमी पे आओ ना महाराज. आता काय हे सोडायचं जंगली रमी खेळायचं. संतोष खांडेकर आणि 2 मिनिटं डीजे. पायरेट्स ऑफ पुणे संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आलेला नाहीये. पायरेट्स ऑफ पुणे चला पटकन या. मॅच चालू होणार नाही आणि झाली तर मग पेनल्टी सामोरं जावं लागेल. आता खरी लढत आजच्या दिवसातील आत्ता सुरू होते. पुणे विरुद्ध मुंबई. 2 वाघांची झुंज मैदानामध्ये झुपते. दोन्ही संघांनी पहिली एक मॅच जिंकलेली आहे. प्रतिस्पर्धी संघांना नक्कीच त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर हरवलेला आहे. अतिरिक्त खेळाडू येत आहेत. लवकर पाठवते. लकी चॅम्प आहेत तुमच्या संघाचे. वैभव गोलंदाजी मार्क वरती आहे. वैभव गोलंदाजी मार्क वरती आहे. चला सामन्याला सुरुवात करून द्या. वेळ नाहीये. लेट्स प्ले. मुंबई विरुद्ध पुणे लढतीला सुरुवात. पहिला चेंडू. पहिला चेंडू खोलवट टप्प्याचा आहे. ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू आपण जर पाहिलं तर डायरेक्ट हिट आहे. तिसऱ्या पंचांचा कॉल आहे. आहेत तिसरे पंच आहेत. तुम्ही बसा. आहेत ना. वेल प्लेड. विनिंग हॉर्स पुन्हा एकदा विनिंग. वेल प्लेड. तिसरा पंचांचा निर्णय पेंडिंग आहे. तोपर्यंत तुम्ही क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पहिलीच धाव जर आपण पाहिली तर अगदी धोकादायक होती. ती पूर्ण केली आहे. धावसंख्येचा शुभारंभ होतोय. संतोष खांडेकर आणि रावसाहेब राठोड ही जोडी मैदानामध्ये. तर गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतो वैभव याला.
पुढचा चेंडू हलक्या हाताने दिशा दिली आहे. कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चेंडू मार्गस्थ होतो. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करतील. प्रयत्न केलाय, थोडीशी पडझड आहे, परंतु 2 धावा मात्र रोखू शकत नाहीये. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर वेगात वाढली जाते. 3 धावा झाल्यात. षटक क्रमांक मैदानामध्ये पहिल्या 8 षटकांची मॅच आहे. 2 षटक ही पॉवर प्लेची असतील आणि 5 गोलंदाज वापरणं बंधनकारक आहे. 5 बॉलर वापरावे लागतील 8 षटकांची मॅच आहे म्हटल्यानंतर, आणि 2च षटक ही पॉवर प्लेची आहेत. पुढचा चेंडू वैभव याचा. हा चेंडू हवाई फायर, टायमिंग प्रॉपर. चेंडू जाईल लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सीमा रेषा पार. खणखणीत षटकार. 6 धावा. धन्यवाद डीजे. 6 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 9 धावा ज्या मैदानामध्ये पूर्ण होत आहे. पुढचा चेंडू आक्रमण त्या ठिकाणी चढवलं जातं वैभव याच्या गोलंदाजीवरती. पुढचा चेंडू, हा चेंडू मात्र सुरेखरित्या हाताळलाय. चांगला चेंडू, त्याला रक्षात्मक भूमिकेमध्ये अगदी कव्हरच्या दिशेने हलक्या हाताने ढकलून दिलाय. रावसाहेब राठोड यांच्या बॅटमधून आलेली एकेरी धाव. एकेरी धावेनंतर आपण पाहतोय धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. धावसंख्या होते ती 10 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय पहिलं सुरू आहे. 10 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू संतोषसाठी बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. पुन्हा एकदा अगदी वेगवान धाव त्या दरम्यानची पूर्ण केली जाते. एकेका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते डबल 1 11 धावा. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. 11 धावा झाल्यात. संतोष खांडेकर आणि रावसाहेब राठोड ही जोडी मैदानामध्ये एससीजी मुंबई या संघाकडून नक्कीच आपण पाहतोय. आघाडीचे दोन्ही बॅटर मैदानामध्ये सज्ज आहेत. प्रेक्षकांची गर्दी देखील आपण पाहतोय. मैदानाच्या चौफेर होते. पुढचा चेंडू वैभव याचा. सामना करेल तो रावसाहेब. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा झालाय. आतापर्यंत 3 चेंडू अगदी त्याच ठिकाणी मार्गस्थ झाले. पंचांचा इशारा येईल. लेगबाई स्वरूपाची धाव आहे. 1 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. षटक क्रमांक पहिलं त्या ठिकाणी संपुष्टात येत आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एससीजी मुंबई या संघाची धावसंख्या होतीये बिनबाद 12 धावा. षटक क्रमांक आपण पाहतोय मैदानामध्ये पॉवर प्लेचं अंतिम षटक घेऊन येतोय अविनाश. तर स्ट्राईकला आपण पाहतोय रावसाहेब आहे. पहिल्या षटकामध्ये जर आपण पाहिले तर तब्बल 12 धावा खर्च केल्यात वैभव याने. षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात. पहिला चेंडू हलक्या हाताने शॉर्ट थर्ड मॅचच्या दिशेने चेंडू गेलाय एकेरी धावेसाठी. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 13 धावा. मुंबई विरुद्ध पुणे सरळ सरळ युद्ध मैदानामध्ये सुरू आहे. कित्येक वेळा जर आपण पाहिलं तर हे दोन्ही संघ, ही दोन्ही नावं एकमेकांच्या विरोधात आपण खेळताना पाहतो. त्यावेळेस काहीसा वेगळा माहोल जो मैदानामध्ये तयार होतो. पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू मात्र आपण पाहतो उजव्या लगत आहे. पंचांनी कुठल्याही प्रकारची दाद मात्र त्या ठिकाणी दिलेली नाही. चेंडू मात्र निर्धाव आहे. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय दुसरं सुरू आहे आणि आतापर्यंत चांगली कामगिरी फलंदाजांची पाहायला मिळते. चांगल्या चेंडूला सन्मान, खराब चेंडूवरती प्रहार आणि त्याचमुळे धावसंख्या जर आपण पाहिली तर तब्बल 13 धावा
जे आतापर्यंत पूर्ण आहेत. अक्षय निर्मल सर आणि समित जोशी ही जोडी पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर शुभम सर थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये आहेत. निलेश सर देखील आहेत. एक चांगला पॅनल आपल्याला या स्पर्धेदरम्यान पाहायला मिळतोय. पंचांचा हा चेंडू मात्र परफेक्ट मिडल काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून चेंडू आपण पाहिला तर एक टप्पा घेत सीमारेषा पार. खणखणीत चौकार 4 धावा. षटकार आहे, षटकार आहे. 6 धावा. धन्यवाद डीजे. खऱ्या अर्थाने एवढं दूरवरचं अंतर गाठलं होतं चेंडूने. पंचांना नक्कीच काहीच निदर्शनात आलं नाही, परंतु लॉंगॉनच्या खेळाडूने त्या ठिकाणी लगेचच कळवलं की हा चौकार नसून षटकार आहे. खेळाडू वृत्ती आहे पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाकडून नक्कीच आपण पाहतोय. 6 धावेने धावसंख्येत वाढ झाली आहे. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र परफेक्ट मिडल होत नाही, परंतु एक धाव त्या दरम्यानची मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 20 धावा ज्या मैदानामध्ये पूर्ण होत आहेत. षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरं सुरू. आतापर्यंत 20 धावा झाल्यात. हे दुसरं षटक आहे जे पॉवर प्लेचं अंतिम षटक आहे, कारण 8 षटकांची मॅच आहे. पुढचा चेंडू मोठा प्रहार समोरच्या दिशेने इनफिल्डच्या डोक्यावरून चेंडू होतोय फरार. साइड स्क्रीनला सलामी देणारा हा खणखणीत चौकार. 4 धावा. डीजे धन्यवाद. आता मात्र दुपारच्या सत्रामध्ये वातावरण गरम व्हायची कामं झालेली आहेत. डीजे मास्टर मनपसंतीची गाणी वाजवतात. क्या बात है. पुढचा चेंडू गती परिवर्तन चेंज ऑफ पेस, परंतु दिशा मात्र भरकटली जाते. पंचांनी या चेंडूवरती नक्कीच वाईड बॉल खेळवलाय. अवांतर धाव. अवांतर धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 25 धावा झाल्या. फलंदाजी करणारा संघ जर आपण पाहिला तर एसीजी आहे. मुंबई येथून आलेला हा संघ आहे. आणि क्षेत्ररक्षण करणारा संघ जर आपण पाहिला तर पायरेट्स ऑफ पुणे हा प्रॉपर पुण्याचा संघ आहे. पुणे तिथे काय होणे. मुंबईकर देखील आपण पाहिलं तर पहिली मॅच जिंकलेत. पुणेकर देखील जिंकलेत. हा चेंडू मात्र गोलंदाजाने केलेला कमबॅक आहे. उसळी घेणारा चेंडू आहे. परफ्यूम डिलिव्हरी. षटक क्रमांक 2 त्या दरम्यान संपुष्टात येतात. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एसीजी मुंबई या संघाची धावसंख्या होते बिनबाद 25 धावा. 25 रन्स. शेवटचा षटक जर आपण पाहिलं तर अविनाशाचा शेवटचा चेंडू जर आपण पाहिला तर फलंदाज रावसाहेब राठोड साठी अगदी परफ्यूम डिलिव्हरी गेली. नाका जवळून चेंडू मार्गस्थ झाला. अगदी चेंडूचा वास देखील फलंदाजाला आला असेल म्हणून ती परफ्यूम डिलिव्हरी आहे. चांगली गोलंदाजी हाताळली. 25 धावा तर खर्च झाल्यात. पॉवर प्लेची षटकं संपली आहेत. आता मात्र 5 खेळाडू हे 30 सर्कलच्या बाहेर अगदी बाउंड्री लाईनच्या दिशेने तैनात असतील. यष्टांच्या मागे आपण पाहतोय सतीश आहे, जो पायरेट्स ऑफ पुणे संघाचा कर्णधार आहे, संघनायक आहे, जो यष्टांच्या मागे कामगिरी करतोय. तर गोलंदाजी मध्ये बदल केलाय. गोलंदाजी मार्क वरती येतात ते दत्ता. वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघासाठी आपण पाहतोय तिसरं षटक हाताळण्यासाठी पहिला चेंडू उजव्या यष्टीच्या लगत आहे. आउटस्विंग आपल्याला पाहायला मिळाला. चेंडू जर आपण पाहिला तर अगदी मधल्या लाईन वरून काहीसा वळण घेतोय आणि त्या दरम्यान मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न संतोष यांचा फसतोय. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात डॉट बॉल आहे. स्वतःवरती नक्कीच फलंदाज नाराज आहे. पुढचा चेंडू दत्ता यांचा. हा चेंडू देखील अगदी त्याच टप्प्यावरती आहे. काय गोलंदाजी केली जाते. आउटस्विंग आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि त्याच दरम्यान चेंडू वारंवार यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. संघनायकाने केलेला बदल आतापर्यंत साध्य ठरतोय. दत्ता यांनी टाकलेल्या अचूक मारा आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला जो मिळतोय अगदी त्याच टप्प्यावरती दोन्ही चेंडू मार्गस्थ केले आणि दोन्ही चेंडू यष्टीरक्षकाच्या दिशेने गेलेत. पुढचा चेंडू काहीसा शफल डान्सिंग डाऊन द विकेट. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक अगदी वेगात येईल, फेकी करेल. त्या दरम्यान सिंगल 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 सिंगल. फक्त आणि फक्त एक धाव आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 26 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये तिसरं सुरू आहे. 26 धावा झाल्यात. 8 षटकांची लढत आहे.
पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तब्बल 25 धावा कुठलाही फलंदाज न गमावता पूर्ण केल्यात ते एसीजी मुंबई या संघाने. पुढचा चेंडू दत्ता यांचा सामना करतील ते रावसाहेब. बॅटची मोठी एज, बडी मछली जाल में पहिला फलंदाज झेल बांधून तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. दत्ता यांना मिळतं यश. पहिला फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे धन्यवाद. सुमधुर संगीतानंतर पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळूयात. दत्ता यांनी काहीस कमबॅक करून दिलं आपल्या संघासाठी. आघाडीची जोडी मात्र त्या ठिकाणी फोडण्यामध्ये यश मिळालंय. नवीन बॅटर आपण पाहतोय विपिन, एक विस्फोटक फलंदाज आहे. पुढचा चेंडू, हा चेंडू पुन्हा एकदा बॅटची एज. वा, व्हॉट अ डिलिव्हरी. आल्या आल्या तंबूच्या आश्रयाला बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज विपिन. गोल्डन डकचा शिकार. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे गोलंदाज नक्कीच आपण पाहतोय काहीसा कारनामा करतोय आणि हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती येऊन पोहोचलाय. चेंडू नक्कीच हॅट्रिकचा आहे. पाहूया पुढचा चेंडू. बॅकफुटला जाऊन हलक्या हाताने रक्षात्मक भूमिका. प्रज्योत त्या ठिकाणी हलक्या हाताने एक धाव पूर्ण करतोय. हॅट्रिक मात्र पूर्ण होऊ शकत नाही, परंतु काय गोलंदाजी दत्ता यांनी केली आहे. अवघी एक धाव खर्च करत असताना दोन फलंदाजांना तंबूच्या आश्रयाला पाठवलंय. काय गोलंदाजी केली आहे. वा, दत्ताचं नक्कीच कौतुक आहे. एका बलाढ्य संघास विरोधात केलेली ही अप्रतिम गोलंदाजी कारकिर्दीमधील सर्वात सुंदर ओव्हर मला वाटतं म्हणावी लागेल दत्ता यांच्या, नाही का. कारण एक धाव खर्च करणं आणि त्याच्या पाठोपाठ दोन आघाडीच्या फलंदाजांना बाद करणं सोपं काम नाही. त्यानंतर आपण पाहिलं तर बिपिन सारखा फलंदाज त्या ठिकाणी 0 या धावसंख्येवरती बाद झाला, ज्याने मुंबई चॅम्पियन लीग मध्ये मॅन ऑफ द सिरीज हा किताब पटकावला होता. आणि त्याच फलंदाजाला अगदी समजू देखील दिला नाही, इतका सुंदर चेंडू हाताळला. बाद झाल्यानंतर विपिन देखील पाहत बसला. काय चेंडू त्या ठिकाणी मार्गस्थ केला. गोलंदाजाचं कौतुक केलं, परंतु कौतुक करत असताना मनामध्ये काहीशी खंत देखील होती. 3 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 27 धावा. षटक क्रमांक 4 ची सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज त्या ठिकाणी सज्ज झालाय. नितीन, पहिला चेंडू जर आपण पाहिला तर अलॉंग दी कार्पेट लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये खेळला जातोय. पहिल्या चेंडूवरती आलेली एकेरी धाव, एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 28 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये 4थं सुरू आहे. 8 षटकांची लढत आहे. 4 षटक एका एंडी, 4 षटक दुसऱ्या एंडी आहेत. पुढचा चेंडू संतोष सरांसाठी आहे. चेंडू हवाई फायर आहे. मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेमध्ये आहे. झेलाची संधी आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक फार दूरवरती आहे. आणि त्या दरम्यान जर आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षकापासून फार दूरवरती होता. काही वेळ जर आपण पाहिलं तर संतोष सरांना देखील वाटलं असेल आपला फटका फसलाय. चेंडू हवेमध्ये आहे. झेल होतोय की काय, कारण आपल्या संघाला आता खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
आपली गरज आहे, कारण धावसंख्या म्हणावी तशी वाढलेली नाही आणि आघाडीचे दोन्ही बॅटर जे हुकमाचे आहेत ते नक्कीच बाद झाले. धावसंख्येत 2 ने वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 30 धावा होत आहेत. षटक क्रमांक मैदानामध्ये चौथं सुरू आहे. आतापर्यंत 30 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू नितीन सामना करते ते संतोष कांडेकर. इनसाइड एज हा चेंडू जर आपण पाहिला तर फाईनल क्षेत्रामध्ये आहे. चेंडू अडवला जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केलाय. दुसरी धाव अगदी धोकादायक होती. तिसऱ्या पंचांकडे नक्कीच पंच गेलेले नाहीयेत. गेलेत पाहूया तिसरे पंच निर्णय काय देतील. पहिली धाव घेत असताना संतोष सर नक्कीच काहीसे गाफील होते. संतोष खांडेकर सरांना मी सर का बोलतोय त्याच्या मागचं कारण देखील आहे. कारण वयाची 40 ओलांडली आहे. लेजंड खेळाडू आहेत ते आणि उगाचच कोणालाही सर नाही म्हणतायत. सर म्हणण्यासाठी तेवढा आदर देखील असावा लागतो. आपण पुण्यामध्ये आलात. पुण्यामध्ये 2 अर्थाने हा सर शब्द वापरतात. सर म्हणजे ऍज अ रिस्पेक्टली आणि दुसरं सर म्हणजे बाजूला सरक. त्यातला मी पहिला वापरलाय सर ऍज अ रिस्पेक्टली. बाजूला सरक नाही मी बोलणार. रिस्पेक्ट असावा माणसाकडे. पुढचा चेंडू मॅचकडे वळूया. हा चेंडू अलॉंग दी कार्पेट. तंत्रशुद्ध फलंदाजी करतायत कारण अनुभव तितका आहे. 1 धाव तर मिळते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 33 धावा. डबल 3 33 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये चौथा आहे. आतापर्यंत दोन्ही संघांनी केलेली संमिश्र कामगिरी आहे. 33 धावा तर झाल्यात परंतु 2 फलंदाज बाद आहेत. पुढचा चेंडू प्रज्योत साठी. आखूड टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झालाय. प्रयत्न फसलाय. चेंडू सरळ फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाजाने अडवला. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. वारंवार आडव्या बॅटने प्रयत्न केले जातात. हे टेनिस क्रिकेट आहे. शक्यतो तेवढा आडव्या बॅटने प्रयत्न केला जातो कारण तेवढी ताकद मिळते फटक्याला. हे जर लेदर क्रिकेट असतं तर फक्त लेग लान्स आणि लेग साईडला आपण पाहिलं असतं तर हा चेंडू मार्गस्थ चौकारासाठी देखील झाला असता. परंतु हा टेनिस बॉल आहे आणि त्यावरती थोडीशी ताकद लावावीच लागते. त्याचा प्रयत्न केला. प्रयत्न काही अंशी फसलाय. धावसंख्या मात्र 33 वरती स्थिरावली. पुढचा चेंडू. चेंडू अलॉंग दी कार्पेट. पुन्हा एकदा फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाजाच्या दिशेने चेंडू गेलाय. नक्कीच या ठिकाणी चुकी होते. ही धाव घेण्याची गरज होती का. धाव बाद झाल्यानंतर विचार करून चालणार नाही कारण बाद झाल्यानंतर फक्त त्याविषयी चर्चा होऊ शकते आणि चर्चा करायला अजिबात वेळ नाही. पाणी द्या त्यांना गरज आहे. हळूहळू पाणी प्या पण जास्त गडबडीत पिऊ नका. थोडस स्पीडअप करा. मॅच कुठल्याही प्रकारे थांबवू नका. आपण थोडस स्पीडअप करा. आपल्याला अवधी पाहण्यासाठी दिलेला आहे. थोडं सहकार्य करा प्लीज कारण आज थोडासा उशीरच झाला सुरू होण्यासाठी. त्यामुळे आपण षटकं कमी केली नाहीतर कमी केलीच नसती. परंतु उद्या देखील आपल्याला अंतिम सामने खेळवायचे आहेत. त्यामुळे आजच्या सर्व मॅचेस पूर्ण होणं वेळेत पूर्ण होणं गरजेचं आहे. वा षटक क्रमांक 5 गोलंदाजी मार्क वरती पुन्हा एकदा आतापर्यंतचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज त्याचं नाव आहे दत्ता. दत्ता पुन्हा एकदा आलाय गोलंदाजी मार्क वरती. तर स्ट्राईकला आपण पाहतोय प्रज्योत आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. एंड मात्र चेंज केलाय. कॉमेंट्री एंड कडून मारा होतील. 4ही षटक कॉमेंट्री एंड कडून आहेत.
षटक क्रमांक मैदानामध्ये 5 ला सुरुवात होते. लेट्स प्ले. चला सतीश सर वेळ अजिबात लावू नका. 5 ची सुरुवात. पटपट खेळा. हा चेंडू सुरेख. काय गोलंदाजी केली जाते. वा. मला वाटतं तिसऱ्या षटकाची सुरुवात देखील दत्ता यांनी पहिले 2 चेंडू अशाच पद्धतीने हाताळले होते. हार्ड लेंथ वरतून चेंडूने घेतलेली उसळी सरस यष्टीरक्षकाच्या हातात. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. 32. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा काय गोलंदाजी हाताळली जाते. वा. आपण जर पाहिलं तर गोलंदाजाने आपल्या गोलंदाजीचा प्रभाव या मैदानामध्ये टाकलेला आहे. पहिल्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं तर सुंदर अशी गोलंदाजी केली. दुसऱ्या मॅच मध्ये महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये काय गोलंदाजी दत्ता करतोय. सर्व प्रेक्षकांची खऱ्या अर्थाने मन जिंकतोय. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मिसताय फटका. झेलाची संधी आहे. संधी मिळाली आहे. संधीचं सोनं. फॉलो थ्रू मध्ये स्वतःच्याच गोलंदाजी मध्ये तिसऱ्या फलंदाजाला बाद करण्यामध्ये यश मिळतंय दत्ता याला. तिसरा बॅटर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे. धन्यवाद डीजे. चला फलंदाज अजिबात वेळ लावायचा नाही. पटपट आपण मैदानामध्ये यायचंय. आतापर्यंत 3 फलंदाज बाद झालेत एसीजीचे आणि तिन्हीच्या तिन्ही दत्ता यांनी बाद केले. काय गोलंदाजी सुरू आहे. पुढचा चेंडू. बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका. पुन्हा एकदा जेलबाद. नशीब खराब आहे. बॅक टू बॅक दुसरा आणि संघाचा 4था फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. हिऱ्याची अंगठी रुतून बसली. हिऱ्याची अंगठी रुतून बसली. सोडा की हे माझं बोट. रया सोडा की हे माझं बोट. आहो शेठ लई दिसाना झाली या भेट. आहो शेठ लई दिसाना झाली या भेट. धन्यवाद डीजे. आपण पाहतोय बॅक टू बॅक 2 फलंदाज बाद झालेत. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय 5वं सुरू आणि काय दत्तानी गोलंदाजी केली. पुन्हा एकदा हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती आहे. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र हलक्या हाताने पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. या षटकामध्ये देखील दत्ता याने हॅट्रिकची संधी निर्माण केली. जसं पहिलं षटक हाताळलं त्यावेळेस देखील हॅट्रिकच्या चेंडूवरती हलक्या हाताने 1 धाव पूर्ण केली होती प्रज्योत यांनी. आता देखील आपण पाहतोय अमोल काटे यांनी देखील रक्षात्मक भूमिका दत्ताच्या विरोधात वापरली आणि त्या दरम्यान 1 धाव येते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 35 धावा. पुढचा चेंडू दत्ता यांचा सामना करतील ते संतोष. ऑन साइडला चेंडू खेळून काढलाय. अलॉंग दी कार्पेट. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. एकच धाव आहे. सिंगल आहे. फेकी नक्कीच आपण पाहिलं तर काहीशी भरकटलेली आहे परंतु बॅकअप त्या ठिकाणी केला जातोय. या षटकामध्ये देखील दत्ता यांनी 2 धावा खर्च केल्यात आणि 2 फलंदाजांना बाद केलंय. दत्ता यांची गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या वाजवायला काहीच हरकत नाही. कारण 2 षटक 4 फलंदाज बाद आणि अवघ्या 3 धावा खर्च केल्यात. 4 धावा खर्च केल्यात म्हणजे काय गोलंदाजी करतोय दत्ता. आता मात्र तुमचा करतोय गुलपत्ता असंच म्हणावं लागेल. दत्ता याची कामगिरी आपण पाहिली. मैदानामध्ये 4 षटकं हाताळली. 2 षटकं हाताळली. 2 षटकांमध्ये 4 धावा खर्च केल्या आणि आघाडीच्या 4ही फलंदाजांना बाद केलंय. परंतु एक गोष्ट अजून देखील पुणेरी पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाला नक्कीच खटकत असणार आहे. कारण अजून मैदानामध्ये संतोष खांडेकर सर आहेत.
शेवटची 3 षटके खेळण्यासाठी सज्ज आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज वैभव निकम वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळतोय. कव्हरच्या दिशेने समोरच्या दिशेने चेंडू खेळला. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू होतोय फरार. जाईल चेंडू सीमारेषा पार. खणखणीत चौकार. 4 धावा. डीजे धन्यवाद. आपण पाहतोय काय कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट खेळलं जात संतोष सरांच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र आपण पाहिला तर जर आपण पाहिलं तर लेग बाय स्वरूपाची 1 धाव त्या दरम्यान जी पूर्ण केली जाते. धावसंख्येमध्ये जर आपण पाहिलं तर एका धावेने वाढ होते. धावसंख्या होते ती गेलेत. मला वाटतं या ठिकाणी पंचांनी कळवलं की ही धाव नसेल, कारण हा शॉट तुम्ही अटेम्प्ट केला नाही. चेंडू त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर सोडून देण्याचा प्रयत्न केला आणि तो शरीरावरती आदळला, त्यामुळे ही धाव देण्यात येणार नाही. तिसऱ्या पंचांचं अगदी बारीक लक्ष आहे. हा चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. चेंडू निर्धाव आहे. पुढचा चेंडू 39 होतील ना. हा चेंडू जर आपण पाहिला तर समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. एकेरी धाव त्या दरम्यान मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. कव्हरच्या दिशेने चेंडू मार्गस्थ झाला. 1 धाव त्या दरम्यान मिळते. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होती ती 42 धावा, 42 रन्स. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय 6वं सुरू आहे. गोलंदाजीचा अनालिसिस जर आपण पाहिला तर 8 षटकांची मॅच आहे आणि 5 गोलंदाज वापरणं बंधनकारक आहे. आतापर्यंत 5 गोलंदाज पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाने नक्कीच वापरलेत. त्यामध्ये दत्ता यांचं 2 षटक आणि आता मात्र वैभव आपलं दुसरं षटक हाताळतोय. पुढचा चेंडू. हा चेंडू बॅटची एज. शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू गेलाय. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आहे. 1 धाव नक्कीच आपण पाहतोय जी पूर्ण केली जाईल. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 43 धावा, 43 रन्स. 43 धावा झाल्यात. वारंवार जर आपण पाहिलं तर आतापर्यंत चांगली कामगिरी पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाने नक्कीच केलेली आहे, परंतु संतोष सर अजून देखील मैदानामध्ये आणि फार मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावरती आहे. संघाचा प्रमुख खेळाडू आहे. पुढचा चेंडू अमोलसाठी. मोठा प्रहार समोरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नक्कीच आपण पाहिलं तर काहीशी चुकी करतोय. झेलाचा प्रयत्न होता, प्रयत्न त्या ठिकाणी फसलाय. क्षेत्ररक्षकाच्या नक्कीच हातातून चेंडू निसटलाय. सीमारेषा पार. कणकणी चौकार 4 धाव्यांसाठी. धन्यवाद. ठीक आहे. आपण पाहतोय 6 षटकांचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झालाय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 47 धावा. चला फक्त 5 मिनिटं राहिली. आता मला असं वाटतंय की तुम्हाला शेवटच्या षटकामध्ये एक खेळाडू आतमध्ये घ्यावा लागणार आहे आणि कारवाई केल्याशिवाय लोकांना कळत नाही, असंच खरं आहे.
जरी सामने पुण्यामध्ये असेल, पुण्याचा संघ क्षेत्ररक्षण करतोय, त्यांच्याकडून उशीर होतोय, तरी सुद्धा ही कारवाई केलीच जाणार आहे. सारखं पाणी नका आणू, पाणी पिल्याने त्रास होईल तुम्हाला, सारखं पिऊ नका. 6 षटकांचा खेळ नक्की संपुष्टात आलाय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 47 धावा झाल्यात. अजून 2 षटक आहेत, 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. चला पटपट खेळा. सतीश सर, फक्त 5 मिनिटं राहिलेली आहेत. गेलेत ते बघा, बाहेर गेले. तुम्ही जा लवकर. षटक क्रमांक आपण पाहतोय 7 ला सुरुवात होते. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय नितीन याला वैयक्तिक दुसरं संघासाठी 7वं षटक या ठिकाणी घेतलं जात आहे, हाताळलं जात आहे. पुढचा चेंडू, मोठा प्रहार, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू. नक्कीच आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जाईल. फलंदाज बाद त्या ठिकाणी होईल. संतोष खांडेकर बॅक टू द पॅव्हिलियन. नवीन बॅटर आपण पाहतोय संतोष सरांची जागा भरून काढण्यासाठी येत आहेत अलंकार. अजून देखील 11 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. पुढचा चेंडू नितीन यांचा. हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय समोरच्या दिशेने घेऊन काढला येतोय. एक धाव त्या दरम्यान. सावकाश 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 सावकाश. थोडस नक्कीच आपण पाहिलं तर फलंदाजाचा तोल काहीसा गेला, परंतु एक धाव आहे, कुठलीही मोठी दुखापत नसेल. फलंदाज ऑल इज वेल, ओके, नो प्रॉब्लेम. थोडस सांभाळून खेळा. एका धावेने धावसंख्येत मात्र वाढ होते. धावसंख्या होते ती 48 धावा, 48 रन्स. पुढचा चेंडू सामना करेल तो अमोल. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळून काढला जातोय. क्षेत्ररक्षक अगदी तत्परतेने चेंडू अडवतोय, फेकी करतोय. त्या दरम्यान सिंगल असेल. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 49 धावा, 49 रन्स. पुढचा चेंडू अलंकार सरांसाठी. हलक्या हाताने पुन्हा एकदा चेंडू ढकलण्यात येतोय. पॉइंटच्या दिशेने चेंडू गेलाय. एकेरी धाव मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या एससीजी संघाची होतीये 5 फलंदाज बाद, 50 धावा, 50 अप. 50 धावा नक्कीच आपण पाहतोय मैदानामध्ये पूर्ण होत आहेत. पुढचा चेंडू नितीन यांचा. हा चेंडू लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फसलाय. क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये नक्कीच आपण पाहतोय चेंडू विसावला जाईल. 6वा फलंदाज त्या ठिकाणी आपण पाहतोय अमोल काटे त्या ठिकाणी बाद. 6वा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है. तू जानू मानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामने और सामने ऐसा भी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामने. धन्यवाद डीजे. नवीन बॅटर आपण मैदानामध्ये पाहतोय सचिन खाडे. स्ट्राईकला असणार, मला वाटतं सचिन स्ट्राईकला असेल ना नवीन बॅटर जेलबाद झाल्यावर. जो नवीन बॅटर येईल जेलबाद झाल्यानंतर तो स्ट्राईकला असतो, काय हरकत नाही. चला पुढचा चेंडू नितीन यांचा. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फसलाय. चेंडू मात्र निर्धाव आहे.
षटक त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. 7वं संपतोय आणि पहिला पेनल्टीचा कॉल पायरेट्स ऑफ पुणे संघाला बसतोय. टाइम संपलाय, त्यामुळे एक अतिरिक्त खेळाडू तुम्हाला 30 सर्कल मध्ये तैनात करावा लागेल. फक्त 4च खेळाडू ठेवता येतील आणि हा कॉल निर्णायक आहे. अतिरिक्त खेळाडू, एक खेळाडू आतमध्ये घ्यावा लागेल. फक्त 4च खेळाडू तुम्ही 30 सर्कलच्या बाहेर ठेवू शकता. उशीर झाला, चुकीला माफी नाहीये. 4च ठेवायचे, 5वा ठेवला तर नो बॉल आहे, लक्षात असू द्या. आता कुठला आतमध्ये घ्यायचा तो घ्या. यानंतर होणारा सामना आहे बँगलोर विरुद्ध मुंबई. बँगलोर संघाचे कर्णधार आणि इप्का संघाचे कर्णधार टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी. चला बँगलोर संघ, युवराज सर टॉस, अगली मैच का टॉस. युवराज सर, युवराज सर, युवराज सर वहां मत खेलिए. युवराज सर, सर प्लेयर्स को मना कर दीजिए प्लीज सर. युवराज खेलना मना है. अगर बावन्न धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू आपण पाहतोय कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चेंडू मार्गस्थ होईल. एका धावेसाठी 1 धाव तर पूर्ण केले. एका धावेने धावसंख्येत वाढ झाली. धावसंख्या होते ती 53 धावा. चला युवराज सर पटकन पळत या, कारण उशीर झाल्यामुळेच आपण षटक कमी केले. आपण अजून उशीर लावू नका, नाही तर 6 षटकांचीच मॅच होईल. 6 ओव्हर का ही मैच होगा अगर आप देर करेंगे तो. पुढचा चेंडू उंचपुरा फलंदाज आहे. चेंडू बॅट वरतून ब्रश होतो. शॉट थर्डमॅनच्या दिशेने चेंडू हातातून निसटलाय. एका धावेचं रूपांतर दुहेरीमध्ये केलं जात आहे. 2 धावा अगदी वेगात पूर्ण केल्यात. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 55. 55 धावा. शेवटच्या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 55 तर झाल्यात, परंतु हे काही चेंडू फार निर्णायक आहेत दोन्ही संघांसाठी. दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत. पुढचा चेंडू, मोठा प्रहार, चेंडू भिरकावून दिलाय. अगदी समालोचकाला सलामी देणारा खणखणी षटकार. 6 धावा. डीजे धन्यवाद डीजे. 6 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या 60 पार. 61 धावा. काहीस महागडं ठरत चाललंय षटक हे. 61 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू, हा चेंडू मात्र सुरेख आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहिलं तर धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलाय. फलंदाज मात्र त्या ठिकाणी बाद, धावबाद स्वरूपात आपण पाहतोय. शेवटचा चेंडू. चला फलंदाज पळत जा आतमध्ये. बॅट्समन पळत जा आतमध्ये, पळत पटकन जा आतमध्ये, कारण शेवटचा एक चेंडू आहे. फक्त आपल्याला पळायचंच काम दिलंय. इथून पळत जा आणि तिथे पण पळायचंच काम करा. खेळायला संधी मिळाली तर नशीब तुमचं आहे. स्ट्राईकला आपण पाहतोय सचिन. जर आपण पाहिलं तर स्ट्राईकला आहे. दीपक सिंग आपण पाहतो नवीन बॅटर जे नॉन स्ट्राईकला असतील. पुढचा चेंडू, गती परिवर्तन, परंतु आपण पाहिलं तर ही देखील धाव घेण्याचा प्रयत्न झालाय. पंचांनी आकाशाकडे बोट केलंय. फलंदाज या ठिकाणी देखील बाद असणार आहे. 8 षटकांचा खेळ संपलाय. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर एसीजी मुंबई या संघाची धावसंख्या होतीये 8 फलंदाज बाद 61 धावा, तर 62 धावांचं लक्ष असणार आहे पायरेट्स ऑफ पुणे संघाला. मी मुंबई संघाला विनंती करेल लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे आणि पायरेट्स ऑफ पुणे संघाला विनंती आपल्या आघाडीचे दोन्ही बॅटर मैदानामध्ये लगेच पाठवा, अन्यथा आज सामने वेळेत पूर्ण होणार नाहीयेत आणि त्याचा दंड तुम्हाला उद्या भोगावा लागेल. पायरेट्स ऑफ पुणे संघाला विनंती आपले 2 बॅट्समन लगेच पाठवायचे. मुंबई संघ आता कुठल्याही प्रकारचा वेळ लावू नका, कारण पुढे अजून 2 मॅच होणं बाकी आहे आणि आता तब्बल 3:30 वाजलेत. 2 तासामध्ये 2 मॅच होणं बाकी आहे.
आणि एक इनिंग आहे, म्हणजे 16-32 आणि 8 40 ओव्हर व्हायचे आहेत 2 तासामध्ये. होतील का नाही ते ठाऊक नाही, परंतु तुम्ही लवकर खेळा. चला थोडस पटपट पटपट पटपट. दोन्ही संघांचे कर्णधार जे टॉस बॉक्स मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, एका बाजूला बँगलोर, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय मुंबई. या दोन बलाढ्य संघांमध्ये पुढील मॅचला सुरुवात होईल. फोटो सेशन उरकल्यानंतर दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे आपण कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा. मुंबई संघ आपल्याला वारंवार विनंती आहे, एसीजी संघाला विनंती आहे, आपण वेळ लावू नका प्लीज. आपल्याला क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर लावायचंय. तुमची 40 मिनिटं सुरू होतील, आपण अजिबात वेळ लावू नका. विकास आणि वैभव, विकास आणि वैभव ही जोडी मैदानामध्ये आहे. तर गोलंदाजी मार्कवरती विपिन आहे. पहिला चेंडू जर आपण पाहिला तर शॉट थर्डमॅनच्या दिशेने जाईल. एकेरी धाव त्या दरम्यान लेगबाय स्वरूपाच्या धावेने आपण पाहतोय धावसंख्येला सुरुवात होते. एका धावेने धावसंख्येला सुरुवात झाली. आपण पाहतोय विकासच्या शरीरावरती चेंडू आदळला आणि त्या दरम्यान आपण पाहिलं तर एक धाव जी पूर्ण केली जाते. आता मात्र डावखुरे शैलीचा फलंदाज आहे वैभव. पुढचा चेंडू विपिन याचा. हा चेंडू मात्र हलक्या हाताने पॉइंटच्या दिशेने खेळण्यात येतोय. एकेरी धाव वैभवने नक्कीच आपलं पाहिलं तर खातं उघडलंय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 2 धावा आहेत. 62 धावांचा पाठलाग आहे. प्रत्येक धाव नक्कीच तितकीशी महत्वाची आहे. त्यातील हे पॉवर प्लेची षटकं आहेत. डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू हवेमध्ये, झेलाची संधी. पहिला फलंदाज विकास त्या ठिकाणी आपण पाहतोय गोल्डन डकचा शिकार ठरतोय. वैयक्तिक 0 या धावसंख्येवरती फलंदाज क्रमांक पहिला पायरेट्स ऑफ पुणे संघाचा. बॅक टू द पॅव्हिलियन.
2 मिनिटं डीजे 2 मिनिटं. पायरेट्स ऑफ पुणे संघाला पुन्हा एकदा विनंती आहे, सॉरी विनंती नाही तर ताकीद आहे. फलंदाज बाद क्रीजवरती झाल्या दुसरा फलंदाज विचारपूर्वक एवढा पाठवू नका. पहिलाच विचार करून ठेवा की पुढचा फलंदाज कोण जाणार आहे. नाहीतर जे 2 फलंदाज आहेत त्यांना सांगा तुम्ही बादच होऊ नका. हे 2च पर्याय आहेत तुमच्याकडे. जर का फलंदाजी करणाऱ्या संघाने उशीर जर केला तर आयोजक या ठिकाणी किती धावांची म्हटले, 10 धावांची पेनल्टी लावतील. आणि तुम्हाला माहिती आहे पहिली लावलेलीच आहे. पुढचा चेंडू हलक्या हाताने चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने खेळला, परंतु कुठल्याही प्रकारची धाव नसेल. नवीन बॅटर आपण पाहतोय मैदानामध्ये प्रतीक विकासच्या जोडीने. वैभव नक्कीच त्या ठिकाणी बाद झालाय. प्रतीक आणि विकास ही जोडी मैदानामध्ये. विपिनने नक्कीच आपलं सुरेख असं काम मैदानामध्ये केलेलं पाहायला मिळतं. आतापर्यंत 2 धावा खर्च केल्यात. पुढचा चेंडू स्विच हिटचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फसलाय. अगदी आपण पाहिलं तर विपिनने त्या ठिकाणी ओळखलं होतं. फलंदाज त्या ठिकाणी स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न करतो. चेंडू काहीसा डाव्या यष्टीच्या बाहेरून वळवण्याचा प्रयत्न केला. फलंदाजाच्या बॅटवरतून चेंडू ब्रश झाला, परंतु एलिव्हेशन तितकंसं मिळालं नाही. कुठल्याही प्रकारची धाव मात्र घेता आली नाही. अवघ्या 2 धावांवरती आपण पाहतोय हा संघ येऊन पोहोचलेला आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर अवघी 2 धावा आहेत. पुणेरी पायरेट्स ऑफ पुणे हा संघ नक्कीच आपण पाहतोय मैदानामध्ये फलंदाजी करतोय. हा चेंडू मात्र आखूड टप्प्याचा आहे, खराब चेंडू आहे. आणि त्या दरम्यान आपण पाहतोय फायनल क्षेत्रामध्ये हा चेंडू मार्गस्थ झालाय. क्षेत्ररक्षकाने चेंडू अडवला, फेकी केली. त्या दरम्यान 2 धावा ज्या पूर्ण केल्या जातील. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या होते 1 फलंदाज बाद 4 धावा. षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवरती समीर. तर स्ट्राईकला आपण पाहतोय विकास. हा चेंडू जर आपण पाहिला तर कव्हर रिजन मध्ये जाईल आणि क्षेत्ररक्षकापासून फार दूर चेंडू जाईल सीमारेषा पार. वैभवच्या बॅटमधून येतोय हा खणखणीत चौकार. 4 धावा. धन्यवाद डीजे. आपण पाहतोय षटक क्रमांक 2 ची सुरुवात. समीर याच्या गोलंदाजीचा घेतलेला खरपूस समाचार. चेंडू कव्हरच्या दिशेने सीमारेषा पार. खणखणीत चौकार 4 धाव्यांसाठी. 4 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते ती 8 धावा. 62 धावांचा पाठलाग मैदानामध्ये सुरू आहे. पुढचा चेंडू समीर याचा. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करणार. इतक्यात गोलंदाजाने नक्कीच आपण पाहिलं तर काहीसं व्हेरिएशन केलंय. फलंदाजाने लगेचच आपण पाहिलं तर काहीशी रक्षात्मक भूमिका केली आहे. चेंडू जर आपण पाहिला तर पॉइंट क्षेत्रामध्ये मार्गस्थ होतोय. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 9 धावा. दुसरं षटक सुरू आहे. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन असल्या कारणे क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल आहे. तो बदल करावाच लागतोय. आता मात्र स्ट्राईकला आपण पाहतोय प्रतीक आहे. उजव्या शैलीचा फलंदाज आहे. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, परंतु क्षेत्ररक्षक फार दूरवरती आहे. 1 धाव तर आरामात पूर्ण होणार आहे आणि ती झाली देखील. 1 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 10 धावा. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केला. 10 धावा झाल्या. 1 फलंदाज बाद आहे. फार मोठी जबाबदारी वैभव आणि प्रतीक वरती आहे. पुढचा चेंडू समीर याचा. मोठा प्रहार. क्षेत्ररक्षक मात्र फार दूरवरती आहे. फार मोठा पाठलाग, परंतु शर्यत मात्र चेंडूने जिंकले. चेंडू जाईल 1-2 टप्पे घेत सीमारेषा पार. खणखणीत चौकार. 4 धावा. डीजे
षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण दुसरं पाहतोय. आतापर्यंत सुरेख अशी कामगिरी. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू जर आपण पाहिला तर ऑन साईडला खेळण्यात येतोय. एक धाव त्या दरम्यान मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 15 धावा. आतापर्यंत 11 धावा समीरच्या या षटकामध्ये खर्च होत आहेत. चांगली फटकेबाजी वैभव आणि त्याच्या बरोबरीला असलेला नवीन बॅटर प्रतीक याची पाहतोय. 15 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू समोरच्या दिशेने काय फटका सजवलाय. प्रतीकच्या बॅट मधून सीमारेषेला गवसणी घालणारा खणखणीत चौकार. 4 4 4 4 4 धावांसाठी डीजे. षटक क्रमांक आपण पाहतोय मैदानामध्ये तिसरं घेऊन येतोय. वैयक्तिक कोठ्यातील दुसरं संघासाठी तिसरं षटक असेल. विपिन गुरव. पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये जर आपण पाहिलं तर आतापर्यंत 19 धावा ह्या पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाच्या आपण पाहिलेल्या आहेत. आता मात्र पॉवर प्लेची षटकं संपलेली आहेत. कशा प्रकारे या ठिकाणी कामगिरी केली जाईल ते पाहायचं आहे. एक यशस्वी गोलंदाजी मार्कवरती पहिलं षटक हाताळत असताना विपिन याने एका फलंदाजाला बाद केलाय जो आघाडीचा होता आणि त्यानंतर फक्त 4 धावा खर्च केल्या. पाहूया षटक क्रमांक 2 हाताळण्यासाठी येतोय. तर स्ट्राईकला डावखुरा शैलीचा फलंदाज आहे वैभव. नॉन स्ट्राईकला प्रतीक आहे. दोन्ही फलंदाजांच्या बॅटमधून आपण चौकार येताना पाहिलेत. फार मोठी जबाबदारी दोन्ही फलंदाजांवरती आहे. क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय वारंवार जे सजवलं जात आहे. डीप कव्हर, लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ, त्याचबरोबर मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जर आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षण दूरवरती तैनात आहे. गोलंदाज त्या ठिकाणी आपण पाहतोय सज्ज आहेत. षटक क्रमांक 3 ची सुरुवात. पहिला चेंडू हलक्या हाताने कव्हरच्या दिशेने ढकलून दिला. क्षेत्ररक्षक फार दूरवरती आहे. नक्कीच आपण पाहिलं तर एक पहिली धाव अगदी वेगात पूर्ण केली जाते आणि एकाच धावेवरती समाधान आहे. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 20 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये तिसरं सुरू असताना पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या होते. एक फलंदाज बाद 20 धावा. सातत्याने चांगली कामगिरी दोन्ही संघांची आपल्याला वारंवार पाहायला मिळते. परंतु आता जर आपण पाहिलं तर काहीसा सामना पायरेट्स ऑफ पुणे संघाच्या बाजूने 10% एक्स्ट्रा म्हणजे 60 आणि 40 असा सामना. पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल प्रतीकसाठी. विपिन याचा आपण जर दिशेने चेंडू मार्गस्थ होतोय. हॅलो हॅलो आणि या स्क्वेअर चौकारानंतर धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 24 धावा होत आहेत. पुढचा चेंडू गती कमी केली आहे. फटका मात्र सुरेख परंतु त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात. प्रतीकला अगदी आपण पाहिलं तर जाळ्यामध्ये त्या ठिकाणी अडकवलं जात आहे. दुसरा फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. प्रतीक त्या ठिकाणी बाद होतोय. नवीन बॅटर आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळेल. हॅलो
कोणाला? कोणाला? हॅलो, आलं का? पुढचा चेंडू नवीन बॅटर आपण पाहतोय त्या ठिकाणी जो सज्ज होतोय. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू गेलाय, क्षेत्ररक्षकाकडून चुकी झाली परंतु लगेचच कमबॅक केलाय. 2 धावा नक्कीच मिळाल्यात. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 26 धावा. तिसऱ्या पंचांकडे नक्कीच हा निर्णय दिलाय, हा चौकार आहे की नाही. एक चांगलं टेक्नॉलॉजी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. प्रथम स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून एक लाईव्ह कव्हरेज या ठिकाणी केलं जात आहे आणि चांगलं कॅमेरा वर्क आपल्याला सर्व टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. अगदी इंटरनॅशनलचा फील आपल्याला मैदानामध्ये लाईव्ह कव्हरेजमध्ये पाहायला मिळतोय. मुख्य स्क्रीनवरती देखील आपण पाहतोय काय कव्हरेज केलाय. प्रत्येक चेंडू त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर अगदी बारकाईने त्या ठिकाणी टिपला जातोय. मला वाटतं हे कॅमेरा वर्क जर तुम्हाला आवडला असेल तर टाळ्या वाजवायला या संपूर्ण टीमसाठी काहीच हरकत नाही, कारण अगदी बारकाईने संपूर्ण मॅच या ठिकाणी कव्हर केली जाते. हा चेंडू जर आपण पाहिला तर निर्धाव आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 26 धावा झाल्यात. 26 धावा झाल्यात. तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. हा चेंडू देखील आपण पाहतोय एकेरी धावेसाठी जाईल. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या होते 2 फलंदाज बाद 27 धावा. 30 चेंडू आणि 35 धावांची गरज आहे. 30-35. आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती काहीसा बदल केला जातोय. षटक क्रमांक 4 घेऊन गोलंदाज त्या ठिकाणी सज्ज होतोय अनिल. सचिन आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहे. पुढचा चेंडू षटक क्रमांक 4 ची त्या ठिकाणी सुरुवात होते आहे. हा चेंडू मात्र सुरेखरित्या हाताळला जातोय. उजव्या एसटीच्या लगत आहे. काहीशी चेंडूने नक्कीच उसळी घेतली. पंचांनी त्या ठिकाणी गोलंदाजाला ताकीद दिली. फर्स्ट बाउन्स त्या ठिकाणी कळवण्यात येतोय. चेंडू मात्र निर्धाव आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 27 वरती स्थिरावली आहे. पुढचा हा चेंडू मात्र डाव्या एसटीच्या बाहेर आहे. पंचांनी गोलंदाजाला लगेचच त्या ठिकाणी दंडित केले. अवंतर धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 28 धावा होत आहेत. 34 धावांची अजून देखील गरज आहे. 29 चेंडू आणि 34 धावा हे समीकरण आहे. पुढचा चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू शरीरावरती आदळलाय. डॉट बॉल आहे. सुंदररित्या आपण पाहतोय गोलंदाजी त्या ठिकाणी सचिनच्या माध्यमातून जी केली जाते. मागच्या मॅच मध्ये देखील आपण पाहिलं तर चांगली फलंदाजी आपल्याला एसीजी या संघाची पाहायला मिळाली. फलंदाजीच्या जोरावरती हातातून निष्ठून गेलेला सामना मात्र विजय खेचून आणला. आता मात्र गोलंदाजीची जबाबदारी गोलंदाजांवरती आहे. पुढचा चेंडू लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी दूरवरती तैनात आहे. एकच धाव आणि एकाच धावेवरती जे समाधान मिळेल, परंतु फेकी त्या ठिकाणी केली असता गोलंदाजाचा बॅकअप खराब झालाय. चेंडू डायरेक्ट अगदी हातामध्येच फेकला होता, परंतु गोलंदाजाकडून चुकी झाली. क्षेत्ररक्षकाची चुकीच नाहीये, परंतु चुकी कोणाकडूनही झाली, फायदा मात्र फलंदाजांना मिळाला. जिथे 1 होती तिथे 2 धावा खर्च केल्यात. धावसंख्या होते ती 30 धावा. पुढचा चेंडू, हा चेंडू देखील आपण पाहतोय बॅटची
आतली कडा चेंडू फाईनल क्षेत्रामध्ये जाईल. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवेल, फेकी करेल, त्या दरम्यान पुन्हा एकदा 2 धावा आहेत. या छोट्या छोट्या ज्या चुका आहेत या मात्र पुढे त्रासदायक ठरणार आहेत. 26 चेंडू आणि 30 धावांची गरज आहे. बरोबर 26-30. हा चेंडू देखील आपण पाहतोय उजव्या एसटीच्या लगत आहे. चेंडू मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो डॉट बॉल आहे. हा चेंडू मात्र आपण पाहिला तर डॉट बॉल आहे. प्रत्येक निर्धाव चेंडू पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाला नक्कीच काहीच अडचणीत आणणार आहे. पुढचा चेंडू सचिन यांचा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होतोय. पुन्हा एकदा म्हणावं तसं प्रॉपर टायमिंग होत नाही. चेंडू अलॉंग दी कार्पेट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गेलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक अगदी बेगात येऊन चेंडू अडवेल, फेकी करेल, त्या दरम्यान सिंगल आहे. 4 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर पायरेट्स ऑफ पुणे या संघाची धावसंख्या 2 फलंदाज बाद 33 धावा झाल्या, 33 रन्स. मार्क वरती आहे. पुढचा चेंडू पहिला चेंडू हलक्या हाताने त्या ठिकाणी वैभव याने ढकलून दिला. पॉइंटच्या दिशेने एकेरी धाव मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या 34 धावा होत आहेत. प्रत्येक धाव तितकीशी महत्वाची आहे. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपण मुंबई संघाची एससीजी संघाची पाहतोय आणि चांगली फलंदाजी त्याला चांगलं उत्तर पायरेट्स ऑफ पुणे हा संघ देखील देतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केले जातात. डावखुरे शैलीचा फलंदाज वैभव अजून देखील मैदानामध्ये चांगली कामगिरी करतो आपल्या संघासाठी. नितीन गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय वारंवार सातत्याने केलेला बदल. पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच झाला, परंतु चेंडू जर आपण पाहिला तर डाव्या एसटीच्या फार बाहेर आहे. पंचांनी या ठिकाणी वाईड बॉल कळवलाय. अवांतर धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती. पुढचा चेंडू मोठा प्रहार समोरच्या दिशेने चेंडू खेळलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी अगदी आपण पाहिलं तर दूर वरतून येऊन चेंडू अडवेल. चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे. आपण पाहिलं तर फार दूरवरती चेंडू होता. 1 धाव मात्र खर्च होते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 36 धावा ज्या पूर्ण होत आहे. पुढचा चेंडू वैभव साठी. गोलंदाजी मार्क वरती आपण नितीन याला पाहतोय. सामना हळूहळू जर आपण पाहिला तर दोन्ही संघांच्या बाजूने आलाय. हा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा सुरेख आहे, परंतु पंचांनी त्या ठिकाणी अगदी वेळ घेऊन हे निर्णय कळवलाय. चेंडू डाव्या एसटीच्या बाहेर आहे. पंचांनी त्या ठिकाणी वाईड बॉल कॉल केलाय. अवांतर धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 37 धावा होत आहेत. पुढचा चेंडू
हा चेंडू मात्र सुरेखच आहे, उजव्या यष्टीच्या लगत आहे. काहीसा त्या ठिकाणी आपण पाहिला तर चेंडू बॅटच्या समोरून वळण घेऊन यष्टीरक्षकाच्या दिशेने गेलाय. धावसंख्येत कुठल्याही प्रकारची वाढ नसेल. 37 धावा आपल्याला मैदानामध्ये पूर्ण होताना पाहायला मिळतात. प्रत्येक धावांसाठी धावाधाव मैदानामध्ये सुरू आहे. डान्सिंग डाऊन द विकेट, गती मात्र कमी. काय गोलंदाजी करतोय, बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव आहेत. धावसंख्या 37 वरती स्थिरावली. 20 चेंडू आणि 25 धावींची गरज आहे, बरोबर ना. 37 झाल्यात, 20-25. पुढचा चेंडू, हा चेंडू मात्र पुन्हा एकदा खराब आहे. डावे यष्टीच्या बाहेर 2 चेंडू चांगले हाताळले, त्यानंतर गोलंदाजाने भरकटलेला मारा केला. वाईड बॉल हाताळला. धावसंख्येत 1 ने वाढ होते. धावसंख्या होते ती 38 धावा. अजून 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका आहे. चेंडू जर आपण पाहिला तर पॉइंटच्या दिशेने जाईल. एकेरी धाव मिळणार आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 39 धावा. आता 23 धावींची गरज आहे. 19-23 हा चेंडू महत्वाचा असणार आहे. 19 चेंडू आणि 23 धावा. वेळ वाचवा. शेवटचं षटक नाही तर लक्षात ठेवा, एक खेळाडू आतमध्ये असेल. पुढचा चेंडू, हा चेंडू देखील आपण पाहिला तर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा फसतोय. चेंडू निर्धाव आहे. आता शेवटचे 18 आणि त्या 18 चेंडूंमध्ये 23 धावींची गरज आहे. 18-23. अठरा चेंडू आणि 18 चेंडू मध्ये आपण पाहतोय अजून देखील 25 धावेंची गरज आहे. 23 धावेंची गरज आहे. षटक क्रमांक आपण पाहतोय मैदानामध्ये 6वं षटक सुरू होत आहे. गोलंदाजी मार्क वरती सचिन. हे षटक फार महत्वाचं असणार आहे सचिन साठी देखील. पहिला चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय. नितीन नक्की चेंडू अडवताना काहीसा फंबल करतोय, परंतु एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 40 धावा. अजून 22 धावेंची गरज आहे. 17-22. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केलाय. डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज वैभव आपण मैदानामध्ये पाहतोय, जो सज्ज आहे. पुढचा चेंडू सचिन याचा सामना करेल तो वैभव. हा चेंडू मात्र आपण पाहिला तर लेग साइडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फसतोय. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. डॉट बॉल आहे. पुढचा चेंडू, हा चेंडू देखील सुरेख आहे. वा, सुंदर गोलंदाजी केली जाते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 40 धावांवरती येऊन पोहोचली आहे. अजून 22 करायच्यात. 15-22 हे समीकरण आहे. हा फटका मात्र सुरेख. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू जाईल आउट ऑफ द पार्क. षटकार 6 धावेंसाठी. क्या बात है, वाह. ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं. धन्यवाद डीजे. बारिश हो रही है. बारिश हो रही है. बर, षटकारानंतर नक्कीच आपण पाहिलं तर काहीच सामन्यामध्ये नक्कीच काहीशी कलाटणी येते. 46 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. वा, काय फटका सजवलाय.
संयमानंतरची आक्रमण आपल्याला पाहायला मिळतात. तुटून पडलाय वैभव सचिन वरती. 2 भले मोठे फटके एका षटकारानंतर आलेला अखंकरी चौकार आहे. तू भी ना आखिर तुम्हें आना है, वाह वाह, जरा देर लगेगी. धन्यवाद. मला वाटते फलंदाजासाठी गाणं होतं. देर लगेगी लेकिन लगेगी तो मैच अपने तरफ ही आएगा. पुन्हा एकदा काय फटका आहे. बॅक टू बॅक 3 मोठे फटके आहेत. षटकार चौकार षटकार. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते अब तक 56. 12 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. सामना होता कुठे आलाय. का बहाना है, जरा देर लगेगी. आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी. Diageo also. बारा चेंडू मध्ये 6 धावांची गरज. पहिला चेंडू फुल्लर लेनचा झेल. मात्र त्या ठिकाणी काय प्रयत्न केलाय. वा, प्रयत्न खरंच अगदी आपण पाहिलं तर या खेळाडूचा प्रयत्न आवडला असेल तर तुम्हाला टाळ्या वाजवायला मी फक्त विनंती करेल. आणि तुम्ही वाजवता का नाही ते माझं पाहायचं काम असेल. सुंदर प्रयत्न केला. मैदानामध्ये जर आपण पाहिलं तर हिरवा गालीच्या गालीच्या वरती लोळायचं काम केलंय. चेंडू नक्कीच अडवलाय. संघासाठी नक्कीच 4 धावांची मदत केली. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 2 धावेने वाढते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 58 धावा होत आहेत. अजून 4 धावांची गरज आहे. 10 चेंडू 4 धावा. 10 चेंडू आणि 4 धावा. स्ट्राईकला आपण वैभव याला पाहतोय. प्रतीक याला पाहतोय. वैभवने काय आक्रमण चढवलेलं. हा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय. झेल निसटला आणि हा चौकार आहे. विजयी चौकार. 4 धावा. पायरेट्स ऑफ पुणे. पुणे पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दोन्ही सामने जिंकलाय. विजय संघाचं अभिनंदन आहे. तर एसीजी हा संघ नक्कीच आपण पाहिलं तर हा सामना गमावतोय. त्यांना पुढील सामन्यासाठी शुभेच्छा आहेत. बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम. I request the next teams to come in, please. Fielding team, please do set in your fields. अभी जिंदा हूँ तो Batsman. जी लेने दो, जी लेने दो. भरी बरसात में I request the teams to please come and start off. Batsman 2, please. Thank you. Thanks for adhering to that. Umpires request you to push as well. Sorry, we are running out of time. We may have to stop the game due to bad light if that continues, so we do not want to get into that. Thank you. You're doing a fabulous job. I acknowledge that. Thanks for all that hard work you're putting in out there. Absolute pleasure to have you out there, and we recognize the fact. Unfortunately, I can't give you any favors.
Start of the match between Sinjian International and Ipcl Warriors. We've got Ipcl Warriors who are batting first. The toss was won by Sinjian International and they've chose to field first. Rajesh to bowl. Starts over the pitch of a delivery. Appeal. A strong appeal from everyone around the ground. And that was a strong appeal too. And the batsman is asking for a wide. They would want to take a review out here. But no reviews like we mentioned earlier. No reviews allowed for the team representing all of their cities. However, the umpires can do that if they have any issues with respect to decisions. That's a good start from Sinjian International. That's a short one up in the air. And that's an easy sitter. Caught by Saurabhadra. That's the first blood drawn. Excellent wicket that. That was high in the air. There for the taking. Does not connect it. Ends up looping it up into the air and taken pretty well. Easy catch that. And that's the first blood. Sinjian International already on a high. And we've got Ipcl Warriors losing their first wicket in no time. Yogesh not troubling the scorers. Is walking back without making an impact. And in comes another marquee player for Ipcl Warriors, Mithilesh. And on the other end is Dushyant Patil. The two devastating players who took apart the previous team that they faced in no time. They just ran through them with a flurry of boundaries every time they faced a new bowler and sent them packing to the cleaners every single time they bowled a loosener. And at certain instances, even good deliveries were dispatched to the fence. Excellent stuff that from Ipcl Warriors last time around. Will they continue that form? Although they've lost one wicket, they carry a lot of good players on their ranks. And on the other side, Sinjian International boast of some good bowlers, but haven't been up to the mark in the previous game. Leaked a lot of runs. The batting unit did a great job by scoring 105, but the bowling unit couldn't stop from giving out those 106 runs to win the contest, giving 6 of the last ball. That's well bowled. I was moving into the batsman, onto his legs, taking their time, Dushyant Patil. And the first ball faced by Mithilesh as well. Good delivery moving in. And going back to over the wicket again is Rajesh. And this time on strike would be Dushyant Patil. This would be a great contest. A contest between a contest here. A good batsman against a good bowler. Spearhead of Sinjian International, Rajesh. There we go. Starts off with a pull shot. Good feeling in the deep to cut that off for one. Or were they coming back for the two? Dushyant always on the lookout for the second. And so is Mithilesh. Two good batsmen who can take apart any opposition on a given day. And how are they going to fare this match is something that Sinjian International will be looking at, because they could run away with the match in no time. Well bowled again. That was... Oh, that's a wicket, should be. No, says the umpire. Safe. Oh, looks like we've got a referral here. Third umpire into action. Looks like the umpires are keeping the third umpire busy as well. Good job. Tiring day for the umpires in the middle. And I would like to take this opportunity to actually
congratulate a lot of people here on doing a great job. However, firstly, it is not out, says the umpire. Oh, swing and a miss that. Going over the stump, says the umpire, and that's the end of the over. Called by the umpire after the wicket gone. The scorecard reads 2 for 1. Excellent start that from Rajesh. Has been on the money from get-go. Well, he wasn't able to push that away towards his leg side there, Mithilesh. And Dushyant started off with a really good punch, or rather a short arm pull. That did not go all the way, but still got 2 runs away. And we've got a new bowler into the fore. Sridhar is the new man picking up the ball. And we've got Dushyant on strike. Ipcl Warriors against Sinjin International. The respective winners of their city leagues. And this is Ipcl, Indian Farmer Cricket League 2023. Well, that's a beautiful shot there, tried by Dushyant to try to keep it on the ground and force it towards mid-wicket. Does not get enough connection. Just goes for a single. Block hole delivery that from Sridhar. Excellent start. Well, it's been a different kind of a start from both Rajesh and Sridhar. Last time around, they leaked some runs, but I'm sure that they must be determined to get their bowling unit back into shape to keep them in the hunt for the finals. Oh, that's a swing. That swivel towards mid-wicket. Coming back for the second. Good return from the deep from Prajwal. Good return ensures a single only. In change of strikes, this left-hand, right-hand combination, like we always mention, can be a tricky one for the bowler. And it's proving out to be one. Right now too. Change in length already there for Mithilesh. When he bowled, it was 2 leg side-ish from Sridhar. Oh, that was bludgeoned. That should be 4 runs. No stopping that. That is the first boundary from Dushyant. What a hit over the cover fielder. Didn't time that to perfection, but had enough on it to get it over the boundary. And that was a good shot. Stood tall to punish that and did that in style. Oh, this time he's cleaned him up. Round the legs that too. And he is disappointed. Nonetheless, that is another great wicket for Sinjin International. And Dushyant must be kicking his guts for doing that. For missing out an easy delivery that was running out towards the leg sides. All he had to do was put this bat on the ball. And he missed that. And he paid the price in full. Sushant, the new batsman, taking strike and is joining in Mithilesh in the middle. Sridhar strikes for his team. Second over and 2 wickets down already. Ipcl Warriors. Oh, good shot that. That was driven away towards covers. A very hesitant start that from Sushant. Did not present his full face of the bat. Neither did he move forward completely to lean into the drive. He was caught unawares in the middle, but managed to get his bat on the ball and moved a bit to get it to covers.
Now change in field due to the left arm. In fact, the left-hand batsman. Everyone in the deep on the leg side besides the square leg fielder and the fine leg fielder. Oh, that's a beautiful shot that he had to dig it from the bottom to put it over the man at extra cover. And did that in style. Well, don't go by his stature. This man packs a punch. Thirteen after the completion of 2 overs. Please move on. We're running short of time. The last thing we would like to see is the last team batting on this pitch. Batting under no lights and unable to see the ball rip through them. So in back for his second over is Rajesh. 2 overs, 13 for 2. Down towards leg side to the man in the deep. Will he cut shot that for 2 runs? No, it's a single. Very well done that from the man in the deep. So in comes Mithilesh to face Rajesh. And he's going around the wicket immediately. India Farmer Cricket League 2023 Champions League being brought in by Farmer Connect, Creative Eye Services, Ipcl. And we would like to also highlight the fact that this is the Champions League trophy where different cities have had their legs and the winners of each of these respective cities are clashing down in the Champions League like the Champions Trophy that we had in the IPL and after that. Oh, that's a swing and a miss, running down to the fence at fine leg. Will he stop that? Excellent chase, but he's not able to do that. Looks like he's injured. Goes for 4 runs. I hope he's all right. King, please. We're running short of time. I request both the water bearers to run like Usain Bolt out of the ground, please. Please match him. Back we go, Rajesh to Sushant. Oh, wild swing that from Sushant. He wanted to smash that towards the fence. Well, he wanted to put it over long leg. No chance of getting to that. Catches thin air. The result, a dot delivery. He wanted to smack that with brute force out of his presence. Does not manage to pick the line of the delivery. And manages just to swivel around himself. And that's a dot ball.
Again he goes high, but this time he connects it, only to be put up in the air and to hand the catch to the fielder. But well taken that. That was a tricky phase for the fielder. It was running backwards, but he had to manage himself by moving at the same pace and picking it pretty easily at the end. That is the end of Sushant. Sinjin International doing well with the ball this time around and making a difference. But let me remind you, Ipcl Warriors do have a lot of batting strength. One single player can be a match winner, and that match winner can turn any game on its head. And that's the kind of players that they boast in their ranks, and that's the reason they won the tournament in their city league as well. And I'm being told that they were champions already, and that gives a lot of motivation for themselves to keep up to that standards. And on the other hand, all new teams will be raring to show their prowess, their might against the defending champions or the champions in the past. That's a good way to make a statement. We've got Rajesh, who's making an impact, picking up the second wicket in the second over that he's bowled, and yet to complete that. Oh, that's a good shot, but will it be a catch? Yes, it is. First ball duck. That is a great catch. In fact, considering that he had to move a bit, but bad shot at the end does not connect as well as he would have liked. It went a long way up in the air, but not the distance that he wanted. End of Viren, the first delivery. End of the third over. Bowler's name Sridhar है, second over बता रहा है. हाँ. Score क्या है? हाँ. एक मिनट. Score वहाँ तो दिखाई दे रहा है. 19 for 4 है ना वो. After the end of 3 overs, scorecard reads 19 for 4. And we've got, hold on please, one moment, apologies. We have some technical issues out here. After the end of 3, 19 for 4, the scorecard reads. And we've got a game on the cards. 7 more overs left. In fact, we've only had 8 over affair, so we've got 5 more overs to go. Sridhar to Mitlesh, good shot, but way away from the fielder. Turning away from him ever so slightly. Not able to get that on his arms. My oh my, that should have been another great wicket. Second time round, Mitlesh is riding his luck. Second time round, he's riding his luck. And he should definitely take a great amount of utilization of that. He must make that count. Or will Sridhar have his own say? A contest between a contest again. Well, that's a good shot too. Should be cut off by Prajwal, and yes, it is easily coming back for the second. Good running between the wickets. And that should have been cut off by Sridhar ideally, but good return from Prajwal in the deep. Excellent cricket all around. Good running between the wickets. Good fielding in the deep. Excellent bowling and equivalently good batting. Well, this is turning out to be an exciting one.
The first match the Sinjin International were part of turned out to be a last ball thriller. Will this one too turn out to be a great last over thriller? Oh, that's moving away from the keeper. Riding his luck heavily this match, Mithilesh. But still being able to do his job, rotating strike and getting runs for his team. That's a good job at the end. Doesn't matter how they come as long as it comes for Ipcl Warriors. Three balls to go of the over. 24 on the board. A beautiful shot that. Timed it so well. Varun cuts it off. Back for a second probably. Now they decide against it this time. Good return as well. Excellent return that from Varun. Stopping that extra run from being taken. And in comes Mithilesh again. Well, with the sun setting down, there could be a chance of the ball slowing down in the air too. With all this while the sun beating down, there was good chance for the batters to actually take it big, but now the bowlers could have a say as well. Oh, that was short of Varun. Chance of a run out. And not given by the umpire. That must have been taken again. Fourth time lucky. Well, I wouldn't call it luck this time around. It was not good fielding. 2 times he's been saved by bad fielding, and a couple of times it was pure luck for Mithilesh. But most importantly, he is still there for his team, and his team will be believing in him to give that firepower in terms of getting those runs. Good shot that again from Harshal. Very good shot that from Harshal. He's timing it beautifully off the bat. And that's the end of the over. After the end of 4, we've got 27 on the cards with Mithilesh batting on 16. 27 for 4 after the completion of 4. This is an 8-over affair, mind you. And we have a time limit of another 14 minutes to complete the next 4 overs. We are on a stipulated time limit, which must be adhered to. If we do not adhere to the times, there will be penalties imposed. The first penalty would be to bring in an outfielder into the infield and giving the opportunity for the batsman to take advantage of that lacking outfielder. And after half the overs have been delivered, we've got change of ends. And we have a new bowler, Saurabhadra, as the new man to bowl. And Harshal is on strike with Mithilesh on the non-strikers end. We've got change in field. We've got a long on, long off, deep mid-wicket, deep square leg, and a man at... Hello everyone. Hope you're all doing great. So it's time. Shot, fine leg. Oh, that's a short one to start out from Saurabhadra. Well, Harshal was looking for a big shot. Had to reach out for that. 4.1, 27 for 4. Just over 6.5 and close to about 7 runs per over that. Saurabhadra to Harshal again. Oh, he reached out for it this time, but he times it pretty well. Coming back for the second, probably. Now they don't. Mithilesh sends him back, and he wants a piece of the action.
Well, this could be an important over for Mithilesh. He may utilize this if he decides to, but if he does not connect, he could be a goner. I'm sure that he'll be raring to go with just 3 more overs to go. And already 4 wickets down. We've got a match on the cards. I'm sure that this is going to be a thriller too. Ipcl Warriors still have firepower in their batting and equivalently good bowlers too. Oh, that's an edge. And again, he's riding his luck. Well. Looks like his outer half of the bat has taken a beating today. And the ball hasn't met his middle of the bat yet. That's so dangerous for the ball to meet the middle. If he smacks it, it stays hit. That's the power he packs. And we have Arshal on strike. He reaches out again. This time it's a good shot. Put it in the gap and well played that. Fabulous cut shot. Had the room and time to play it, but still had to put that away. Use that pace of the bowler to guide it towards the backward point region. And that was a beautiful shot from the outset. Glanced it so well. And that was definitely looking elegant. Textbook leather ball cricket that. Oh, that's a nice and good catch that. One-handed take that from the skipper and the wicket keeper, Yuvraj. One-handed attempt. We would want to make this quick. We're running short of time in terms of delivering their quota of 8 overs. Running short of time there, and they've lost another wicket. Harshal is the man who's walking back. He was coming into his own over the last few deliveries. Harshal is getting a hang of those deliveries and timing that pretty well towards the offside. But he tried to kind of hook it away and try to keep it on the ground with that bat facing the ground, but only manages an edge. And that proves the end. With another man walking in. Amai is the next batsman in. Oh, that's a beautiful delivery. That was a cracker. Almost a full length and a yorker that. Calls the over the umpire. After the end of 5, we've got 33 for 5 from Ipcl. Amay Maikar has just walked in with Mithilesh there for a while. He's been there for about 12 deliveries and has scored 17 runs at a strike rate of 140. And we've got Prajwal walking in, another marquee player for Sinjin International. Bowled pretty well in his previous outing. Besides that last ball 6 that tuned the victory in favor of his opposition. Besides that, he bowled an excellent last over, which in fact made that 8-run last over turn into a last ball 6. And now we are coming down to the wire of this first innings though. 33 for 5 in 5 overs. They have made their comeback. Ipcl Warriors. Hit on the arm. Takes the bice. And goes for 4 runs. That's leg bice for 4 runs. Should have been stopped. 4 easy runs. Well, every single run counts. And no one would know better than Sinjin International. Because their fielding was poor in the last match. And that cost them the match in this match too. It is turning out to be a trend. But on the other hand, Ipcl Warriors are enjoying this span in kicking off their run rate
with all these freebies being given away. Oh, that's a swing and a miss. Wild swing that from Mithilesh. He just wanted to get a hang of that. All he wanted to get was that bat on the ball. With that power, had he connected, he could have cleared the fences in no time. That's another swing too. Asking for a no ball and given one bounce by the umpire. First warning. One allowed for the over thus far. The next one to be called a no ball. There we go again. This time it's given a no ball. Says the umpire as it's over the head. Well, did look very, very close that. That could have been a wide ideally, but Mithilesh will be a happy man as he's getting a free hit. Well, will this be the change of fortune? Mithilesh on strike on a free hit has been given the license to go hard. How will he fare? What will Prajwal come up with? Oh, that's another take, but not given due to a free hit. Looks like this man has butter fingers only when he's on the outfield with his other fielders. The captain himself has bucket hands. And anything that goes into the bucket never spills out. Good comeback that from Prajwal. Good delivery for someone who was raring to go big and who has the capability to go big as well. In keeping him quiet. Sinjin International have done a good job thus far with respect to the ball in the hand. Tried a cheeky attempt there, Mithilesh. Trying too many things. The effect of not getting runs, making him try all sorts of things. For all you know, that could spell doom for himself. Well, he definitely has great confidence in him, and more so the teammates. There we go, another swing, another miss, and another delivery that comes out to be a dot. And end of the sixth over. You've got 38 on the cards. For 5 wickets gone, half the side depleted. They are just at about over 6 runs per over. 6.3 to be precise as the current run rate. 38 for 5. Another 3 overs left. The bowling quarter is that they will have to have at least 5 bowlers bowling out. That could be 2-2-2 permissible for 3 bowlers and 1 over each for 2 different bowlers. That would be the allotted criteria for bowling. Since we've got Rajesh and Sridhar who bowled out their 2 overs, now we've got Prajwal who bowled out 1. And we have a new bowler now. Chindraj, the new man, who's picked up the ball. Is the voting open or still the reels are open? No, the voting is open on WhatsApp. Chindraj, the next man who's picked up the ball, and a May to face him. Oh, that was a shot one on the loose now. Out of nowhere, that came to be a wide and an easy run given away. And whilst we are looking at a serious contest, we've also got a contest for the audience, which was the Reels contest that was happening during the day. We've got the voting open. The voting is open until 5 p.m. today. Your vote will help one of your teammates, colleagues, or your mutual friends
win the contest. Go there and support your teammates like you do on the pitch, and the place to do that is the players group on WhatsApp. The place to put your voting up is the WhatsApp group made for the players. So the ballot box goes virtual this time. And 2 runs given away in the meantime. Change of strikes couple of times, yeah. And Chinraj is doing a good job. Decent job thus far. And starts a full toss. Dishes out one straight to Sridhar. Are they coming back for the second? No, they don't. Good return from the deep. Well, he's doing an incredible job, this man. Not giving away any boundaries. Just dealing in singles. And Amai will be looking to make amends to that tagline. There we go. There we go. He was trying to smack it. And he was trying to hit that really, really hard. Misses out. Catches thin air after that swing. And the result is a dot delivery to add some pressure to himself. Up in the air, and that is a humongous 6. That is colossal. Wow, wow, wow. He goes boom, boom, Afridi. My, oh my, what a hit that. Right out of the screws. Taken to the cleaners. Do we have one more? Do we have one more in the books? Yes, we do, but not a 6 this time. Coming back for the second. I'm sure he's pushing it. Mix up and a good throw. Well, that 6 was a mesmerizing one. Went a long way, that. End of the over. Besides that 6, it was a fantastic over. Turned out to be a 10-run over that. 48 for 5 after 7 overs. At about 6.8 runs per over. 48 for 5 after 7. Mithilesh is still in the middle. Amai is still making good ground. And he's coming into his own. Will these last 3 overs, the last over, Lada, make an impact? 8 over to fare this, mind you. We've got one more over to go. Last one coming up. And this will be bowled by Prajwal. Prajwal, the man to dish out the last over. And to face that for the first time is Amay. It's coming over the wicket. It's coming over the wicket to Amay. And we've got long on, long off, deep mid-wicket, square leg, and a sweeper. That was a beautiful delivery to start off. Just kicked up from good length. Kept going past the batsman in a flash. Went past him in a jiffy. And the batsman was clueless. He was searching for the ball. And that was the pace that it was delivered at. Well bowled by Prajwal, but Amay will be prepared this time around. He packs the punch and has had a really good shot the previous over. Let's see what he does. He connects it up in the air. Called out by the fielder in the deep and taken. Substitute takes a good catch. Balu, the man who takes it. Reverse cup. Very well done. And that is the end of Amay. We've got a new batsman coming into the fore to join Mithilesh. Mithilesh, on the other hand, has been playing second fiddle all this time. He used to be the aggressor, but this time around he's playing second fiddle. Not sure what the idea behind that or the motive is, but he's played a good knock, giving some hope for his team and some good runs on the board to defend it for his team as well. At the end of the day, a remarkable contribution.
one that can make a difference. Suryavansh is the new batsman to place Prajwal. Oh, swing and a miss. That was a slog attempted. That was a slog without watching the ball. He was hoping that he may get a bat. And that is exactly not the way to play it. Well, Prajwal is making the batsmen dance to his tunes. And that's what happens when really good bowlers showcase their skill. But I'm sure Suryavanshi is up for the task. There you go. He connects it, but only on the outside edge. And he perishes. Suryavanshi perishes. And that is the end. The end for Suryavanshi. And we've got Akshay, alias Dale Steyn, with the bat. Let's see if he has a stance similar to Dale Steyn with the bat, or does he have the potential of AB with the bat. Shades of South African. Dale Steyn in his bowling run-up. And interesting to find out if he has any shades of a South African player in his batting stance. And I'm intrigued. I'm intrigued to know that. Well, he does resemble Klaasen a bit. Oh, that was a misfield from the keeper. They're coming back for the second. A run extra plus the wide. 2 easy runs given away. And most importantly, they've got the dangerous man back on strike. 50 up for Ipcl Warriors for the loss of 7 wickets. 50 up on the board. A decent target already put up on the board for them. 8 overs. 50 already in. With 2 balls to go. Will they make a difference with the last 2 deliveries? Or will Prajwal stick to his routine of not giving them any runs? To find out, Prajwal to Mithilesh. He smacks it. Should be a bigger. And yes, it is. That is a monster out of a pocket-sized dynamo. That pocket-sized dynamo dishes out a monster into the crowd. What a hit. And what a mistake by the captain. Had he kept the new batsman on strike, they could have had 6 runs lesser to chase. And we have the last ball. Who will decide the momentum? Mithilesh or Prajwal? Well, that's a good delivery. Will they end with 2 runs? Coming back for the second is Mithilesh, and should be a run out again. And yes, it is. A run taken by Mithilesh. And 6 runs lesser had that extra run via the keeper was given. So the momentum shifts towards Ipcl Warriors a bit. The scorecard reads 56 on the scorecards. And the target to be chased by Sinjin International is 57 from 8 overs. Just above 7 runs per over in terms of the asking rate. And Ipcl Warriors will deem themselves a favorite of chasing, in fact defending this total with the kind of corrections from the scoring department here. The target is 58 as the total on the board is 57.
57 on the board, 58 to chase. Request Sinjin International to send in their batsmen too. We're running short of time. Daylight issues. Unfortunately, we do not have too much support from Mr. Sun, the solar system's head. Unfortunately, For he has some his own Wednesday wisdom. start of the chase between Sinjin International and Ipcl Warriors. We've got Yuvraj on strike, Vignesh alias Wiki at the non-striker's end, and representing the bowling department is Viren. Not the Nawab of Najafgarh. This is Viren from Pune. Chasing a target of 58 is Sinjin International. And to defend that, we've got Ipcl Warriors. And this is turning out to be a good contest as well. A contest between two good sides is always a spicy one. And I'm expecting this to go down to the wire as well. Starts off very sensibly there, Yuvraj, the captain, skipper of Sinjin International. And good start for Viren too. A tad shorter in terms of length. However, he gets away due to the good line. Vignesh alias Wiki on strike for the first time. Oh, that's a cut attempted. A fierce cut attempted like Tilkarate Dilshan. But not getting any bat on that. A dodge ball, the previous one. Another single, sensible batting. This is what they can do when you don't get looseners. Keep the scoreboard ticking and get the boundary and odd ball. But that will spell doom for Ipcl Warriors. They must come up with some ideas if they have to keep them from scoring too much. Viren is doing a good job thus far though, keeping it down only for singles. Goes reverse, connects that, and that is 4 runs.
First boundary of the second innings coming in the fashion of a switch hit from Yuvraj, the skipper. Well. I was just trying to tell that Viren was bowling pretty well, and the commentator's curse has hit him immediately. Will he get his rhythm back? Bowls a shorter one and bowls out a dot ball. Good one that. He should have put it away towards the leg side. I'm sure that he was aiming for a dab towards the offside region. Didn't expect skipper versus skipper battle in the IPCL Champions League 2023. Indian Farmer Cricket League Champions League being brought in at Pune. It's the battle of the champions. And one such team here is Sinjin against Ipcl Warriors. Ipcl Warriors have played out a really good game, the first one, and they have been champions earlier as well in the IPCL. However, Sinjin International, the newcomers from Bangalore, are trying to disrupt that record for Ipcl Warriors, and they've made good progress thus far. But I'm sure that Dushyant has something up his sleeve. Slower one, good variation, same result. Second for 2 consecutive fours in consecutive deliveries. 8 runs. Costly affair already this over. Eight runs given away, 15 on the cards. $15 without no loss, with 8 deliveries bowled. And the target that they're chasing is 58 in under 8 overs. They started pretty well. 8 deliveries, 15 runs already. That's sensible again. When you know you've put away the bad deliveries, treat the good ones with respect and get off strike and keep the scorecard moving. Dushyant is mixing it up pretty well. He's bowling those slower ones. He's bowling those leg cutters. He's kept the batsman guessing. And his stock delivery yet to come off this over. The fast and the one that moves away. And there we go. Up in the air. And that should be a monster from the lanky tall batsman. That is humongous. Again, that was going all the way into the stands. What a hit that. He timed it to perfection. Made it look ridiculously easy, that man. But there was so much effort behind that. Again, sensible batting. Brilliant between the wickets, these guys. Merit to good deliveries and not dishing out any mercy on the loose ones. Intelligence in batting. He sweeps it across this time towards long leg region and gets the desired result. It's 4 easy runs and Dushyant has taken a beating. He's given away 20 runs this over. After the end of 2, 27 for no loss. And the man who's made the impact here is the skipper himself. Well, he's taken 3/4 of this over. And 1/6 from Vicky's bat. Vicky alias Vignesh. So the overall is about 20 runs. This chase is turning out to be a quicker one and turning out to be a one-sided affair all of a sudden there. All of a sudden, one-sided affair
But Ipcl Warriors will surely come back. We've got Akshay Rasal. Akshay Rasal alias Dale Stein. Akshay, the man with the ball. And the man on strike is Vignesh alias Wiki. Well played. Again, change of strike. They're making it look easy. Change of strikes. We've got the skipper on strike. Akshay alias Dale Stein. Goes for a reverse, does not connect there, Yuvraj. Good ball that from Akshay. Kept it right in the fourth and the fifth stump line. Moving away a bit from the batsman. Good length that. Well done, well done. This is again a good battle. It is a seesaw battle at the moment between Akshay and Yuvraj. Oh, that's a good flick. He tried to just kind of flick that and come back for the second. Excellent stuff that from Yuvraj. He is a master class there. Well, this reminds me of Steven Smith's innings against India when he was mauling the bowlers to different parts of the ground in boundaries, and when Virat Kohli switched his field to the outfield towards the leg side, he started picking up singles and doubles and started mauling them by getting 8 or 9 runs per over. And they still chased the 300 target that India had set at one point in time. And that's what Yuvraj is doing at the moment. He's playing a blinder of an innings, making it easy for his team to get over the line. But Akshay is battling hard to keep it in and not give away easy runs for Sinjin International. Slight change in field, point being brought in. Oh, that was a hard slash. He wanted to slash hard to get it over the infield. Had he been successful, that could have been a great shot. But Akshay keeps it brilliantly in his line to keep him from scoring. A dot ball. Will Akshay continue that same channel? Yes, he does, but well played by Vignesh this time around. Coming back for the second, will that be a suicide? No, a better throw could have seen him through, but they made it. They made it on time. At the end of the third one, going at 11 runs per over is Sinjin at 33 for no loss. 33 for no loss after 3 is Sinjin International chasing a target of 58. And another 5 overs. They've got to score another 25. 30 deliveries, 25 to score.
We've got Suryavanshi. Apologies, looks like it's Nitin there. My bad. Well, I've not only lost track of myself, I've also lost track of people's names as well. Pardon me. Nitin to bowl. Oh, goes for a reverse and a classic hit that. That was put away in disdain. Had no mercy. Was put away with no mercy at all. Have 4 runs there for Yuvraj. Sat and punished him like a punisher. All the way. Flat, hard, like a flat Fiat 6. The captain of Sinjin International wreaking havoc for Ipcl Warriors has scored 32 in third pitch stop. Just like that. He gets under the ball, but not enough to put it over. Coming back for a second. This man is a beast. This man is making merry. Excellent running between the wickets. This is turning out to be an easy affair for an extra wicket for Sinjin. 4 overs, 50 runs at about 12 runs per over, 12.5 to be precise. And all they need is just 8 runs in another 4 overs to win this contest. Ipcl Warriors putting in their warrior effort to stop them from getting there earlier. And the man handed over the responsibility to bowl is Akshay. And to still help enable Sinjin International to get home is Wiki on strike. Rather, we've got change of ends, which has Yuvraj on strike. 8 runs, 4 more overs. बाउंस का एक ही ब्रांड है, पुणे का ब्रांड अलग नहीं है ना. आपने डाला है फ्लेवर उसको. 4 overs, 8 runs, 50 for no loss. Oh, trying to be cheeky there, the batsman. He was trying to go either sides of the wicket. A good shot that, right over the man on point. And that is 4 runs too. Well, that's a good shot. Cracking shot that. Slashed away from length and went over the fielder's head. Had that been Pollard, he would have had a hand on that.
Oh, that's a good attempt again, but excellent bowling. Excellent bowling that from Akshay. Oh, that's a full toss and should be put away for 4 runs. And that is the end of the match. Sinjin International are walking victors. And Yuvraj is on 36. And the rest by Vignesh. That is a one-sided victory. Won by 10 wickets. Sinjin International against Ipcl Warriors. And that is the end for a while from my end. Signing off for a while is Sukrut. चला मुंबईकर जरा कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा पटकन. एसीजी कर्णधार कॉमेंट्री बॉक्सशी पटकन संपर्क साधा. 8 ओव्हरची खेळायची म्हटल्यानंतर सेकंड इनिंगला फार मोठा प्रॉब्लेम येईल. ते आत्ताच ठरवा काय होतंय ते. मग संध्याकाळी डायरेक्ट खुळखुळ्याचा चेंडू घ्यावा लागेल. दिसायचं कमी होईल, फक्त ऐकायची गोष्ट येईल. आत्ताच ठरवा. 8 ओव्हरची मॅच परवडेल का नाही परवडेल. माझी टीम हारली त्याच्यामुळे मी दुःखी आहे. कारण आतापर्यंत हा संघ हरला नव्हता, परंतु आत्ता हरलाय. इप्का संघ माझ्या तरी पाहण्यामध्ये आतापर्यंत एकही मॅच हारली नव्हती. आज हरलाय कारण प्रतिस्पर्धी संघाने सुरेख कामगिरी केली. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे बँगलोर संघाच्या कर्णधारासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. युवराज सरांसाठी काय फलंदाजी केली आहे. कॅप्टन नॉक्ड, सुरेख फटकेबाजी. संघाचा संघनायक कसा असावा युवराज सरांकडे पहा, लगेच आपल्याला उत्तर मिळेल. माझं मराठीत बोलणं काही कळलं नसेल, परंतु टाळ्या सगळ्यांनी वाजवल्यात म्हणजे माझी भावना त्यातपर्यंत पोहोचलेली आहे. षटका किती षटकांची मॅच आहे. 6.
The owner's patience is waning. Please do get going. हॅलो, पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा आहेत. फलंदाजीसाठी दोन्ही बॅटर आलेत. मला वाटतं नावं सांगितलेली नाहीयेत. 1-2 मिनिटं अतिरिक्त खेळाडू पटकन या, नावं सांगा. स्ट्राईक, नॉन स्ट्रायकर, बॅट्समन नेम. गोलंदाजीसाठी विपिन सर आहेत. 1-2 मिनिटं थांबा, पटकन या. 12th मॅन विवेक आणि ईशान, आणि गोलंदाजी मार्कवरती विपिन सर. चला पटकन खेळूयात. हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय उजव्या एसटीच्या लगत आहे. चेंडू नक्कीच आपण पाहिला तर डॉट बॉल आहे. झेल मात्र सुटलाय. बॅटची हलकीशी एज होती, यष्टीरक्षकाकडून चुकी होते. झेल सुटतोय, एक जीवदान मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 2 वरती स्थिरावली आहे. पुढचा चेंडू फुल्लर लेनचा आहे. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झालाय. 1 धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या होते ती 3 धावा. 6 षटकांची मॅच आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 3 धावा झाल्यात. बँगलोर संघाने नक्कीच या स्पर्धेमध्ये आपलं आव्हान टिकून ठेवलेलं आहे. संध्याकाळची पार्टी जोरात करा, परंतु उद्या खेळायचं लक्षात असू द्या. बाबू सर, वो मेरे बहुत बड़े फॅन हो गए. हा चेंडू मात्र समोरच्या दिशेने उडवलाय. सीमा रेषेला गवसणी घालणारा खणखणीत चौकार. 4 धावा. क्या बात है. डीजे बजाओ. धन्यवाद. धावसंख्येत 4 ने वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर तब्बल 7 धावा ज्या मैदानामध्ये पूर्ण होत आहेत. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. आघाडीचे दोन्ही बॅटर मात्र आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतात. 6 षटकांची मॅच आहे. 2 षटक ही पॉवर प्लेची असणार आहेत. पुढचा चेंडू विपिन यांचा. पुन्हा एकदा गती परिवर्तन आहे. ऑन साइडला चेंडू खेळला. 1 धाव वेगात पूर्ण केली आहे. बॅकअप मात्र त्या ठिकाणी केला जातोय. एकाच धावेवरती समाधान आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 8 धावा झाल्यात. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे आणि आतापर्यंत 8 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू उजव्या एसटीच्या लगत आहे. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. पहिल्या षटकाची सांगता. पहिलं षटक संपुष्टात. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अहमदाबाद संघाची धावसंख्या होती बिनबाद 8 धावा. 8 रन्स ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओव्हर. जे पॉवर प्लेचं षटक संपलंय. अहमदाबाद संघ देखील आपण पाहिलं तर सुरेख कामगिरी सकाळच्या सत्रापासून करतोय. 2 सामने नक्कीच गमावलेत, परंतु प्रेक्षकांची आणि इतर खेळाडूंची मनं नक्कीच त्यांच्या खेळाडूंनी जिंकलेली आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय सचिन. सचिन ना, सर्कल 2 ओव्हर. सचिन गोलंदाजी मार्कवरती. अतिरिक्त खेळाडूंनी कुठेही जाऊ नका. आपल्याला इथे चांगली जागा आहे, त्या जागेचा वापर करा. दुसरं षटक हे पॉवर प्लेचंच आहे. 2 षटक पॉवर प्लेचे आहेत. स्ट्राईकला आपण पाहतोय ईशान आहे. कोणाला बोलतोय. हा चेंडू मात्र समोरच्या दिशेने खेळून काढला. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक अगदी वेगात 3 चेंडू अडवेल, फेकी करेल. त्या दरम्यान सिंगल. एकेरी धाव. एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या होते ती 9 धावा. 9 रन्स ऑन अ बोर्ड. 9 रन्स. 9 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका. काय देखना फटका आहे. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. दणदण करत हा येतोय चौकार. 4 4 4 4 4 धावांसाठी. डीजे डीजे वाजवाच नाही का. मला वाटतं अहमदाबादच्या संघातील खेळाडू आता एन्जॉय करायला लागले. हे फेमस गाणं आहे महाराष्ट्रातलं, बैलगाडा. आहा, धन्यवाद. पुण्यामध्ये सर्वच फेमस आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे शैलेश नेवगुणे स्वतः फार फेमस आहे. धावसंख्येत 4 ने वाढ. धावसंख्या होते ती 13. 13 रन्स ऑन अ बोर्ड. हा चेंडू जर आपण पाहिला तर फायनल क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु प्रयत्न त्या ठिकाणी शरीर भेदक मारा होतोय. 1 धाव त्या दरम्यान पूर्ण होते.
स्वीकृत सर कुठेही जायचं नाही, सेकंड इनिंग तुम्हाला करायची आहे. कारण त्यांना मराठी कळत नाही. पुणे में सब अच्छा है अच्छा है, लेकिन पुणे में सब अच्छा है. नाही नाही ऐसा नाही की. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साइडला मोठा प्रहार केलाय. क्षेत्ररक्षक डीप मधून येतोय. एक धाव मिळणार आहे. एका धावेने धाव संख्येत वाढ. धाव संख्या होते ती 15. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये आहे. पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल. चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. पहिला फलंदाज त्या ठिकाणी झेलबाद. बडी मछली जाल में पहिला बॅटर. बॅक टू द पॅव्हिलियन. चला नेक्स्ट बॅट्समन पळत जा. बॅट्समनचं नाव काय आणि कॅच कोणी घेतलाय? सर आपलं नाव काय? ज्यांनी कॅच घेतला त्यांचं नाव काय? सर आपलं नाव काय? अलंकार. अलंकार चांगलं नाव आहे, सांगायला अजिबात लाजू नका. अलंकार. नवीन बॅटर आपण पाहतोय इंद्रजीत. इंद्रजीत आपण पाहतोय मैदानामध्ये आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 15 धावा. 15 धावेवरती पहिला बॅटर बाद झालाय. डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज आहे इंद्रजीत. अष्टपैलू खेळाडू आहे, मतलब ऑलराउंडर. अष्टपैलू मतलब ऑलराउंडर. कुछ वर्ड में आपको पता के जाता हूं, आप वहां पे यूज कीजिए. हा चेंडू मोठा प्रहार आहे, ऑन साइडला आहे. एक धाव पूर्ण केली आहे. दुसरीचा प्रयत्न एकतर्फीच झालाय, परंतु एकच धाव मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या एकूण झाली गोळा. आतापर्यंत धावसंख्या होते ती 16. 16 रन्स. 16 मतलब 16. आता अभ्यास करावा लागेल 2 दिवस तुम्हाला माझा. 16 धावा तर झाल्यात. काय क्रिकेट हा एन्जॉय करायचा गेम आहे, आणि एन्जॉय जर झाला नाही तर मजा काय. दिवसभर आपण इथे उन्हातानाचं काम करतोय. आमचं घर नक्कीच सावलीत आहे, पण तुम्हाला उन्हात उभं केलंय आम्ही. त्या आयोजकांची चुकी आहे. पुढच्या वेळेस सिडनीमध्ये मॅचेस चालू करा. छप्पर अगदी बंद आणि आतमध्ये काय धिंगाणा घालायचा तो घाला. चेतन सरांना मी रिक्वेस्ट करेल. दुसरं षटक संपलंय. पॉवर प्लेची षटकं संपले. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 16 धावा झाल्यात. आयोजकांनी अगदी बारकाईने लक्ष दिलंय, खास करून कॉमेंटेटरचं. जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपली सोय या ठिकाणी केली जाते. 2 षटकं पूर्ण 16 धावा. 16 रन्स आफ्टर 2 ओव्हर्स. लॉस ऑफ 1 विकेट. अजय सरांचा आणि चेतन सरांचा एक किस्सा मी तुम्हाला सांगेल. या चेंडू नंतर सांगतो. दोघांनी जाऊ नका, तुमच्यासाठी चांगलं आहे. षटक क्रमांक 3 ची सुरुवात. नितीन गोलंदाजी मार्कवरती आहे. पहिला चेंडू मोठा प्रहार. चेंडू भिरकावलाय. काय फटका सजवलाय. चेंडू जाईल आउट ऑफ द पार्क. षटकार 6 धाव्यांसाठी. डीजे बजाव. हा धन्यवाद डीजे. कोणी प्राणी मित्र असेल तर आपल्या श्वानाला या ठिकाणी बाहेर घ्यायचं आहे. 6 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 22 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा प्रहार आहे. इंद्रजीत नाव आहे. उंचीचा आणि ताकदीचा पुरेपूर फायदा घेतोय. प्रत्येक चेंडूवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न आहे. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 23. 23 धावा ज्या मैदानामध्ये पूर्ण आहेत. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आहे. 2 सामने गमावलेत, परंतु तिसरा गमवायचा नाहीये. आतापर्यंतचा प्रवास फार खडतर होता. इथून पुढे मात्र सुखकर करायचा प्रयत्न असणार आहे. 2 सामने गमावलेत, परंतु शेवट सुखकारक करायचा आहे. पुढचा चेंडू स्विच हिट. फटका सुरेख आहे, हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू मध्ये लागलेली शर्यत, मात्र ही शर्यत क्षेत्ररक्षकाने जिंकली आहे.
2 धावा नक्कीच खर्च होत आहेत. आज जर आपण फटके जर पाहिले प्रत्येक संघातील खेळाडू खास करून युवराज सरांचे, आता ते मैदानामध्ये नाही आहेत, त्यांच्या घरातले त्या ठिकाणी फटके पाहत असतील लाईव्ह मध्ये, कारण तब्बल 186 देशामध्ये हे सामने पाहिले जातात. एवढी चांगली सोय केलेली आहे. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 25. पुढचा चेंडू, हा चेंडू मात्र डाव्या एसटीच्या बाहेर आहे. पंचांनी जमीनलगत दोन्ही हात समांतर, धावा कळवल्यात अवांतर, वाईड बॉल, अतिरिक्त धाव आहे. धावसंख्येत 1 ने वाढ, धावसंख्या होते ती 26. अब तक 26. पुढचा चेंडू खोलवट टप्प्याचा चेंडू आहे. प्रभावी अस्त्र वापरलाय, परंतु आपण पाहतोय गोलंदाज चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रयत्न त्या ठिकाणी काही अंशी फसलाय, परंतु एक धाव मात्र रोखू शकत नाही. एका धावेने धावसंख्येत वाढ झाली. धावसंख्या होते ती 27 धावा. 27 धावा झाल्यात. चांगली कामगिरी आतापर्यंतची आहे. एक फलंदाज गमावलाय, परंतु या जोडीने धावा अगदी खोऱ्याने जमा करण्याचा प्रयत्न केलाय. खोरा मतलब समजते हो आप? खोरा फावड़ा मिट्टी खींचने वाला, वैसे रन्स खींचे हैं. हवाई सफर, चेंडू भिरकावून दिलाय. सीमा रेषेच्या अगदी बाहेरचा खणखणीत षटकार. 6 धावा. विजय. धन्यवाद डीजे. अब सब कुछ सारो छे, सब कुछ सारो. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या 33. 33 धावा. पुन्हा एकदा आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे, निर्धाव चेंडू आहे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या होते ती 33 धावा. 33. चेतन सर आणि अजय सर, मी या व्यक्तींचं नाव घेतोच. तुम्ही रामायण आणि महाभारत पाहिलंच असेल. रामायण आणि महाभारतामध्ये फक्त एका वाक्यामध्ये मी उत्तर देईन, तुम्हाला रामायण आणि महाभारत लगेच कळेल. देखा है आपने रामायण महाभारत भी देखा है? एक ही वर्ड में खाली मैं बोल दूंगा, पूरा इतिहास आपके सामने आ जाएगा. रामायण आणि महाभारत. महाभारत म्हणजे काय? भावाचं पण माझं आणि माझं पण माझं म्हणजे महाभारत. माझं पण भावाचं आणि भावाचं पण भावाचं म्हणजे रामायण. या 2च वाक्यामध्ये तुम्हाला इतिहास कळला. दुसऱ्याचं जे आपलं आणि आपलं ते आपलं म्हणजे महाभारत. त्यांनी भांडणं होणारच आहे. आपलं सोडून दुसऱ्याचं पण घ्यायची इच्छा असेल तर महाभारत मैदानामध्ये घडणारच. परंतु जर का आपलं पण दुसऱ्याला दिलं तर रामायणच घडणार, कुठल्याही प्रकारचा वाद होणार नाही. हे नेहमी लक्षात ठेवा. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांमध्ये आतापर्यंत मुंबई संघाने धावसंख्या खर्च केली 33 धावा. सुरुवात तर सुरेख केली होती. येल्लो आर्मी आहे, परंतु समोर रेड अलर्ट आहे अहमदाबाद संघाचा. लाल सिग्नल दिलाय त्यांनी. गोलंदाजी मार्कवरती नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय, सचिन खाडे. या नावाने पूर्ण इतिहास घडवलाय. क्रिकेटचा देव आहे सचिन. तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे, मी काय वेगळं सांगणार आहे. ज्याने पूर्ण जगावरती राज्य केलं क्रिकेटमध्ये, असं नाही, जगावरती राज्य केलं क्रिकेटमध्ये, त्याला क्रिकेटचा देव म्हणून म्हणतात, तो सचिन. त्याच्या पुढे आडनाव वेगळं आहे. इथे खाडे आहे, तिथे तेंडुलकर आहे, हरकत नाही. सचिन नाव महत्वाचं आहे. त्या काळामध्ये एवढी नावं ठेवली गेली होती. प्रत्येक संघामध्ये एक तरी सचिन असतो. आता इथून पुढे जरासं बदली होईल. रोहित आणि विराट अशी नावं येतील. युवराज खेळून गेलाय. रोहित आहे ना, बघा जर्सी क्रमांक 56 आहे, पण 45 घ्यावा लागेल तेव्हा तो लकी आपण. बाबर आझम, अरे वा, संमिश्र आहे. डायरेक्ट हिट, परंतु हरकत नाही. तिसऱ्या पंचांना कॉल आहे. बरोबर आहे, अंधाराचं साम्राज्य होत आहे. पंचांना थोडंसं कमी लक्षात येत आहे, हरकत नाही. आपण एवढी टेक्नॉलॉजी वापरली, खर्च एवढा केलाय, मग त्याचा पुरेपूर उपयोग केलाच पाहिजे. खर्चाची कमी नाही. चांगलं नियोजन आहे, चांगलं आयोजन आहे. खेळाडूंना चांगलं राहण्याची व्यवस्था आहे, टिपटॉप मध्ये केली आहे, टिपटॉप सोय केली आहे.
लाईव्ह कव्हरेज आहे, 4-4 5-5 कॅमेरे आहेत. काय हे बघा इथे लाईट लावली, हिरवी, फलंदाज नॉट आउट असेल. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 34 धावा, 34 रन्स. 34 धावा झाल्या. शेवटची मॅच आजच्या दिवसातील. उद्या या स्पर्धेचा महाअंतिम सोहळा आहे. पुढचा चेंडू, नेक्स्ट बॉल, मोठा प्रहार, समोरच्या दिशेने चेंडू तो उडवलाय. क्षेत्ररक्षक अगदी आपण पाहतोय प्रयत्न करेल, परंतु चेंडूने अगदी सीमारेषा ओलांडली. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या अगदी पलीकडे. षटकार 6 धावा. डीजे गुजरात का लगाव गाणं. धन्यवाद डीजे. तुमची जर फेवरेट गाणी असतील तर आम्ही वाजवायला तयार आहे. आमच्या गाण्यावरती फक्त एकच म्युझिक असते, गाणी वेगवेगळी असतात. धावसंख्या 40. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा वा 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 वा, नैत्र दीपक फटका. षटकार 6 धावा. धन्यवाद डीजे. अहमदाबाद संघाला विनंती आहे, गणपतीमध्ये तुम्ही शेवटच्या दिवशी आरामात या. प्रत्येक मंडळामध्ये चांगली चांगली गाणी ऐकायला मिळतील. मनसोक्त नाचा. तुम्ही काही नाचलात कोणी लक्ष देत नाही, फक्त नाचा. खबर नाही पडी तो नाही पडी, अभी तो पडी. तिसरा मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू हवेमध्ये, मिस टाइम फटका, झेलाची संधी. धडक 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 धडक. गुजराती गाणं लावायचं नाही, नाही मुंबईकरांना राग येईल. ऐका ना, इथे कसं आहे, गाणं हे महाराष्ट्रामध्ये वाजलं जातं, मराठीच वाजणार. परंतु आपण अहमदाबाद संघासाठी एक विनंती आहे, डीजे मास्टर त्यांच्या मनपसंतीचं एक गाणं वाजवा. धडक घेऊ नका अजिबात. एकमेकांना कॉल द्या. अशा प्रकारच्या मोठ्या मोठ्या इंजरीज आपण पाहिलेल्या आहेत मैदानामध्ये. कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी इंजरी येईल असं काम करू नका, मी तुम्हाला विनंती करेन. धावसंख्या होते ती 47 धावा. 4थं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. पुढचा चेंडू 47 रन्स. दांडी 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 गुल. दुसरा फलंदाज त्रिफळा बांधून तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे आता त्यांच्या पसंतीचं गाणं नका लावू. हा, त्यांनी षटकार चौकार मारला तरच त्यांच्या आवडीचं गाणं. आता मुंबईकर. हा, ये सबसे फेमस गाना है. म्यूजिक देखिए कैसा है, गाना लग गया क्या उसका बदन हिलने लगता है. शांताबाई 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 शांताबाई, रूपाची खान दिसती छान, लाखात छान, नजरेचा वाहन, तीर कमान. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 47 धावा झाल्यात. गोलंदाजाने एक चांगलं यश मिळवलंय. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. डाव्या एसटीच्या बाहेर. पंचांनी त्या ठिकाणी वाईट बॉल कळवलाय. अवांतर धाव आहे. मुंबईकरांना नक्कीच हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे, अन्यथा जर आणि तर वरती सामने येतील. पुढचा चेंडू, हा चेंडू बॅटची एज आहे. फाईनल क्षेत्रामध्ये चेंडू अडवलाय. फेकी मात्र आपण पाहिली तर काही अंशी खराब आहे. एक धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 48 धावा झाल्यात. 4 षटकांचा खेळ संपला. 48 झाल्यात. आता शेवटचे 12 चेंडू आहेत. 12 चेंडूंचा अजून देखील खेळ शिल्लक आहे. 48 रन्स. थांबा जरा, स्कोरर कळवतील तेच मी सांगणार. स्कोरर तिथे काहीतरी आकडेमोड करतात. किती आहेत? 49. चला 49. नवीन गोलंदाज सचिन. स्ट्राईकला आपण पाहतोय उजव्या शैलीचा फलंदाज आहे संदीप. पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक फार दूरवरती आहे, परंतु एकच धाव पाळणार आहे, कारण जास्तीत जास्त चेंडू आपण पाहिलं तर इंद्रजीत साठी या ठिकाणी खेळण्यात देण्यात येतील. 50 धावा. 50 अप. आज दिवस जर आपण पाहिला
तर अहमदाबाद संघ पहिल्या 2 सामन्यामध्ये काहीच उत्सुक नव्हता, परंतु आता उत्सुकता वाढली आहे. कोण मी नाही. पुढचा चेंडू डावखुरा शैलीचा फलंदाज, फटका तर सुरेख आहे. क्षेत्ररक्षक आणि त्याच्या डोक्यावरून चेंडू होईल फरार, सीमारेषा पार. हा येतोय चौकार. हा धन्यवाद डीजे. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 54 धावा. पुढचा चेंडू, काय फटकेबाजी सुरू आहे इंद्रजितची. बॅटची एच, दृष्ट नक्कीच लागले इंद्रजितला. तिसरा फलंदाज झेल बांधून तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे लावा. धन्यवाद डीजे. नवीन बॅटर आपण पाहतोय डावखुरा शैलीचा. इंद्रजित बाद झाल्यानंतर येतोय हेमांग. हेमांग गोसालिया. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 54 धावा आहेत. पुढचा चेंडू, मोठा प्रहार आहे. मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेमध्ये आहे. झेलाची संधी आहे. झेल झेल मात्र टिपलाय. फलंदाज त्या ठिकाणी बाद. बॅक टू बॅक. दुसरा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. डीजे धन्यवाद डीजे. वा, सुंदर संगीत वाजवलं. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 54 धावा झाल्या. 54 रन्स फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट. 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. पुढचा चेंडू, हा चेंडू कव्हरच्या दिशेने. हॅट्रिक मात्र पूर्ण होत नाहीये. क्षेत्ररक्षकाकडून होते चूक. चेंडू जाईल अगदी मैदानाला समांतर. सीमारेषा पार. खणखणीत चौकार. 4 धावेंसाठी. डीजे कमरिया. मी बोलू? हा, 4 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 58 धावा. पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये खेळला जातोय. एकच धाव त्या दरम्यान जी पूर्ण केली जाईल. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. दुसरीचा प्रयत्न केलाय आणि त्या दरम्यान क्रिकेट मधली आत्महत्या. फलंदाज या ठिकाणी 5वा धाव बांधून तंबूच्या आश्रयाला. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे आपण पाहतोय 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 5 षटकांनंतर तब्बल 59 धावा झाल्यात. म्हणजे जवळजवळ 12 धावा प्रत्येक षटकामागे. फार खर्चिक गोलंदाजी सुरू आहे. आता हे षटक निर्णायक आहे आणि हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं शेवटचं षटक म्हटल्यानंतर, कारण फलंदाज फक्त आक्रमण करण्याचाच प्रयत्न करतो. अलंकार आलाय गोलंदाजी मार्क वरती. तर स्ट्राईकला आपण पाहतोय मिलन सर आहेत. अनुभवी खेळाडू आहे. मला वाटतं वयाने देखील ते जास्त आहेत. 40+ आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना देखील सर हे मला बोलावंच लागतं. माझ्या बरोबर अक्षय सर आहेतच. 12व्या खेळाडूचं काम अगदी चोख करतायत. 59 धावा झाल्यात. फार खर्चिक गोलंदाजी मुंबईकरांनी केली आहे. पहिली मॅच अफलातून फलंदाजी करत असताना जिंकलेली आहे. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका आहे. शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू गेला. 1 धाव मिळणार आहे. सिंगल आहे. धावसंख्या 60 धावा ज्या पूर्ण होतात. 60 रन्स ऑन अ बोर्ड. लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 5 ओव्हर्स.
फायनल ओव्हर, 6 ओव्हर इन प्रोग्रेस. पुढचा चेंडू फुलटॉस, त्यावरती केलेला प्रहार आणि त्यावरती येतोय खणखणीत षटकार. 6 धावा. षटकार. डीजे अजिबात वेळ घेऊ नका तुम्ही. आता कुठे अहमदाबाद संघाला जोश आलाय. हा, धन्यवाद. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 66 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू काय फटका सजवलाय. आता डीजेच वाजला पाहिजे. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 72 धावा आहे. काय फटकेबाजी करतायत. पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटची आतली कडा आणि त्या दरम्यान आपण पाहतोय फाईन लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू जाईल. एकेरी धाव. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 73 धावा. अजून 2 चेंडू आहेत जे पहिल्या डावातील शिल्लक आहे. लास्ट टू बॉल. पुढचा चेंडू मिलन सरांसाठी. हा देखील चेंडू वाईट बॉल आहे. दिवाळीचा बोनस वाटावा तशा धावा वाटल्या जात आहेत. दिवाळी संपून किती दिवस झाले मोजत राहा, परंतु बोनस वाटायला काहीच कमतरता नाही. धावा वाटल्या जात आहेत. पुढचा चेंडू. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साइडला. फार मोठी धावपळ आहे. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये गेला. एकच धाव मिळणार आहे. एकाच धावेवरती समाधान आहे. धावसंख्येमध्ये 1 ने वाढ होते. धावसंख्या होते ती 75. फार मोठी धावसंख्या उभी केली आहे. 6 षटकांची मॅच आहे आणि अजून देखील एक चेंडू आहे. 75 झालेत. पुढचा चेंडू. हा चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे का. धाव तर घेतली. एक धाव पूर्ण केली आहे. यष्टीरक्षकाने नक्कीच आपण पाहिलं तर डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु एक धाव त्या दरम्यान पूर्ण होते. 76 झालेत. 77 जिंकायला. चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. गाणं ऐकत ऐकत फिल्डिंग लावा. गाणं वाजवा. 77 टू विन. मैडम पर तो आया है ना, नहीं आया. अच्छा ठीक है, फिर भी 76 होगा है ना, तो फील्डिंग तो लगाइए. आप टाइम पास मत कीजिए. थर्ड अंपायर घेतलं. आहे थर्ड अंपायरच्या ऐवजी खेळाडूच सांगतात की हा रन आहे. चला नॉट आउट आहे ना, कळलं आम्हाला. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. तोपर्यंत डीजे वाजत ठेवा. चला फिल्डिंग लावून घ्या. डीजे 2 मिनिटं जरा बंद करा. चला अहमदाबाद संघ, चला पटपट 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 थोडंसं क्षेत्ररक्षण. चला बॅट्समन लवकर या. आणि लक्षात असू द्या आपल्याला 77 धावा करायच्या 36 चेंडूंमध्ये. म्हणजे प्रत्येक चेंडूमध्ये
वाईट बॉलने नक्कीच आपण पाहतोय धावसंख्येचा शुभारंभ होतोय. 77 धावांच्या पाठलागाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. पुढचा चेंडू, मोठा प्रहार, समोरच्या दिशेने चेंडू उडवलाय. सीमारेषेला नक्कीच गवसणी घालेल, घातली आहे देखील. चेंडू जाईल अगदी एक टप्पा घेत सीमारेषा पार. खणखणी चौकार, 4 धावा. डीजे थांबा, आता कोणच नाही हलणार. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 5 धावा झाल्यात. षटक क्रमांक पहिलं सुरू आहे. जशी सुरुवात हवी होती तशी तर सुरुवात झालेली आहे. रावसाहेब नावातच बघा, दमदारपण आहे. पुन्हा एकदा डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू आपण पाहिलं तर बॅटची आतली कडा, फाईन लेग क्षेत्रामध्ये फार मोठी धावपळ आहे. चेंडू अडवला जाईल. सिंगल 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 सिंगल. फक्त 1 धाव आहे. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 6. आतापर्यंत 2 चेंडू हाताळले. 2 चेंडू मध्ये 6 धावा आल्यात. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 77 धावांचा पाठलाग आहे. पुढचा चेंडू, मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, स्विंग अँड मिस. विपिन सरांकडे ती ताकद आहे. मॅन ऑफ द सिरीज हा किताब उगाचच कुठल्याही खेळाडूला दिला जात नाही. मुंबई सारख्या भागामधून हा संघ या ठिकाणी दाखल झालाय. बलाढ्य संघांना नमून हा संघ आलेला आहे. त्यामुळे सहजासहजी तरी सामना सोडणार नाही. चेंडू निर्धाव आहे. धावसंख्या 6 वरती स्थिरावल्या. पुढचा चेंडू, वा, सुरेख फटका, इनसाइड आउट. क्रिकेटचं सौंदर्य मैदानाला गुदगुल्या करत चेंडू होतोय फरार. सीमारेषा पार. खणखणी चौकार, 4 धावा. डीजे धन्यवाद. डीजे आयोजकांना विनंती आहे, डीजे साठी एक गरम चहा ना, कारण त्यांचं काहीच सूत्र बिघडलेत. मागाशी गुजराती वाजवायचे, आता गुजराती वाजवत आहेत. माझं लक्ष आहे. पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न नक्की झाला, परंतु गोलंदाजाने हेरलं. चेंडू जर आपण पाहिला तर काहीसा फुलर लेनचा आहे. आतली कडा लागली आणि त्यानंतर आपण पाहतोय 1 धाव सिंगल घेतले. धावसंख्येत 1 ने वाढ. धावसंख्या होते डबल 1 का 11 धावा. धावगती जर आपण पाहिली तर तब्बल 13 धावा प्रत्येक षटकामध्ये पाहिजेत. 11 आतापर्यंत झाल्यात 5 चेंडूंमध्ये. छोटी छोटे टप्पे हे गाठले पाहिजेत मोठी धावसंख्या उभी करत असताना. पुढचा चेंडू, नेक्स्ट बॉल, डान्सिंग डाऊन द विकेट. ऑन साइडला पुन्हा एकदा चेंडू गेला लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये. 1 धाव तर पूर्ण आहे. एकाच धावेवरती समाधान आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. तब्बल 12 धावा झाल्यात. हरकत नाही. रन रेट जो हवा होता 13 धावांचा, तिथे 12 तर आल्यात. पुढच्या षटकामध्ये 1 धाव एक्स्ट्रा करावी लागणार आहे, कारण पॉवर प्लेची षटकं 77 धावांचा पाठलाग करत असताना फार महत्वाची असणार आहे. फलंदाजी अप्रतिम केली अहमदाबाद संघाने. मुंबई संघाला नक्कीच आपण पाहिलं तर काहीशी खराब गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळालं, परंतु आपण पाहतोय दुसऱ्या डावामध्ये आतापर्यंत 12 धावा केल्यात. 30 चेंडू मध्ये 65 धावांची गरज आहे. पुढचा चेंडू, हा चेंडू मिस्टाईम फटका. चेंडू हवेमध्ये, झेलाची संधी आहे, झेल हा मात्र सुटलाय. गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय इंद्रजीत याला. बरोबर आहे अक्षय सर. अक्षय सर आत मात्र बाहेर आहेत, कारण 2 मॅच मध्ये केलेली खर्चिक गोलंदाजी कर्णधारांनी आता त्यांना 12व्या स्थानी ठेवलं. असं होतं ना, एखादा खेळाडू जर का काहीची कामगिरी खराब करत असेल तर त्याला बाहेर बसावं लागतं, आणि ते संघाच्या हितासाठी असतं. इंद्रजीत पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती आहे. धावसंख्या होते ती 13. स्ट्राईकला ते विपिन, एक आक्रमक विस्फोटक फलंदाज आहे. डान्सिंग डाऊन द विकेट. जाळं विणलं, त्या जाळ्यामध्ये अचूक विपिन सरांना हेरलं. पहिला फलंदाज झेल बांधून तंबूच्या आश्रयाला बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे
वा वा. आपण पाहतोय पहिला फलंदाज त्या ठिकाणी विपिन बाद होतोय. एक विस्फोटक फलंदाज बाद झालाय. मोठी अडचण असणार आहे आता मात्र एससीजी संघाच्या पुढे. नवीन बॅटर येतोय. पहिला मॅचचा हिरो आहे. मी तुम्हाला सांगितलं जीत आहे. जिंकणं त्याच्या नावामध्ये आहे. जीत. पुढचा चेंडू. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा झालाय. एकतर्फी कॉल आहे. हा ना आणि त्यामध्ये आपण पाहिलं तर रावसाहेब आपण पाहिलं तर धावबाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला बॅक टू द पॅव्हिलियन आहेत. फलंदाज बाद. धन्यवाद. बघा एकमेकांना कॉल दिला. एकाने मिस कॉल केला आणि फलंदाज त्या ठिकाणी बाद झाला. कॉल उचललाच नाही. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 16 वरती 15 वरती दुसरा फलंदाज बाद झाला. आता मात्र हलक्या हाताने ऑन साइडला चेंडू खेळून काढलाय. एक धाव मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर एकूण झाली गोळा. धावसंख्या होते ती 16. 16 रन्स ऑन अ बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. शेवटचा चेंडू आहे. धावगती काहीशी कमी करण्यामध्ये यश मिळत आहे इंद्रजीतला. पुढचा चेंडू. काय फटका सजवलाय. वा. आल्या आल्या संतोष सरांच्या बॅट मधून एक टप्पा घेत चेंडू होतोय फराज. सीमारेषा पार. खनखनी चौकार. 4 धावा. डीजे. हा धन्यवाद डीजे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 20 धावा झाल्यात. कुठेतरी 10 धावा कमी पडल्यात आणि त्यातून फलंदाज देखील बाद झालेत. परंतु आतापर्यंत 20 झाल्यात. शेवटचे 24 मध्ये 57 हे लक्ष्य साध्य होऊ शकतं. दोन्ही बाजूने आक्रमण करावं लागणार आहे. डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न. आखूड टप्प्याचा चेंडू कव्हर रिजन मध्ये खेळून काढलाय. दूरवरती टोला खेळलाय परंतु एलिव्हेशन तितकंसं सुंदर नाहीये. क्षेत्ररक्षण तैनात आहे. आता पॉवर प्लेची षटकं संपले. एक धाव मिळेल. 21 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू. आडव्या बॅटने खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केलाय. वारंवार जर आपण पाहिलं तर काहीसा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होतोय. शरीर भेदक मारा आहे. चेंडू शरीरावरती आदळलाय. एक धाव लेग बाय स्वरूपाचे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती 22 धावा. 2 फलंदाज बाद. हा चेंडू पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलाय. क्षेत्ररक्षक सुरेख कामगिरी सकाळपासून त्या ठिकाणी चांगली करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नाव काय सर त्यांचं? दैवत. कुठलं आहे दैवत? हा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळलाय. झेलाची संधी आहे. झेल. वा. क्षेत्ररक्षक जर आपण पाहिलं धन्यवाद. फलंदाज मात्र त्या ठिकाणी बाद होतोय. समोरच्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर हेमंत सर आहेत. उंची फार मोठी आहे. अगदी मोठ्या मोठ्या पावलांनी डिस्टन्स एवढं मोठं कव्हर केलं. जो अवघड झेल होता तो सोपा करून दाखवला. उंचीचा पुरेपूर फायदा घेतला. समझ में नहीं आया? बड़े बड़े पैरों से ये डिस्टेंस आपने कवर किया. जो कैच होने वाला नहीं था वो आपने कलेक्ट कर दिया. क्या बात है. म्हणजे हाईटचा पुरेपूर फायदा घेतलाय. उंची असणं पण किती फायद्याचं आहे काही काही ठिकाणीचा. धाव संख्या 23. पुढचा चेंडू. नवीन बॅटर आपण पाहतोय सचिन. स्ट्राईकला आहे. स्विच हिटचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात.
हा चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. असं घडतं. डावखुऱ्या शैलीचा जर लेग स्पिनर आपण पाहिला त्या ठिकाणी असेल तर उजव्या शैलीचा फलंदाज स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न करतोच. 23 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. पुन्हा एकदा काय कमबॅक केलं जात आहे. फार मोठे कठीण कठीण प्रश्न त्या ठिकाणी विचारले जात आहेत वारंवार. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 23 धावा झाल्या. 3 फलंदाज बाद आहेत. आता 18 चेंडू आणि 54 धावा. बरोबर 18 धावींची गरज आहे. 6 चेंडू आणि 18 धावींची गरज. मी तुम्हाला मागाशीच सांगितलं 77 धावांकडे लक्ष द्यायचं नाही. आपल्याला 6 मध्ये किती करायचे हे लक्ष सोपं होतं. 77 फार मोठा अंक आहे. 6 मध्ये फक्त 13 करायच्या होत्या. 6 मध्ये 13 सोप्या वाटतात. 36 मध्ये 77 फार अवघड आहेत. हे जे टप्पे असतात ना हे टप्पे क्रिकेटमध्ये फार गरजेचे आहेत. धन्यवाद टीचर. छोट्या छोट्या टप्प्यांनीच लक्ष मोठं साध्य करता येतं. एक चांगली इनिंग खेळावी लागते. चांगली पार्टनरशिप करावी लागते. मुंबई संघ नक्कीच त्याच्यामध्ये काहीसा अपयशी ठरतोय. षटक क्रमांक आपण पाहतोय मैदानामध्ये 4 ला सुरुवात आहे. गोलंदाजाची शैली जर आपण पाहिली तर अगदी सुनील नारायणच दिसतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला फक्त नारायण नारायण करायला लावतोय. काय गोलंदाजी सकाळपासून हाताळली जाते. एक एक धाव खर्च करतोय. धावसंख्येत एकने वाढ. धावसंख्या आपण पाहतोय 24 धावा झाल्यात. 3 फलंदाज बाद आहेत. पुढचा चेंडू नेक्स्ट बॉल. मोठा प्रहार. चेंडू तर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलाय. सीमारेषा पार. खणखणीत षटकार 6 धावेंसाठी. आता वाजवा. धन्यवाद. आपण साइड स्क्रीनवरती पाहू शकता काय त्या ठिकाणी कॅमेरा वर्क आहे. वा. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक चेंडू सीमारेषा पार. आता मात्र एंड चेंज केला आणि काय फटकेबाजीला सुरुवात आहे. सचिन नाम तो सुनाई होगा. डीजे धन्यवाद. बॅक टू बॅक 2 षटकार. हॅट्रिक पूर्ण करतोय का पाहायचंय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 36 धावा झाल्यात. 15 चेंडू आणि 41 धावा. लक्ष साध्य होऊ शकतं. पुढचा चेंडू. हा चेंडू नक्कीच बॅटची एज. फलंदाज मात्र बाद. प्रयत्न सुरेख आहेत. सचिन मात्र त्या ठिकाणी प्रयत्न करत असताना बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला बॅक टू द पॅव्हेलियन. डीजे वा वा. धन्यवाद. सकाळपासूनचं सर्वात चांगलं गाणं आत्ता वाजवलंय. महाराष्ट्राचा जयघोष तर केलाच पाहिजे. सर थोडंसं बाहेरून या. सर थोडंसं बाहेर या. मॅच चालू आहे आतमध्ये. मॅच चालू आहे आतमध्ये. थांबा जरा यांना बाहेर येऊ द्या. कारण ती मॅच लाईव्ह आहे. कॅमेरामध्ये तुम्ही ते बघा समोर स्क्रीनवरती दिसाल. चला चालू करा. पुढचा चेंडू. आल्या समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू मात्र डॉट बॉल जाईल. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 36. 13 चेंडू आणि 41 धावा. आता थांबायला वेळ नाहीये. 13-41. हा चेंडू मोठा फटका खेळावाच लागेल. अन्यथा लक्ष थोडंसं लांब आहे. दूरवरती जाईल. सांगितलेलं ऐकलंय परंतु एलिव्हेशन तितकंसं नाहीये. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. 1 धाव आहे. आता बरोबर 12 आणि 12 मध्ये 40. 12-40. बघा 6 चेंडू मध्ये 13 धावा होत्या. लक्ष थोडंसं वाढत गेलं. आता 12 चेंडू मध्ये 40 धावांचं लक्ष आहे. 6 मध्ये 20 करायचं. आता पायरी थोडीशी मोठी आहे.
12 चेंडू आणि 20 धावा, 40 धावा, सॉरी 20 नाही, 6 मध्ये 20 करायच्यात. गोलंदाजी मार्क वरती मिलन आहे. मिलन मिलन गोलंदाजी मार्क वरती आहे. 6 चेंडू 20 धावेंसाठी 3 मोठे फटके खेळावे लागतील, कमीत कमी 2 तरी. या षटकामध्ये ठरेल सामना कुठल्या बाजूला झुकणार आहे, मुंबई की अहमदाबाद. पहिला चेंडू गती परिवर्तन, फाईन लेग क्षेत्रामध्ये खेळलाय, स्वतः यष्टीरक्षक धावपळ करतोय. एक धाव तर पूर्ण आहे, दुसरीचा प्रयत्न केलाय, फेकी झाली आहे. 2 2 2 2 2 2 धावा पूर्ण आहेत. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 39 धावा झाल्यात. अभी नहीं चलेगा एक और दुक्का, नहीं चलेगा एक और दुक्का, मारना पडेगा तुमको चौका और छक्का. हे लक्ष्य साध्य करायचं असेल तर. पुढचा चेंडू, वाह सुंदर गोलंदाजी. चेंडू जर आपण पाहिलं तर बॅटच्या समोरून गर 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 वळण घेतोय. फलंदाजाला अगदी कठीण प्रश्न विचारला आणि तो कठीण प्रश्नाचं उत्तर मात्र फलंदाजाला देता आलं नाही. 1 धाव मिळते. 40 धावा झाल्यात. अजून बरोबर आपल्याला पाहायला मिळतोय 37 धावींची गरज आहे. डान्सिंग डाऊन द विकेट, फटक्यामध्ये तितकीशी ताकद नाहीये. फलंदाज मात्र धावबाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन. वाह, धन्यवाद. नवीन बॅटर आपण पाहतोय अलंकार कोहली. पुढचा चेंडू, हा चेंडू देखील आपण पाहिला तर बॅटची एज आणि फलंदाज त्या ठिकाणी झेलबाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन. धन्यवाद. पहिली मॅच काय अप्रतिम जिंकली होती. एका चेंडूमध्ये 6 धावींची गरज होती. षटकार मारून सामना जिंकला. प्रेक्षकांनी सांगितलं की आजचा दिवस फक्त एसीजी संघाचाच आहे, कारण लक फॅक्टर त्यांच्या बाजूने होतं असंच म्हणावं लागेल. परंतु दुसऱ्या दोन्ही सामन्यांमध्ये गोलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केली. नवीन बॅटर आपण पाहतोय अमोल आहे. पुढचा चेंडू, हा चेंडू पुन्हा एकदा मिस टाइम फटका आहे. झेलाची संधी आहे. 1 धाव मिळणार आहे. एका धावेने काही एक फरक पडणार नाहीये अहमदाबाद संघाला. जिंदगी का रास्ता आसान नहीं होता, कोशिश करने वाला यहाँ कोई महान नहीं होता, जब तक न पडे हातोडी के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता. तुम्हाला प्रयत्न त्या ठिकाणी करावे लागणार आहेत. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, प्रयत्न केल्याशिवाय या ठिकाणी यश मिळणार नाही. यांचं पहिलं निस्तारा. फुलटॉस, खराब चेंडू होता. शॉर्ट सिलेक्शन त्याहून खराब आहे. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केलाय, परंतु त्या प्रयत्नादरम्यान 1 धाव 22 स्वरूपाची मिळते. धन्यवाद. आता मात्र पूर्णपणे हवा या सामन्यातून निघून गेली. अहमदाबाद संघाने नक्कीच या सामन्यामध्ये मजबूत पकड निर्माण केली. 2 सामने गमावले, परंतु 1 सामना कमावला. बरं, कमावला नाही तर प्रतिस्पर्धी संघाला या स्पर्धेच्या बाहेर घालवण्याचं काम देखील त्यांनी केलंय. हम जा रहे तो आपको साथ में लेके ही जाएंगे, हम डूबे हैं तो आपको भी डुबाएंगे. जशास तसं उत्तर दिलंय बघा इंद्रजीत. या खेळाडूने तर आज दिवसभर काय कामगिरी केली. संघासाठी सर्वात महत्वाचा खेळाडू आहे इंद्रजीत. हा चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. डावखुऱ्या शैलीचा गोलंदाज आहे. नॅचरल आउटस्विंग आहे. हरकत नाही, वेल प्लेड. संध्याकाळी एन्जॉय तर नक्कीच करायचं आहे. धन्यवाद सर. 5 चेंडू आणि 5 चेंडूंमध्ये 35 धावा. थोडंसं लक्ष अवघडच आहे. आता गोलंदाजांनी काही कृपा केली तरच, परंतु गोलंदाज करतच नाही. गोलंदाजांनी पक्का निर्णय घेतला, या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच मीच घेणार आहे. अक्षय सर नक्कीच आपण पाहतोय कभी खुशी कभी गम असं काहीच वातावरण चेहऱ्यावरती आहे अक्षय सरांच्या.
जर अगोदरच्या 2 पैकी 1 मॅच जिंकली असती तर आता चित्र वेगळं असतं, परंतु हरकत नाही. हा चेंडू फाईन क्षेत्रामध्ये. आता खर्च करायला भरपूर वेळ आहे त्यांना. आता अजिबात ट्राय करणार नाही. चौकार जातोय जाऊ द्या, अजिबात धावपळ करणार नाही. कारण बँक बॅलन्स जास्त असला ना की माणूस खर्च करायला मागे पुढे बघत नाही. धन्यवाद. सेल्फ कॉन्फिडन्स तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा, तुला मरण नाही. वा, बाळासाहेबांचा आवाज आणि एक नवी पॉवर मैदानामध्ये येते. धावसंख्या जर आपण पाहिलं तर 47 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू, हा चेंडू देखील आपण पाहतोय निर्धाव आहे. सामना जर आपण पाहिला तर अहमदाबादच्या संघाच्या बाजूने झुकलाय. 2 चेंडू मध्ये अजून देखील 30 धावांची गरज आहे. 2 चेंडू आणि 30 धावा. लक्ष फार अवघड होत चाललंय. हा चेंडू देखील आपण पाहतोय बॅटची एज. फलंदाज बाद. चला, एका चेंडूसाठी फलंदाजाने लवकर जायचंय, कारण आजचा दिवस थोड्याच वेळामध्ये संपुष्टात येईल. परंतु आजच्या दिवसाची जर कामगिरी आपण पाहिली तर सर्व संघांची सुरेख झालेली आहे. शेवटच्या मॅच मध्ये देखील अहमदाबाद संघाने करून दाखवलंय की आम्ही इथपर्यंत का आलोय. बॅट्समनचं नाव कळेल आपल्याला. एकच चेंडू शिल्लक आहे. आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता. कॅमेरा वर्क करणारे आपले अनिकेत आहेत, समाधान आहेत, तुषार आहेत, सोन्या आहे, हर्षल आहे आणि अक्षय आहे. चांगलं काम केलेलं आहे कॅमेरामनचं. आणि ऑपरेटर म्हणून जर आपण पाहिलं तर मंगेश, अजय, रॉबर्ट, अभिजित आणि कोण आहे? या ऑपरेटरांनी देखील चांगलं काम केलेलं आहे. हे काम करणं सोपं नाहीये. प्रत्येक चेंडूला बारकाईने त्या ठिकाणी जे टिपलं जातं, प्रत्येक चेंडू आणि प्रत्येक चेंडूवरती त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर चांगलं काम आमचे ऑपरेटर आणि कॅमेरामन करतात. धन्यवाद मंगेश सर. तुमची लेखणी म्हणजे डायरेक्ट शिवकालीनच वाटते. त्या दरम्यान आपण पाहतोय धावांसाठी धावाधाव आणि हा सामना शेवट नक्कीच अहमदाबाद संघाने गोड केला. विजय संघाचं अभिनंदन आहे. तर मुंबई संघाचा देखील प्रवास आपण पाहिला तर आज दिवसभरामध्ये काहीसा खडतर आहे, परंतु चांगला खेळ त्यांचा देखील पाहायला मिळाला. आजचा दिवस या ठिकाणी संपुष्टात येतोय. आपण सगळेच आजच्या दिवसासाठी रजा घेऊया. उद्या ठीक 8 वाजता या स्पर्धेचा महाअंतिम सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे. उद्या देखील 6 मॅच आहेत आणि त्याचा दैदिप्यमान क्रिकेट सोहळा इंडिया फार्मा क्रिकेट लीग चॅम्पियन लीग आपण मैदानामध्ये उद्याचा दिवस पाहणार आहे. याची देही याची डोळा. आजचा दिवस या ठिकाणी संपतोय. मी रजा घेतोय. तुम्ही उद्या ठीक सकाळी 8 वाजता याच मैदानामध्ये यायचं आहे. धन्यवाद.
Hello everyone. Hope you're all doing great. So it's time for some Wednesday wisdom. I'm one of the members of the Farmer Connect group and